सबैलाई सम्पूर्णमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी दोस्रो सेसनमा मुख्यतः तीनवटा विषयहरूमा आज तीनवटा प्रस्तुतिकरण हुन गइराखेको छ। त्यसमा इन्स्योरिङ सेफ repatriation of Nepali citizen from Afghanistan, दोस्रो डेभलपमेन्ट इन अफगानिस्तान, non-conventional security threats, तेस्रो विषय रहेको छ इम्प्याक्ट अन सार्क इफेक्टिभनेस। यो तीनवटा प्रस्तुतिकरणहरूमा विभिन्न टिप्पणीकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ। म अबको यो सेसनलाई औपचारिक र विधिवत तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि म विद्वान डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेलज्यूलाई अनुरोध गर्छु। उहाँ विभिन्न संस्थाहरूमा उहाँको आबद्धता छ र सरकारी सेवामा पनि उहाँले लामो समय काम गर्नुभएको छ। झन्डै 1970 देखि 1998 सम्म उहाँले विभिन्न मन्त्रालयको सचिवको रूपमा, मुख्यतः जलस्रोत मन्त्रालयमा उहाँले सचिवको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँ थिङ्क ट्याङ्क इन्स्टिट्युट अफ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरको रूपमा पनि उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। नीति फाउन्डेसनमा पनि उहाँले केही समय काम गर्नुभएको छ। विभिन्न पब्लिकेसनहरू र प्रशस्त लेखहरू उहाँले प्रकाशित गर्नुभएको छ। नेपालको यो ट्रान्जिसनका सम्बन्धमा पनि उहाँले पुस्तक र आफ्नो लेखनीय भूमिकाबाट निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँले नागपुर युनिभर्सिटीबाट सन् 1975 PhD हासिल गर्नुभएको छ। म अबको यो दोस्रो सेसनको अध्यक्षता र यसको सहजीकरणका लागि डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस पोडियममा रहनुभएका मित्रहरू र अघिल्तिर बस्नुभएका मेरा मित्र तथा नयाँ पुस्ताका अनुसन्धानकर्ता र अध्येताहरू, फर्स्ट अफ अल I would like to thank IFA for inviting me to chair this session. For that, let me thank IFA and its whole management team. The theme for which I have been asked to chair is entitled US Withdrawal from Afghanistan, Implications for Nepal and Regional Order. When I was approached for this session, I went back to 56 years. I went back to 5 decades and 6 years ago, when I used to be a student of international relations at the Tribhuvan University. I never thought that I will be coming back at the end of the professional life to come back and remember my teachers who taught me the different courses on international affairs, international law, diplomacy, United Nations. But anyway, thank you. And for chairing this session, I did some homework as a student. And let me share some of the things I found while browsing the literature on Afghanistan. Probably that would
help you to think it over. र यहाँ म कसैलाई पनि मैले नेपाली नबुझ्ने देखिरहेको छैन. त्यस कारणले with your permission I would like to chair this session in a bilingual manner. You are welcome to share your thoughts either in English or in Nepali. Most welcome. तर कसैलाई अप्ठ्यारो छ, केही इनिबिसन राख्नु पर्दैन, आफूलाई लागेका कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ. We know the US was there in Afghanistan after 9/11 incident. And it was there for 20 years. Now they have gone back. They have withdrawn. And if I remember, Dr. Casey might like to challenge me, as he was the head of the department and is still active in international affairs. When I heard that the Americans left Afghanistan, all of a sudden my mind went back to the Monroe Doctrine. I think Monroe was the Secretary of State, and during his time, the Americans followed a policy according to which they would like to remain within their hemisphere and would not get involved in the old arena. But because of the developments during World War I and World War II, they got very badly engaged. First in Korean War, second during the Vietnam War, and till recently in Afghanistan. I don't know how long, where they would be engaged once again, because they are the superpowers. Similarly, Russians, now Soviet Union was also engaged for a long time in Afghanistan. Afghanistani people I have met in some of the international seminars. They were like us, like Nepali people. They're nice people, hardworking people, peace-loving people. But because of the geostrategic position of Afghanistan, and it's a gateway to South Asia, the superpowers, they got engaged. Before the superpowers got engaged, Afghanis, they had fought 3 wars with the Britishers. And also, unfortunately, these, I would call them, I have got all sympathy for the Afghani people right now. As per the latest figure, by 2020, 2.6 million Afghanis are refugees in different parts of the world. 85% of them are in Iran and Pakistan, 5% in Germany, Austria, France, Sweden, Australia, and about 8,000 in India. And 240,000 asylum seekers are still wandering in the different parts of the world, Afghanis, to seek the asylum. So this is the situation. And from a data perspective, 8,000 are in India. So we might consider that it's not that big number for us. But we have seen people dying while trying to be on the flying plane from Karzai International Airport. And this morning only, I saw a plane landing at Doha Airport carrying the passengers. So this means Americans have left, situation is unclear, and the only country till this morning, which recognized the interim government of Afghanistan is China. Pakistan, I haven't heard, but Pakistanis, I was watching a very interesting debate, very professional and interesting debate last night at
India TV, where General Bakshi was telling, everybody knows he is a vocal general. General Bakshi was telling, if the Pakistani army had not helped these Talibanis, Panjshir Valley would not have been able to be captured. So that's the situation. And situation is very volatile. And the Talibanis, I was trying to find out what does mean by Talibani. Talibanis are the religious fanatics. They were Umar Mullah, one of the Mujahideen leaders. He started the religious school, and Talibanis are the products. So fundamentalism is, and we have seen the situation of, we have seen some of how far Western media is providing the real picture of Afghanistan. That's yet to be clear, that is yet to be confirmed. But some of the pictures which have come out from Kabul shows that there is a serious problem, especially among the women, children. So these are some of the things and implications for Nepal. We are here to discuss implications for Nepal and regional order. And while going through the program, I saw only SARC. May I also request, if possible, the speakers to dwell on BIMSTEC, because we are the part of the BIMSTEC. We are also the part of BBIN. With these few settings, let me stop and would like to hear what our paper presenters have to say and commentators have to say. But I would like to remind the organizers that this session was to start at 14 hours. We are already late by 1.5 hours. 1 hour and 35 minutes. So let me know how long this is going to go. And I'm a little bit hard taskmaster in terms of time factor. So please bear with me if I be a little bit harder in terms of managing the time. Thank you. As for the organizers, the first part of this session would be for 1 hour. It's 3:36 in my watch. And that means we can go up to 4:36. So now, as per this program, the first speaker is Mr. Madhav Pahari, ensuring safe repatriation of Nepalese citizens from Afghanistan. Mr. Pahari, I was supposed to introduce the speaker, but I don't have his CV, so I'm sorry. I would not be able to introduce him. Okay, I'm told that he would be joining. Mr. Pahari, would you be kind enough to join through Zoom? You have 10 minutes, I suppose 10 minutes or 15 minutes? 10 minutes, you have 10 minutes. My presentation is very short. Before I start my presentation, maybe, shall I speak in English or Nepali? I don't know the participants, by the way. जेमा तपाईं comfortable feel गर्नुहुन्छ त्यसैमा गर्नुहोस्, either in English or Nepali, no problem. Okay, so let me just give you my background. I'm Madhav Pahari. I've been working with UN for the last 22 years. Altogether, I've been working last 32 years in development field. Started with the government of Nepal with the water supply and sanitation department. Then I started to work with INGOs, bilateral, and right now I'm in Afghanistan working as a water supply and sanitation manager for emergency response. As requested by colleagues, this is very informal presentation from my end. For official presentation, I need to get approval. Somehow it takes time, so I decided just to give a very short, quick background information about Afghanistan. I presume all of the respected persons are very familiar with Afghanistan. It's a landlocked country like Nepal. It switches in the Central and South Asia. It has a border with Pakistan, mostly in east and south, and Iran with the west. Then 3 countries, Uzbekistan, Turkmenistan, and China to the north and northeast. It has a huge areas, around 650,000
square kilometers, and around 31.4 million people as of 2020. It's a mountainous country, even more mountain than Nepal, but not the highest mountain as we have. But it's a very little plain areas. There are primarily four ethnic groups. Majority are Pashtun, Tajik, and Hazaras, and then Uzbeks. And Kabul is the biggest city in Afghanistan. It has over 5 million people. We don't have embassy in Kabul. Delhi embassy represents and covers a diplomatic mission in Afghanistan, and we have not able to meet anyone from the Nepali embassy in Afghanistan last 2 years. Well, I'm there from last 19 July 2019. From our knowledge, there are four categories of Nepalis serving in Afghanistan. Two categories are the retired Gurkhas in diplomatic missions. They are actually security personnel. They are serving many countries, US, UK, Canada, Japan, and other countries. Whereas the second category of Gurkhas are also serving to UN mission in Afghanistan in various main offices, and then the zonal offices, and even the small offices in different provinces. And then, of course, there are technical experts, advisors with UN, bilaterals, INGOs, and civil society organizations. And then fourth category includes migrant workers. Some of them might have gone through formal, and many of them might have gone through informal channels. Next slide, please. So from our knowledge, I mean, I'm here last 1 month. I actually escaped that whole the current, the conflict. So based on the information MOFA provided, altogether 828 Nepalis have successfully able to return back to Nepal with the support from many member states, because they were also serving to the member states as of August 31st, August 2021. But however, there are, from my knowledge, I consulted the Nepalis who are right now there. There are still Nepalis, around 34 Nepalis, who have not able to return during this, the 15 days time. The last flight was on 14th of August in collaboration with India, but they were not successful. So they were taken back initially in the Gurudwara, but right now they're under the security consulting company supporting a UN system. So they are still safe and sound condition. And then in the commercial airport has not yet opened. So IDG is an international security company which is providing support to the UN system. So they are under their support in Kabul. Next slide. Maybe just update, maybe many agencies who have been serving there, they have evacuated through their respective organizations as per the need and assessment. Some of them are still there. UN system is working. Even the civil society organization, the Red Cross movement are working there. The airport is still not operational, but I understood yesterday that the Qataris commercial flight, the special flight, charter flights have taken place. While from the information we got, Turkey and Qatar is still trying to support Taliban authority to upgrade and equip the telecommunication equipments and the security system to operate the airport, primarily to serve the humanitarian corridor. Meanwhile, I think UN flight on the WP and UNAMA, they are still operational through Islamabad, in Mazar, Kandahar, and Herat city, particularly for humanitarian purpose. I think that's all from my end. So please let me know if you have any question and queries regarding repatriation of Nepalis. I have also bad experience last year when we had a COVID, so I can also share my experience in terms of evacuation of Nepalis. सायद नेपाल सरकारले विचार गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट म राखिदिन्छु। मैले सेप्टेम्बर 9 को पाइनियरमा फेला पारेको फिगर छ। नेपाल सरकारले भनिआएको फिगर नेपालीहरू अफगानिस्तानमा about 1,500. Out of 1,500, so far 800
22 have been evacuated. But Mr. Pahari has said just now that there are only 34 are left. But according to the Pioneer, September 9, 2021 Pioneer, which the figure which it has given looks like exaggerated, but it would be better on the part of commentators and also paper presenters and also to the government, the figure which I'm going to read. Quote, Pioneer, 15 to 20,000 Nepalese. This figure looks exaggerated, but there is no harm to keep this figure in mind and ensure that all Nepalese who are there are safely evacuated. That is the job of and the duty of the country. Thank you. With this addition, just for keeping in mind and verifying this figure, you don't have to accept this figure, just to verify, just to keep it and for verification purpose only, I am giving this figure. Thank you. Now, अब म दोस्रो पत्रको लागि विषय छ सरी माफ गर्नु होला अब पहाडीजीले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा पूर्णचन्द्र भट्टराईजीलाई आफ्नो टिप्पणी प्रस्तुत गरिदिन हुनको लागि म अनुरोध गर्छु र उहाँलाई 5-7 मिनेटमा आफ्ना टिप्पणीहरू प्रस्तुत गरिदिन हुन अनुरोध गर्छु। पूर्णचन्द्र भट्टराई उहाँ नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमपीए गर्नुभएको छ र नेपाल सरकारको पूर्व सचिव हुनुहुन्छ। उहाँको रिज्युमे पढ्दा he has got an excellent resume and he could continue and contribute as a in the field of consultancy and professional work. Mr. Bhattarai, please go ahead. हस् धन्यवाद। हाम्रो आदरणीय सर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल सर, कार्यकारी निर्देशकज्यू र मेरा मञ्चमा रहनुभएका सम्पूर्ण मेरा अग्रजहरू, म समय खेर नपालिकन विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त मलाई यो महत्त्वपूर्ण फोरममा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा दुई शब्द बोल्ने अलिकति कमेन्टहरू गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म आयोजकप्रति र यो डिप्लोमेट्स फोरमप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यपत्र जुन अघि हामीले सुन्यौँ त्यसले चाहिँ 3-4 वटा कुराहरू बताएको छ अफगानिस्तानमा भएको नेपालीहरूको बारेमा। पहिलो त उहाँले त्यहाँको भूभौगोलिक अवस्थाहरूको बारेमा बताइदिनु भयो र खास गरेर त्यहाँको समग्र अवस्था कस्तो छ, पछिल्लो अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुराको सानो जानकारी दिने प्रयास गर्नुभयो र थोरै मान्छेहरू छुटेका हुन सक्छन् भन्ने कुराहरू बताउनु भयो र आदरणीय द्वारिका सरले पायोनियरलाई उल्लेख गरेर केही कुराहरू हामीलाई अगाडि पनि राखिसक्नु भएको छ। म उहाँले भनेको कुराहरूमा अरू थप गर्नुपर्ने कुराहरू मात्र जान्छु, किनभने उहाँको भनाइमा खासै धेरै कमेन्ट गर्नुपर्ने मैले त्यस्तो देखेको छैन। अफगानिस्तानमा थुप्रै नेपालीहरू प्राविधिक परामर्शदाताको रूपमा पनि कार्यरत छन् र पछिल्लो डेटा तपाईँले हेर्नुभयो वैदेशिक रोजगार विभागको भने पहिलोपटक 59-60 सालमा अफगानिस्तानमा नेपालीहरू काम गर्नको लागि गएका हुन्। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो अफिसियल रेकर्डमा अफगानिस्तान गएको देखिँदैन र अहिलेसम्म टोटल गएकामा चाहिँ 17,037 जना मान्छेहरू गएको देखिन्छ र पछिल्लो 5 वर्ष जुन अहिले सम्भावना भएको आकलन गर्दाखेरि पछिल्लो 5 वर्षमा 6,661 जना मान्छेहरू जानुभएको छ, जसमध्ये 60 जना महिला पनि हुनुहुन्छ। महिलाहरूलाई पनि सेक्युरिटी पर्पजको लागि त्यहाँ लगिएको छ र यो चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्था मैले अलिकति बताएँ। अनि इलिगलको कुरा पनि इन्फर्मल च्यानलबाट गएको कुरा पनि छ र पछिल्लो 5 वर्षमा इन्फर्मल च्यानलबाट गएको मान्छेले फर्मलाइज गरेको चाहिँ ठुलो सङ्ख्या देखिएको छ। त्यसकारण आधाभन्दा बढ्ता फर्मलाइज भएर आइसकेका हुन् कि भन्ने मेरो प्रारम्भिक अनुमान छ। यो तथ्याङ्कले त्यतातिर देखाएको छ। नेपाल सरकारले गरेको प्रयासको बारेमा अलिकति कुरा बिहान पनि आयो। वास्तवमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा अन्तर मन्त्रालय समन्वय समिति बनाएर एउटा सिचुएसन रूप नै खडा गरेर त्यहाँ बसेका नेपालीहरूको बारेमा जानकारी लिने र तिनलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने बारेमा अन्तर मन्त्रालय समन्वय भइराखेको छ। अहिले पनि नेपालीहरूलाई अनलाइन पोर्टल खोलेर उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, कसरी उहाँहरूलाई उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सूचना लिने प्रयास भएको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट। अनि उहाँहरूलाई जो हुनुहुन्छ उहाँलाई कमसेकम पनि समूहमा बस्नुहोस् है,
भनेर चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुरोध गरिएको थियो यो उद्धार गर्नुभन्दा अगाडि नै। समूह भए पनि त्यसलाई उद्धार गर्न सजिलो हुन्छ, कम्युनिकेसन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने किसिमले गएको थियो। र नेपाल सरकारले आफै उद्धार गर्ने भन्दा पनि रोजगारदाता जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू थिए रोजगारदाता, तिनीहरूबाट नै उद्धार गराउने प्रयास गरेको थियो। म केही पुरानो अनुभव पनि सरले अनुमति दिनुभयो 2 मिनट बढ्दा पनि म लिबियाको उद्धारलाई म जोडेर पनि यहाँ राखौँला, तर समयले दिएन भने त्यसलाई छोडिदिउँला। अब नेपालको तर्फबाट चाहिँ सघन तर शान्त कूटनीति अपनाइएको भन्ने मेरो भनाइ छ। किन धेरै हल्लाखल्ला हामीले गरेनौँ, जति हल्ला गऱ्यो उति जोखिमको पाटो बढेर जान सक्ने स्थिति राखेर हल्ला नगरिकन उद्धार गर्ने काम गरेको छ। र अहिलेसम्म चाहिँ म अहिले हिजोसम्मको डेटाहरू प्राप्त भइसकेको छ। पछिल्लो समय जब एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो अफगानिस्तान, त्यो मौकामा चाहिँ करिब 1500 नेपालीहरू थिए भनेर अनुमान गरिएको थियो। यो चाहिँ सबै अनुमानको मात्रै कुरा हो र ग्रिन जोनमा भएका मान्छेहरूको मात्रै अनुमान गरिएको छ। ग्रिन जोनभन्दा बाहिर गएका मान्छे, बाहिर रहेका मान्छेहरूको बारेमा कुनै तथ्याङ्कले अनुमान गर्न गाह्रो पनि थियो। अब जो मान्छेहरू अलिकति मोफसलमा थिए, त्यहाँ छुटेका थिए, तिनको बारेमा धेरै इन्फर्मेसनहरू प्राप्त गर्न सकेको छैनौँ। अन्तिम समयमा 1 लाख मान्छे उद्धार गरियो अफगानिस्तानबाट करिब, जसमध्ये हिजोको मितिसम्म 895 जना नेपाल आइपुग्नु भएको छ। 895 हिजोको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति 23 गते बेलुकीको विज्ञप्तिले यति कुरा बताएको छ। अब म स्वदेश फिर्तीको प्रक्रिया के हुन्छ त भन्ने बारेमा अलिकति कुराकानी गर्न चाहन्छु। हाम्रो सिस्टमले 3 किसिमले हामी विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई फिर्ता गर्छौँ। एउटा नेपाल सरकारद्वारा नै उद्धारको अभियान चलाएर, जुन हामीले लिबियामा गरेका थियौँ। लिबियामा परराष्ट्र मन्त्रालयको डेस्क नै बोर्डरमा बसेर नेपालीहरूलाई चाहिँ जम्मा गरेर हामीले लिएर आउने प्रयास गरेका थियौँ। दोस्रो चाहिँ रोजगारदाताहरूकै माध्यमबाट, जसले लिएर गएको थियो रोजगारीको क्रममा, उसले नै नेपालीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा फिर्ता गर्ने यो प्रणाली हामीले लिबियामा नै अपनाएका थियौँ। लिबियामा भएका केही नेपालीहरूलाई करिब 400 भन्दा बढ्ता नेपालीहरूलाई चाहिँ त्यहीँबाट हवाईजहाज चार्टर गरेर नै रोजगारदाताले नेपालमा ल्याइदिएको थियो। तेस्रो चाहिँ व्यक्तिगत प्रयास, र व्यक्तिगत प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अथवा IOM जस्ता अरू संस्थाहरूको मार्फतबाट उद्धारमा आइपुग्ने त्यस्तो पनि थुप्रैजनाहरू हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ यो यी सबै 3टै कुराहरू सँगसँगै चलिरहेको छ। नेपाल सरकारले पनि प्रयास गरिरहेको छ, कम्पनीहरूले पनि उद्धार गरिरहेका छन्, व्यक्तिगत प्रयासले पनि मान्छे निस्किरहेका छन्, यस्तो छ। अब हाम्रो गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, उद्धारको क्रममा अरू मुलुकमा पुगेका छन् थुप्रै नेपालीहरू। UAE-मा छन्, कुनै बेलायत पनि पुगेका छन्, त्यसपछि दिल्लीमा पनि छन्। दिल्लीको त आउने क्रम छ, त्यहाँबाट लिएर आउने कुरा एउटा बाँकी छ। अर्को अफगानिस्तानमै छुटेका नेपालीहरूलाई कसरी लिएर आउने, कति छन् पनि हामीलाई अब अहिले अनुमान छैन। 34 जनाको मात्रै कुरा आएको छ, जुन चाहिँ नजिकैको मदरसामा बस्नु भएको छ र थाहा भएको हो। त्यो पनि एयरपोर्टमा आएर प्लेन नपाएर फर्केको कारणले मात्रै नोटिसमा आउनु भएको। त्यो बाहेक अरू कति हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा कुनै तथ्याङ्क छैन। यो एउटा बडा गम्भीर विषय छ। अब लास्टमा म अलिकति कुराकानी 3-4वटा कुरा राखेर म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अब हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको पहिचान गर्ने काम चाहिँ जटिल काम छ। अब नगरिकन चाहिँ हुँदैन। यो पहिचानको अब बाँकी छन् भने कहाँ छन् भन्ने कुराको पहिचान गर्नुपर्ने भयो। र स्थानीय संस्थाबाट खाना तथा आधारभूत सेवाको प्रबन्ध गर्नु, त्यहाँ पनि ह्युमेनिटेरियन अर्गनाइजेसनहरू छन्, त्यहाँबाट तिनीहरूसँग सप्लाई जोडिदिनुपर्ने आवश्यकता छ। कूटनीतिक पहलबाट नेपालमा सुरक्षित फिर्ता ल्याउने व्यवस्था छ। भर्खरै कुरा पनि आयो, कतारले आफ्नो सम्पर्क कायम गरेर एयरपोर्टबाट मान्छेहरू लान थालेको छ। आजै मात्रै पनि 150 देखि बढ्ता मानिसहरूलाई चाहिँ कतारको एयरलाइन्सले लगिसक्यो दोहा भनेर भनेको छ। अब हाम्रा पनि मान्छेहरूलाई यसरी नै ल्याउनु हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ तालिबानसँग समुद्रसम्म सम्बन्ध भएका अन्य मुलुकहरूलाई परिचालन गर्ने कुरा, जुन चाहिँ अहिले अरू धेरै मुलुकहरूले गरिरहेका छन्। मलाई लाग्छ हाम्रो पनि कूटनीतिक प्रयास त्यतातिर गइरहेको छ। र अर्को एउटा जटिल विषय छ, फर्कन नचाहेकालाई के गर्ने। वास्तवमा द्वन्द्व छ, अप्ठ्यारो छ, तर हामी नेपालीहरूबाट त भावुक छौँ। सानो घटना दुर्घटना भयो भने यहाँ के हुन्छ थाहा छैन, तर कोही मान्छेहरू फर्कन चाहँदैनन्। यो हामीले लिबियाको उद्धारमा पनि फेला पारेका थियौँ। अब त्यहाँ खास गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे म आउँदिनँ भनिदिनु भयो। हाम्रो मान्छे गएर लिएर आउन खोज्दाखेरि पनि म आउँदिनँ, म जाँदिनँ भनिदिनु भयो। अब त्यस्तालाई के गर्ने। अब यो बडा जटिल विषयवस्तु हुँदो रहेछ। व्यक्तिको खुसी बेगर ल्याउने कि नल्याउने यस्तो द्वन्द्वको मौकामा यो कुरा अलिकति हामीले ध्यान दिनै पर्ने जस्तो कुरा लाग्छ। र मलाई लागेको कुरा चाहिँ अब हामीले अलिकति पोलिसी रिभ्यू गर्नुपर्ने बेला भयो है। हामीले नीतिगत रूपमा अलिकति अडेर बस्नुपर्ने भयो। हामी कहिले खोल्छौँ, कहिले बन्द गर्छौँ, गएको पनि थाहा छैन, फर्केको पनि थाहा छैन। अब यहाँ हामी थुप्रै प्रबुद्ध व्यक्तिहरू छौँ। हामीले इल्लिगल मान्छेहरू गए चाहिँ अनडकुमेन्टेड गए इराकमा भनेर भन्यौँ, गएको 18-20 हजार पुगेपछि लिगलाइज गरिदिउँ। त्यसले गर्दा त्यसको लागि हामीले अलिकति पोलिसी बनाउनु पर्ने आवश्यकता भएको छ। र अर्को चाहिँ फर्केर आउनेलाई अब के गर्ने, किनभने यी त राम्रा सुरक्षामा राम्रो तलब र सुविधासहित गएका थिए। अब यिनको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो राज्यको निमित्त एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो भनाइ म यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। भट्टराईजी माफ गर्नुहोस्, तपाईँलाई म
समय दिन सकिनँ समयको कारणबाट। धन्यवाद तपाईँले विषयवस्तुलाई र आगामी दिनमा सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा बताउनुभयो। त्यो छलफलमा हामी त्यसलाई अझ बढाउन सक्छौँ। धन्यवाद। अब म डाक्टर जीवन बानियाजीलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि आग्रह गर्छु। डाक्टर जीवन बानिया सोसल साइन्स बाहामा असिस्टेन्ट डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँको अध्ययन, उहाँको सिभी अनुसार उहाँको अध्ययन युनिभर्सिटी अफ ओस्लो नर्वे, आउजु युनिभर्सिटी साउथ कोरियामा भएको छ र उहाँ अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँको प्रस्तुतिकरण त्यही अनुसार हुने अपेक्षा गर्छु। डाक्टर बानिया। धन्यवाद। सम्पूर्णमा नमस्ते। सहजकर्ता अनि प्यानलिस्टहरूलाई एकमुष्ट रूपमा मैले सम्बोधन गरेँ र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई पनि म एकैचोटि चाहिँ सम्बोधन गर्दै मेरा पनि केही टिप्पणीहरू चाहिँ राख्न चाहन्छु। पूर्णचन्द्र सरले अगाडि नै केही कुरा राख्नु भएको हुनाले चाहिँ त्यसमा नदोहोऱ्याइकन र त्यसमा कन्ट्राडिक्ट नगरिकन चाहिँ म आफ्ना केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। अघि सन्दर्भमा चाहिँ पूर्णचन्द्र सरले नै लिनुभएको चाहिँ हाम्रो र अघि प्रस्तुतकर्ताले पनि लिनुभएको कुराहरू राख्नुभएको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो चाहिँ अफगानिस्तानमा मात्रै गएको विषय होइन कि अरू देशहरूमा गएको केसमा पनि हामीसँग वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका अथवा चाहिँ विदेशमा रहेका नेपालीहरूको चाहिँ डेटा चाहिँ व्यवस्थित नहुँदाखेरि चाहिँ यो समस्याहरू रिप्याट्रिएसनमा मात्रै होइन कुनै पनि प्रकारको सेवा सुविधाहरू चाहिँ उहाँहरूलाई दिने क्रममा यो हामीले बेहोर्दै आएको हो। हामीले कोभिडको कन्टेक्समा नि हामीले यही 2 वर्षदेखि यही गफ गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले अहिले पनि यो समस्या चाहिँ झन् पेचिलो भएर आएको छ। त्यस कारणले हाम्रो नेपाल सरकारले जुन चाहिँ लिएको छ, FEMIS छ हामीसँग, फरेन इम्प्लोइमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम छ, त्यो म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ र यसरी चाहिँ अब लेबर पर्मिट ल्याएर चाहिँ जानेहरूको त हामीसँग डेटा भइहाल्छ डोफेमा होइन, तर नभएकाहरूको पनि के कसरी क्याप्चर गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ दिल्लीको एम्बेसीले के गर्न सक्छ, त सम्बन्धित डेस्टिनेसनमा गइसकेपछि त्यहाँको मिसन्सहरूले के गर्न सक्छ उनीहरूको इन्फर्मेसन लिने। अरू देशहरूले त्यस्तो प्र्याक्टिस गरेको पाइन्छ। हामीले अहिले त्यो गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो हाम्रो द्रुत चाहिँ रिप्याट्रिएसनदेखि लिएर रेस्क्युमा चाहिँ यसको इम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ एकदम नेगेटिभ पर्ने गरेको छ। त्यो चाहिँ हामीले ख्याल गरिरहनुपर्छ होला र त्यसलाई सुधार गर्ने केही गुन्जाइसहरू पनि देखिन्छ। विशेष त डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसनमा चाहिँ त्यो प्रकारको डेटाहरू क्याप्चर गर्ने पोसिबिलिटिजहरू रहन्छ। हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ फरेन इम्प्लोइमेन्ट, डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसन, हाम्रो एम्बेसिजहरूसँग त्यो FEMIS कनेक्टेड छ। त्यसमा चाहिँ डेटाको म्यानेजमेन्टमा मैले एउटा कुरा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा राखेँ। अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अघि स्पिकर्सहरूले पनि बताउनु भयो, पूर्णचन्द्र भट्टराई सरले पनि भन्नुभयो कि हाम्रो नेपालीहरू त्यहाँ चाहिँ विशेष त सेक्युरिटीको सेक्टरमा हुनुहुन्छ अनि हाम्रो त्यहाँ अमेरिकन र युरोपियनहरूको सेक्युरिटी फोर्सेसहरूलाई बेसिकली चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कन्ट्र्याक्टर्सहरू थ्रु चाहिँ हायर हुनुभएको छ। सो सबभन्दा यहाँ चाहिँ हाम्रो अप्ठ्यारो विषय के छ यो रिप्याट्रिएसन र रेस्क्युमा भनेपछि कन्ट्र्याक्टिङ प्रोसेस यति कम्प्लेक्स बनाएको छ कि त्यहाँ लेयर्स अफ कन्ट्र्याक्ट्सहरू छ के। अमेरिकन कम्पनीहरू, युरोपियन कम्पनीहरूले सब कन्ट्र्याक्टिङ गर्दा गर्दै धेरै जसो हाम्रो कोही चाहिँ नेपालीहरू, कोही चाहिँ इन्डियन कम्पनीहरूले हाम्रो नेपालीहरूलाई हायर गर्दाखेरि अघि पूर्णचन्द्र सरले भने जस्तो कम्पनीहरूलाई अकाउन्टेबल बनाउनलाई पनि एकदमै गाह्रो छ होइन। हामीसँग मैले अस्ति पनि यो कुरा राखेको थिएँ, हामीसँग UN को गाइडलाइन्स अन बिजनेस एन्ड ह्युमन राइट्स छ जसले चाहिँ इम्प्लोयर्सहरूलाई र डेस्टिनेसन कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबल बनाउनुपर्छ यो माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूको यस्तो अवस्थामा र अरू जेनरल चाहिँ राइट्सहरू भायोलेसन्सको स्थितिमा नि भन्ने छ। तर त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूले खासै यस्तो अवस्थामा काम गरेको पाइँदैन र ठ्याक्कै के भइरहेछ अब हामीले कसलाई अकाउन्टेबल बनाउने हो, त्यो इन्डियाको कम्पनीलाई बनाउने हो कि युरोपियनलाई जाने हो कि अमेरिकनलाई जाने हो। तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी के देखिन्छ भने अमेरिकनहरू र युरोपियनहरूको पनि हेर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भनेर एडभोकेट गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू केमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेपछि ट्राफिकिङ चाहिँ हाम्रो देशमा कम होस्, रेफ्युजिजहरू कम आओस् भनेर चाहिँ अहिले ग्लोबल कम्प्याक्ट अन रेफ्युजिज पनि सँगसँगै लानुभयो, ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन पनि सँगसँगै लानुभयो। तर उहाँहरूको चाहिँ ग्लोबल इन्ट्रेस्ट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्थ्यो भने हाम्रोमा चाहिँ ग्लोबल साउथबाट अथवा कन्फ्लिक्ट ट्रोडन जोन्सहरूबाट चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ रेफ्युजिजहरू नआओस् भनेर उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। तर एकातिर के गर्नुभएको छ भने दे हेभ बिकम द पार्ट अफ द प्रब्लम के, किनभने अहिले त उहाँहरूको कम्पनी र उहाँहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरेको कम्पनीहरू थ्रु नेपालीहरू र यसरी चाहिँ इन्फर्मल रूपमा हायरिङ गरेर उनीहरूलाई अहिले जोखिममा राखिरहेको अवस्था भयो नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेसनल इन्ट्रेस्टको
मलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्राडिक्टी लाग्ने त्यो पनि लाग्छ कि नेपाल सरकारलाई नि विभिन्न तरिकाले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूले डोनर्सहरू थ्रु, तर चाहिँ एकातिर चाहिँ हाम्रो नेपाली माइग्रेन्ट वर्कर्स र नेपाली सिटिजन्सलाई इन्फर्मल तरिकाले उहाँहरूको सब कन्ट्र्याक्टिङ गरेर चाहिँ हामीलाई जोखिममा पार्नु भएको छ। त्यस कारणले इन्टरनेसनल कम्युनिटीले हामीले जुन जिसिएफको प्लेटफर्ममा, जिआरएफको प्लेटफर्ममा, युएन सिस्टमबाट हामीले ती कन्ट्रिजहरूलाई र ती रेक्रुट गर्ने चाहिँ कम्पनीहरू र सब कन्ट्र्याक्टरहरूलाई कसरी रेस्पोन्सिबल बनाउन सकिन्छ, त्यो लेभलमा पनि हामीले के कसरी एडभोकेट गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ। मैले यो रेस्क्यु र रिप्याट्रिएसन्समा चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल लेभलमा र पोलिसी लेभलमा के प्रकारको रियलाइजेसन हुनुपर्छ, मैले रिइटरेट गरिरहेको कुरा के छ भने हाम्रो साउदीमा अहिले जुन डेटा हेऱ्यो भने 3 लाखको वरिपरि देखिन्छ, तर इन्फर्मल रूपमा जानुभएको हेर्नुभयो भने कहिले कहिले 6-7 लाख चाहिँ नेपाली हुने देशहरूदेखि लिएर हामीसँग 10,000 5,000 हुने देशहरूमा चाहिँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ। यस्तै प्रकारको चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू हुने अवस्थाहरू सधैँ रहिरहेका छन्, त्यो फल्ट लाइन्सहरू हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले यसको रेगुलर रूपमा कन्टिन्युस रूपमा त्यसको स्टडी गरेर हाम्रो स्ट्राटेजीहरू बन्न सकेको छैन कि नेपाल सरकारको। अहिले पनि हाम्रो अरूको मर्सीमा चल्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि देखियो अफगानिस्तानमा, हाम्रो इराकमा पनि त्यही देखिएको। त्यस कारणले गर्दा यस्तो लेसन्सहरूबाट पनि हामीले कहिले पनि सिकेनौँ। त्यस कारणले हाम्रो तयारी के हो त, भोलि साउदीमा त्यस्तो भयो होला, जोर्डनमा त्यस्तो होला होइन, नर्थ र साउथ कोरियामा त जापान र नर्थ कोरिया बिचमा कन्फ्लिक्ट हुँदाखेरि हामीले त्यहाँबाट 30,000 40,000 नेपालीहरू कसरी चाहिँ रिप्याट्रिएट गर्ने भने हाम्रो कुनै पनि प्लान पनि छैन। त्यस कारणले त्यतातिर पनि हाम्रो सम्बन्धित निकायले सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ होला। म 1 मिनटमा सकेँ सर, थ्याङ्क यू। अर्को भनेको अफगानिस्तानको अलिकति विषय नछोएको विषय मैले यहाँ उठाएँ। अफगानिस्तानमा हाम्रो त्यो अघि हामीले कुरा गरेको क्याटेगोरीको मानिसहरू मात्रै होइन, कतिपय नेपालीहरू जेलमा हुनुहुन्छ। जेलमा किन हुनुहुन्छ? हाम्रो नेपालीहरूलाई गाडीमा वेपन्सहरू बोकाएर पठाइन्छ, तर उनीहरूलाई समातिन्छ। उनीहरू कतिपय लिगल, त्यत्रो कम्पनीहरूले हाम्रो नेपालीहरूलाई चाहिँ लगिसकेपछि उहाँहरूलाई लिगल सपोर्ट पनि नपाएर कतिपय चाहिँ जेलमा हुनुहुन्छ। त्यो पनि हामीले आइडेन्टिफाई गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान अलिकति नगएको कि भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ। अर्को विषय चाहिँ मैले रिइटरेट गरेँ अघि पूर्ण सरले भनेको कुरा चाहिँ यो अन्तर मन्त्रालयको संयन्त्रलाई चुस्त दुस्त बनाउनु पनि कोभिडको सिचुएसनबाट आएको हो सर यो संयन्त्र होइन, त्यसको कन्टिन्युटी हो। तर चाहिँ उहाँहरूले आफूले एकअर्कालाई चाहिँ समन्वय गर्नलाई पनि यी अघि मैले भनेको डेटा जस्ता विषयदेखि लिएर पोलिटिकल फेसिलिटेसनदेखि लिएर रिसोर्सको लिमिटेसन्सहरूले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको यस्तो कार्यहरूमा चाहिँ इफेक्टिभली चाहिँ डेलिभर गर्न नसकेको उदाहरणहरू छ। पोलिटिकल फेसिलिटेसनमा जोड्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक रूपमा त्यो लेभलमा बसेर काम गर्ने हाम्रो एम्बेसडर्सहरूलाई, हाम्रो अफिसियल्सहरूलाई पोलिटिकल ब्याकिङ के छ भनेर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ होला। राजनीति तहबाट त्यो प्रकारको सपोर्ट भयो भने राजनीतिक लेभलमा चाहिँ अघि सरले भने जस्तो सर्टेन कन्ट्रिजहरू स्ट्राटेजिकली लोकेटेड हुन्छ, यस्तो अवस्थामा तिनीहरूसँग कसरी डिप्लोमेटिक रिलेसन्सहरू चाहिँ इन्हान्स गर्दै यस्तो हाम्रो रेस्क्यु र रिप्याट्रिएसनलाई चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छ भन्ने तिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ होला। मैले राखेँ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद डाक्टर बानिया। तपाईँले डेटा म्यानेजमेन्ट र यो इन्फर्मल सेक्टरबाट लगेकाहरूलाई कसरी एकाउन्टेबल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा र अर्को कुरा यो जेलमा परेका अथवा यस्तै अवस्थामा भएकाहरूलाई के गर्ने भन्ने कुरा, यसमा मैले सिंहदरबार छोडेको 26-27 वर्ष भइसक्यो। तर मलाई एउटा याद छ र अहिले जुन कुरा सुन्दैछु त्यसले गर्दाखेरि म मेरो बेलाको कुरालाई अलिकति राख्न चाहेँ है, यो छलफलमा आओस् भनेर। म 2058मै मैले सिंहदरबार छोडेर अनुसन्धानमा लागेको व्यक्ति हुँ। त्यो बेलासम्म यस्तो कुराहरूमा त्यो बेला राम्रो र अहिले नराम्रो भने होइन, गृह मन्त्रालय भइपरि आउने कुराको लागि रेस्पोन्सिबल मिनिस्ट्री हो। अहिले पनि कार्यविभाजन हेर्नुभयो भने गृह मन्त्रालय हो र यस्तो किसिमको नेसनल इस्युहरू चाहे विदिन द कन्ट्री होस् चाहे बाहिर भएका हो, तुरुन्त त्यो एउटा एक प्रकारले गृह मन्त्रालयले तुरुन्त त्यो कमान्डमा लिएर, त्यो कति सफल हुन्थ्यो के हुन्थ्यो त्यो बेग्लै हो, तुरुन्तै गृहले कमान्डमा लिनुपर्ने हुन्थ्यो र गृहले हामी जिल्लामा काम गर्दाखेरि, उदाहरणको लागि 36-38मा म जिल्लामा काम गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा पनि गृह कमान्डमा हुन्थ्यो र विदिन 24 आवर्समा हामीले काम गर्नु पर्थ्यो। र अहिले यो जुन कुरा म सुन्दैछु त्यसले के छ भने सायद देयर इज समथिङ निड्स टु बी डन इन टर्म्स अफ स्ट्रेन्थनिङ सच म्यानेजमेन्ट क्यापेसिटी अफ द
Ministry of Home Affairs. Yati rakhtai, dhanyavad for your presentation. Now, let me request अर्को presentation को लागि म अनुरोध गर्छु सँगै काम गरेका AIG retired रविराज थापा उहाँसँग मैले एउटा किताबमा काम गर्ने मौका पाएको थिएँ र उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको त्यो हाम्रो किताबमा सेक्युरिटी नै सेक्टर थियो। रविराज थापालाई म धेरै लामो अवधिदेखि चिन्छु, त्यसमा नजाउँ। उहाँ नेपाल सशस्त्र प्रहरीको रिटायर्ड एडिसनल इन्सपेक्टर जनरल हुनुहुन्छ रिटायर हुनुभएको हो र उहाँले धेरै तालिम लिनुभएको छ र युएनमा पनि उहाँले विशेष गरिकन ड्रग सम्बन्धी कुरामा उहाँको लामो अनुभव छ। त्यसकारणले आज उहाँले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ डेभलपमेन्ट इन अफगानिस्तान impetus for non-conventional security threats. Now floor is yours, AIG Raviraj Thapa. Thank you, sir. You have 10 minutes. So, मलाई अरु भन्दा पनि यो 10 मिनट्सले चाहिँ एकदम नर्भस भएर थरथर काट्न। Come on, don't do that. So अध्यक्षज्यू अनिखेरि हाम्रो कार्यकारी एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर साहब, थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस अपर्च्युनिटी। म अब आज सुरु एउटा अलिकति नयाँ तरिकाले गर्छु। म चाहिँ एउटा संस्कृतको पाठबाट सुरु गर्छु। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शान्ति 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 शान्ति, हैन? अर्को सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। देव शान्ति के शान्ति। किन मैले भनेको धर्मको लागि मैले तपाईलाई सबैलाई होइन कि दिस इज आवर डक्ट्रिन, आवर फिलोसफी। त्यसपछि तपाईको बुद्ध धर्म जानुहोस्, 4 आर्य सत्य र अष्टाङ्ग छ नि, त्यसले गर्दा हामी अफगानिस्तान जस्तो नभएको आज। बिकज अफ दिस फिलोसफी, इफ यु लुक देयर, तपाईको क्रुसेडर्स 1097 देखि सुरु भएर जेरुसलेम जाँदाखेरि कति मान्छे मारिए। त्यसपछि तपाईको फेरि उसको मुस्लिमको के छ, तपाईको अहिले जिहादिस भनेर मुस्लिमको के भन्नु बिर्सेँ मैले। त्यसले गर्दाखेरि नन कन्भेन्सनल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको कुरा कति इम्पोर्टेन्ट छ। नन कन्भेन्सनल सेक्युरिटी इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ कति रोल खेल्छ वर्ल्ड पिसमा, वर्ल्ड अर्डरमा, यो भन्ने कुरा चाहिँ स्टिल हामीले यो कुरा बिर्स्यौँ भने हामी पनि भोलि अब यहाँ भोलिको जमानामा अहिले कुरा आइरहेको छ, मुस्लिमहरू आयो भने के हुन्छ, हाम्रो उता गएका मान्छे मुसलमान भएर आयो भने के हुन्छ, अहिले क्रिस्चियनको चर्च बढेको छ के हुन्छ। मेबी समडे विदेशी आएर यो त यहाँको मान्छेलाई म प्रोटेक्सन गर्छु भनेर अफगानिस्तानको जस्तो हुन्छ। अफगानिस्तान पनि हामी जस्तै छ। दुईवटा कुराले यो संसारमा 5वटा चाहिँ तपाईँको सधैँ इन्डिपेन्डेन्ट देश, नेपाल, अफगानिस्तान, जापान, थाइल्यान्ड र पर्सिया भने अहिलेको इरान, तिनीहरूले हेर्नुहोस् त्यसको कल्चर र कोलोनियल कन्ट्रीको कल्चर एकदम फरक छ। हामी त कोलोनियल धेरै हेरौँ, उनीहरूलाई त उसले बनाएको सिस्टम, इन्डियाको होल बेलायतीले बनाएको सिस्टम अहिले फुर्ती गरेर आयो नि। वर्ल्ड वाइड फ्रेन्च कोलोनीको फ्रेन्चको सिस्टममा छ। अहिले तपाईँको अरबमा भएको सबै त्यही हो। लेबनान वाज देयर, सिरिया यिनीहरू सबै फ्रेन्च कोलोनी हो। डच कोलोनी हेर्नुहोस्, इन्डोनेसिया। यसले गर्दाखेरि हामी कहिले कोलोनाइज भएको, हाम्रो साइकोलोजी फरक छ। त्यो साइकोलोजी फरक भएको हुनाले अफगानिस्तानले के गर्यो, जो आयो लात हान्दै पठायो। पहिला बेलायतीलाई हान्यो, त्यसपछि रसियन आएर 10 वर्ष त्यसलाई लात हानेर पठायो, अहिले अमेरिकाले लात हान्यो। सो दे डोन्ट टोलरेट। त्यसको चाहिँ लङसम्म तपाईँको उसमा जान्छ। त्यहाँ पनि राजाबाट डेमोक्रेसी ल्यायो दाउद भन्ने, उसले डेमोक्रेसीबाट कम्युनिस्ट आयो, कम्युनिस्टबाट यो कुरो विदेशी आयो, विदेशीबाट अहिले आएको हो। हाम्रो यहाँ पनि अब राजाबाट के आउँदैछ अहिले कम्युनिस्ट आइरहेको छ, भोलि के आउँछ अलिकति सोच्नुपर्ने बेला चाहिँ यो छ कि कन्फ्लिक्ट हाम्रो भर्खर सुरु भइरहेको छ, इट्स नट गोइङ टु एन्ड। र यसमा चाहिँ कन्भेन्सनलको कति रोल, अनकन्भेन्सनलको कति रोल, त्यो ब्यालेन्स बनायो भने अफगानिस्तान जस्तो हुन्छ। अफगानिस्तानमा के गर्यो, अमेरिका आयो होइन। तपाईँले हेर्नुहोस् नेक्स्ट क्वेसन आउँदा त्यस डेफिनेसनमा नजाउँ, अमेरिकामा हेर्नुहोस्, 3rdमा जानुहोस् त। अब अमेरिकाको फौजसँगै नाटोको फौजसँगै 3 लाख चाहिँ अफगान आर्मी, झन्डै 1 लाख पुलिस। सिआइएले ट्रेन गरेको, त्यो पुलिस चाहिँ जर्मनले पुलिस ट्रेन गरेको, सिआइएले ट्रेन गरेको इन्टेलिजेन्स स्वातसुत्तै गयो। कसरी गयो भन्दा त्यहाँ कन्भेन्सनललाई धेरै हेऱ्यो, नन कन्भेन्सनलको वास्ता भएन। बिकज
किन जनता त उसले लियो। अब हाम्रो नेपालमा जानुहोस्, माओवादी टाइममा नेपाल आर्मी झन्डै 1 लाख, सशस्त्र नेपाल पुलिस 70,000, त्यसपछि आयो आर्म पुलिस फोर्स 25,000. So it collapsed for nothing. किनभने then we could not think anything on a non-conventional security. हामीले सोच्न सकेनौँ। अब त्यो कुरा रिपिटेडली अब फेरि अहिले पनि हुनसक्छ र नेपाल त्यसको लागि ठुलो भल्नरेबल छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई हामीले सोच्यौँ भनेदेखि अब कसरी जाने भन्ने कुरा, किनभने ऊ त 20 वर्ष बस्यो अमेरिकन, 2000 देखि 2021 सम्म। हाम्रो यहाँको 96 to 2000 मा त्यस्तै थियो। तर त्यो फेरि नेपालमा रिपिट हुन सक्छ नि, यो सिद्धियो। अब एनीबडी क्यान ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अफगानिस्तान र नेपालको धेरै एकदमै मिल्ने कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा त्यसको र हाम्रो नेचर, मान्छेको नेचर, त्यो मुसलमान होला, हाम्रो यहाँ हिन्दू र सनातन धर्मी होलान्, भोलि इन्डियाको उसमा आएर भोलि सनातन धर्मी त्यस्तै हुनसक्छ। किनभनेदेखि भोलि नेपालले पनि त्यसरी रियाक्ट नगर्ला। तपाईँको भारतको के अरे त्यो शिवसेना, त्यहाँ पनि पाकिस्तानी आइएसआईले तपाईँको अफगानिस्तानलाई उक्साएको हो। अमेरिकन र अफगानी मिलेर, आइएसआई मिलेर पेसावरमा यु डोन्ट ह्याभ मनी भनेर, त्यो बेला त प्लास्टिक मनी थिएन, यत्रो बाकस बोकेर डलर प्याडका प्याड सेसेको डलर दिने क्लासनिकोभ यो दिएर लडाएको हो नि। तपाईँले त्यो कुरा भोलि यहाँ कसले गर्ला भन्ने कुरो क्यान यु से? भोलि अहिले एमसिसीको कुरा भएको छ, अमेरिका र चाइना भन्छन्। अब चाइनाको म तपाईँलाई के भन्छु, मेरो एक्सपिरियन्स, म त भियतनाम वारमा फुच्चे थिएँ, खुब समाचार पढ्थेँ। कोरिया हेर्नुहोस्, बोल्दैन आएर झ्याममै हाम फाल्छ, भित्र छिर्छ। कोरियामा त्यत्रो मारामार भयो, तपाईँको भियतनाममा भयो, त्यसपछि क्याम्बोडियामा भयो। चाइनिजले बोल्दैन, एकैचोटि फिजिकल्ली आउँछ, हाम्रो त बोर्डर पारी छ त्यहाँ। इफ वी ट्राई रियल्ली टु मच एग्रिभेट भएर भन्यो भने त अहिले अफगानिस्तानको सरली मर्जी भयो। मैले चाहिँ युएनको हेर्दाखेरि 660 लाख हो कि 6 लाख कति त शरणार्थी छ। त्यो मरेको कुरा छाडौँ, घाइते भएको कुरा छाडौँ, यो दुःख पाएको कुरा छाडौँ, गरिब भएको कुरा छाडौँ, हामी दिनदिनै गरिब भइरहेछौँ, बढ्दैछ भाउ। यी सबै असन्तोष हुँदै जान्छन्। अब विदेशको कुरा गर्नुहोस्, रफुजी, म 88 मा इमिग्रेसनको चिफ थिएँ। मैले रफुजीहरूलाई यहाँ इन्टरनेसनल ड्रग ट्राफिकरलाई समातेर कोलोराडो अमेरिका पठाएको छु, डिएलाई बोलाएर। यहाँ नेपालीहरूलाई बिहा गरेर टनाटन अफगानीहरू थिए काठमाडौँमा। म इमिग्रेसनको इन्चार्ज थिएँ, त्यो बेला इमिग्रेसन पुलिसले हेर्थ्यो है। म चाहिँ चिफ भएको हुनाले मैले त्यो सखा पारेँ। तर समस्या के छ, युनाइटेड नेसन्सको रफुजीले त्यसलाई महिनाको 400 रुपियाँ दिन्छ, $400 दिन्थ्यो। अहिले तपाईँको रोहिङ्गालाई दिइरहेछ, अहिले कसले पाइरहेछ, सुडानीले पाछ। नेपाल सरकारले सोध्दैन। मैले त्यो बेला सोधेँ, हाउ क्यान आई डु इट? भिसा चाहियो, केही चाहियो, पर्मिट चाहियो। हामीले त्यो टिबेटियनलाई त दिएको हो, नेपालले एक्सेप्टेड गरेको हो, तर त्यो छैन। अनि सरकारले सोध्दै डराउँछ। सरकारको पर्मिसन लिएर तपाईँको त्यो सर्टिफिकेट दिनुपर्छ। र छ्याप्ती थियो यहाँ, यति धेरै नेपाली केटाकेटीहरू थिए। अनि काम के थियो, त्यो बेला हाम्रो थाइल्यान्ड फ्र्याङ्कफर्टमा उड्थ्यो। अनि पैसा खुवाउने एयरपोर्टमा म इमिग्रेसनको हाकिम भावना म समात्थेँ। अनि त्यो बोर्डिङ पास चाहिँ अफगानलाई दियो। अफगानले प्लेनमा छ्यातेर त्यो बाथरुममा हाल्यो, त्यहाँ आइएम रफुजी भन्ने बित्तिकै 3 वर्ष राख्नु पर्थ्यो। 3 वर्ष बस्नु पाउँथ्यो जर्मनमा। 400 मार्क्स पर मन्थ दिन्थ्यो, बस्ने खाने ठाउँ दिन्थ्यो त्यहाँ। त्यसपछि 3 वर्षभित्र भागेर बेपत्ता भएर स्मग्लिङ गरेर फेरि करोडपति भन्थ्यो। मलाई पुलिसमा, जर्मन पुलिसमा 1 वर्ष बसेर काम गरेँ। हेर रवि, हामी यो थुत्रो गाडीमा छौँ, यो चाहिँ मलाई बेन्चका चढ्ने भइसक्यो भन्थ्यो मलाई अफगानीहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि श्रीलङ्कन त्यस्तो थियो, सबै त्यस्तो थियो। भोलि हामी प्रिपेयर्ड भएर बस्नुपर्छ कि यहाँ अफगानी रेफ्युजी आउँछ। अब सरकार कहाँ छ, इमिग्रेसन अफिस कुन अवस्थामा छ, हामी कसरी त्यसलाई चेक गर्छौँ, कसरी आइडेन्टिफाई गर्छौँ? त्यसले गर्दा नन ट्रेडिसनल सेक्युरिटी भनेर अब हाम्रो फौजले मात्रै त छैन। नेपालको फौजमा त के छ र अहिले तपाईँको स्तर हेर्नुहोस् होइन। त्यो भाग हुनाले मैले तपाईँलाई उहाँ पेपरले लेखेर दिएको थिएँ। यो कुराहरूलाई यो सबै चाहिँ हाम्रो उहाँसँग लिन सक्नुहुन्छ। मैले यसको बारेमा मैले भनेका कुराहरू लेखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि धेरै समस्या देख्छु म। शरणार्थीको समस्या छ, त्यसको समस्या छ। अब अर्को समस्या के भयो अहिले नन कन्भेन्सनल सेक्युरिटीमा 7+1। अहिले नेपाल अहिले सागमा 8वटा राज्य देश छन्, 7वटा हामी फुच्चे देश, भारत एउटा सिङ्गै छ फेरि। र भारतको र हाम्रो साइकोलोजी फरक भयो। ऊ एसिया पेसिफिक, इन्डो पेसिफिक, क्वाड
अब उसको परराष्ट्र मन्त्री हेर्नुहोस्, ऊ त कालो मान्छे पनि सुपर वाइट जस्तो छ। इन्डियन तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रीको एक्टिभिटी हेर्नुहोस्, +2 भनेको छ, के भनेको छ, सबै गेम हाम्रो उतापट्टि भइरहेको छ। र अमेरिकाले पनि त्यो बेच्छ, उसलाई त्यो मेरो भाइ यसैले जे गर्छ यसले गर्छ भन्ने सुमसुमेको छ, उतातिर ठाडो बसेको छ। ती दुईवटा लडिरहेका छन्, लड्नेवाला छन्। हामी चाहिँ सरकारले गर्छ भन्छौँ, सरकार आफै लडिरहेको छ। यहाँको नन कन्भेन्सनल सिस्टम, सेक्युरिटी व्यवस्था, सोचाइ कहाँ छ? हामी सुतिरहेका छौँ। हामी ढाक्रे भए बल्ल बल्ल कति वर्षपछि 15-10 मिनट बोल्न पाउँछु मैले। सर, where is this? What is happening here in the country? We don't know. Nobody has cared what is happening here. Nobody can give you an answer what is happening here now. What is going to be? मेरो छोराछोरी कुन बेला नातिहरू कहिले क्रिस्चियन होला भने थाहा छैन। आर्मीबाट म आएँ, मेरो छोराछोरी सबै अहिले बाहिर छ, काम पाएँ, यहाँ कामै पाएन, होटल म्यानेजमेन्टको उसमा गरेर चाहिँ यहाँ जाहिर खोज्यो, कुडन्ट गेट इट। तेरो एआइजी के काम भनेर हि वेन्ट आउट। सी, अब हाम्रो यहाँ यो सरहरू हाम्रो यो सबै के छ, देश धान्ने जेनेरेसन, देशलाई अहिलेसम्म बचाएर राखेको जेनेरेसन। अब हामी पछिको जेनेरेसन कहाँ छ तपाईँको? दिस बिग प्रब्लम, बिग क्वेसन होइन, तर्साउनु खोजे होइन मैले। कम्पेयर टु द सेक्युरिटी क्राइसिस अफ अफगानिस्तान, नेप्लिज क्राइसिस हेभ बिन मोर और लेस इन्टर्नल अहिलेको लागि। विदेशी पैसा छैन, एक्सेप्ट ब्लकेड एन्ड बोर्डर इन्क्रोचमेन्ट फ्रम आवर इमिडिएट नेबर्स। त्यतिले बाहेक त केही भएको छैन। अब इराकमा हेर्नुहोस्, सिरियामा हेर्नुहोस्, अब अफगानिस्तानमा हेर्नुहोस्, विदेशी फौज आउन थाल्यो भने के हुन्छ भनेपछि अब समस्या के छ अहिलेको बेलामा? तपाईँले धेरै मान्छे याद गर्नुपर्ने, पुलिसले याद गर्नुपर्ने, नेपालमा सबैको प्रयत्न नेपाललाई टेरोरिजम छ भने इन्ट्रोड्युस गर्न खोजिरहेको छ ताकि भोलि ऊ आउन सकोस्, उसको फौज आउन सक्नको लागि। हाम्रो सबै यहाँको मान्छेहरूले यस वी हेभ ए टेरोरिस्ट प्रब्लम। कतिवटा यहाँ नेता मरेको छ, श्रीलङ्कामा 4वटा प्रेसिडेन्टलाई एसासिनेट गरेको छ, अफगानिस्तान कति माथिका मान्छे मरेका छन्, यहाँ त त्यही भारे भुरे मात्रै मरिरहेका छन्। अफगानिस्तानमा मऱ्यो भने केही पाउँदैन, यहाँ मऱ्यो भने 10 लाख पाउँछ, ओहो शहीद भयो, ठिकठाक भयो, काम खतम। सर त्यो भावनाले सर। सो वाट आई हेभ डन इज अफगानिस्तान नेपालको गरेको छु, इम्प्लिकेसन अफ पोलिटिकल चेन्ज इन अफगानिस्तान एन्ड नेपाल। त्यहाँको चेन्जले नेपाललाई के हुन्छ भनेर लेखेको छु। नेपाल नन कन्भेन्सनल सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी कस्तो छ अहिलेको अवस्थामा अलिकति लेखेको छु। सार्क एन्ड डाइभर्स नन कन्भेन्सनल सेक्युरिटी स्ट्रेटेजी, 7वटा देशको 7वटा एजेन्डा छ, 7तिर फर्केको छ। नन कन्भेन्सनल सिचुएसनमा इन्डियाको, नेपालको, पाकिस्तान, बङ्गलादेश कसैको पनि मिल्दैन। आफ्नै नन कन्भेन्सनल सिस्टम आफ्नै छ। अब कसरी तपाईँले कन्भर्स गर्न सक्छ? अब त सुति नै रहेको छ साग। फेरि चेयरम्यान हाम्रो देशका छन्, हाम्रो देशका कहाँ छन् त्यो पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि इम्प्लिकेसन अफ पोलिटिकल चेन्जेस इन अफगानिस्तान एन्ड रिजनल अर्डर, मैले भर्खर रिजनल कुरा गरेँ तपाईँलाई, यो के भएको छ हाम्रो साउथ एसियामा। इम्प्लिकेसन अफ पोलिटिकल चेन्ज इन अफगानिस्तान एन्ड इट्स इम्प्लिकेसन इन नेपाल। अब सरले खोज्नु त्यसको यहाँ नेपालमा के छ त्यो पनि आई हेभ टच्ड अपन हियर, किनभने आई कुड नट यता घन्टौँ लाग्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ। त्यसपछि मैले कन्क्लुड गरेको छु, all countries in the region need to develop pragmatic, empirical outlook and approaches, act wisely and prudently. I don't prudent भन्ने कुरा आयो। So, and extremism, terrorism, organized crime and radicalism doesn't know or have any political or geographical boundary हुँदैन त्यसको। त्यो त्यहाँबाट लुरुलु आउँछ कुनै दिन। This can be controlled and contained only by joint and collective, consistent and continuous effort. Fall of Afghanistan under Taliban regime has focused on US and NATO forces to find an alternative base in South Asian region. अब अहिले अमेरिकाको त्यहाँको खुट्टा भाँच्यो अफगानिस्तानको, they will need another more urgently another place they can have a footing. अब त्यो कुरा गर्दाखेरि नेपाल अझ vulnerable भयो भन्ने खालको लाग्छ। र लास्ट पोइन्ट, यदि अब संसारले अफगानिस्तानलाई ल बाबु राम्रोसँग गर भनेर रिकग्निसन दियो भने मेबी एउटा सही बाटो जाला। अब नो रिकग्निसन भन्यो भने पहिला पनि तपाईँको इराक अलिकति दिएको थियो, त्यो झन् भाइलेन्ट भएर उसको बजेट चाहिँ त्यहाँ अफिम खेती गरेर खान्छ ल्याटिन अमेरिका जस्तो, अनि झन् त्यसले आइएस र साइस हात मिलाएर त्यो पैसा जुटाउनु थाल्यो भने मेबी द्याट विल बी द डिजास्टर्स अफ दिस होल अहिलेको वर्ल्ड अर्डरै पनि गोलमाल हुनसक्छ। रिजनलको कुरा छाडौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। धन्यवाद रविजी। तपाईँले हामी कसरी सतर्क हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो।
पछि you can join Yes, sir. in Q&A session. Now, सरी एउटा कुरा सर मैले बुझेको छु 2 मिनट त्यसो जाउँदा त्यो लास्टमा जानुहोस् न फोटो भएको अझ लास्टमा जानु मैले लास्टको बिर्सेँ सर यहाँ हिजो मात्रै ब्रिक्स भएको थियो 13 ब्रिक्स र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त त्यो लास्टमा जानुहोस् यहाँ तल लेखा पनि छ 13 ब्रिक्समा इन्डियाले के भनेको छ इन्डिया त हाम्रो सबभन्दा उसको इन्ट्रेस्टेड के छ इन्ट्रेस्ट यो पुटिनको त्यसको आफ्नो एजेन्डा छ त्यहाँ आफ्नो दोनो सोचिएका छन् त्यहाँ बोलेको छ हाम्रो सी जिनपिङले पनि बोलेका छन् उसले पनि बोलेको छ अमेरिकनले बोलेको छैन इन्डियाले के भन्छ भने इन्डिया प्रायोरिटाइज फाइटिङ टेरोरिजम प्रिभेन्सन अफ अफगानिस्तान एज ए टेरोरिस्ट सेङ्चुरी उसलाई टेरोरिस्ट सेङ्चुरी बनाउने टेरोरिस्ट फाइनेन्सिङलाई रोक्नु पर्यो इनिसियल इन्ट्रा अफगान डायलग हुनु पर्यो साकले के गरिरहेको छ भन्दा यो त उसले पहिलेदेखि नेपाललाई धेरैचोटि के तपाईँको एक्सट्राडिसन गर साइन गर टेरोरिस्टलाई अर्गनाइज गर भनेर कुनै एउटा कलेजमा एउटा विद्यार्थी अमेरिकन कलेज विद्यार्थी आएर छ रिसर्च गरेर म चाहिँ टेरोरिस्टको रिसर्च गर्छु नेपालमा टेरोरिजम छ हिजो हाम्रो शिक्षा छैन त्यो खराब शिक्षा छैन स्वास्थ्य छैन भने अहिले त्यहाँ एबोर्सनलाई तपाईँको माइनस गरिरहेको छ अहिले यहाँ त्यो मेरी स्टप कति ठाउँमा छ दे डोन्ट केयर योर एजेन्डा माई एजेन्डा डिफ्रेन्ट एजेन्डा अब दिल्ली डिक्लेरेसनले क्रस बोर्डर टेरोरिस्ट मुभमेन्ट टेरोरिस्ट फाइनेन्सिङ नेटवर्क अनि कन्डेम टेरोरिजम यो कुरा नेपालीलाई गराएर घोटाएर भुलेर हाल्छ त्यसलाई हामीले के गर्ने भन्ने कुरो छ त्यसको बाहेक अरू पनि रसियनले के बोले रसियनले पोसिबिलिटी अफ कन्फ्लिक्ट रिसर्च रिचिङ स्प्रेडिङ टु रसिया उसलाई त्यो डर छ करेन्ट क्राइसिस अफगानिस्तान ए डाइरेक्ट कन्सिक्वेन्सेस अफ इरेस्पोन्सिबल एटम्स टु इम्पोज एलायन भ्यालुज आउटसाइड बाहिरको नजाने भ्यालु हाल्दाखेरि अफगानिस्तान भयो रसियन पुटिनले भनेको छ desire to build so-called democratic structures by method of socio-political engineering without taking account either of historical national characteristics, other people ignoring their traditions. Thank you very much. धन्यवाद तपाईले 6 मिनेट बढी लिनुभयो अब यस्तै हुन्छ र हामीलाई सतर्क गराउने काम गर्नुभयो यो सतर्कताको बारेमा यहाँ नेपाल सरकारका कोही हुनुहुन्छ होला उहाँहरूले सिरियसली I think those who represent the government of Nepal should take these views and comments made seriously so that we don't fall into the trap. Thank you. Afghanistan crisis impact on SAARC effectiveness. यसमा म अलिकति सेटिङ के गर्न चाहन्छु भने SAARC अफगानिस्तान इफ आई एम नट मिस्टेकन जयराज डाक्टर साहब हुनुहुन्छ यहाँ इन्डियाको स्पोन्सरसिपमा अफगानिस्तान SAARCमा आएको हो हामीले चीनलाई अब्जर्भरको रूपमा प्रस्ताव गरेपछि प्लिज करेक्ट मी है डाक्टर केसी एन्ड अदर्स यु क्यान करेक्ट मी त्यो स्थितिमा त्यो समस्या छ र अहिले अफगानिस्तानमा SAARC मेरो शब्दमा डेड बडी हो इट्स डेड बडी तर यो अपर्च्युनिटी पनि हो इफ दे वान्ट टु रिभाइटलाइज इट त्यो परिवेशमा यसले के असर गर्छ SAARC कसरी भूमिका खेल्न सक्छ प्रभावकारितामा के भूमिका खेल्न सक्छ यो अफगानिस्तान त्यसतर्फ प्रस्तुतिकरणको लागि फर्मर एम्बेसडर लेट मी रिक्वेस्ट डाक्टर खगेन्द्रनाथ अधिकारी खगनाथ अधिकारी मेरो हाकिम हुनुहुन्थ्यो खगेन्द्र सरी वन्स अपन ए टाइम र उहाँको छोटो म परिचय पनि दिने धृष्टता गरौँ डाक्टर अधिकारी सिनियर रिसर्च फेलो पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युट काठमाडौँ Faculty, Department of International Relations and Diplomacy, former ambassador to Thailand. Now, floor is yours, Dr. Adhikari. तर फेरि मैले तपाईलाई समयको सम्झाएँ भने माफ गर्नु होला अहिले 5:05 भएको छ 5:15 मा तपाईलाई मैले फेरि सम्झाउने छु धन्यवाद सर यी सभाका सभाध्यक्षज्यू यहाँ मञ्चमा आसीन प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू र यहाँ अगाडि मेरो अगाडि हुनुहुन्छ कमेन्टेटर्स महानुभावहरू र साथै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण श्रोतावृन्द सर्वप्रथम
यो आइएफए र नेपाल इन्स्टिट्युट अफ पोलिसी रिसर्चले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको डिप्लोम्याट्स फोरम को 3rd एडिसनमा मलाई पनि बोलाएर आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म आइएफएलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो विषय असाध्यै लिमिटेड, समय मात्रै लिमिटेड होइन, विषय पनि छोटो, खासै केही भन्न नपर्ने। अघि द्वारिकानाथ सरले भनि पनि सक्नुभयो, उहाँले त डेड बडी भन्नुभयो। डेड बडी नै भन्न अलि हुन्न कि, किनभने मरेपछि त उड्दैन नै, मर्न लाग्यो भने बरु मिल्ला, डाइङ भन्यो होला। अब त्यस्तो संस्थाको एसोसिएसनको रोलको बारेमा बोल्न भनेर मेरो जिम्मेवारी हो। अघि हामीले पहिलो सेसनमा भाग लिने महानुभावहरूले पनि सुनिसक्नुभयो। हाम्रो फर्मर सचिव ज्ञानचन्द्र सरले पनि त्यसमा रिजनल एसोसिएसन विषयमा सार्कले के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा उहाँले पनि केही बोलिसक्नुभयो। अहिले अरूले पनि छिटफिट रूपमा बोल्नुभएकै छ। मर्न लागेकोले खासै केही गर्न सक्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यसमा म सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा सानो एउटा ब्याकग्राउन्ड जस्तो भनौँ। म 2005 देखि 2009सम्म इस्लामाबादमा थिएँ, हाम्रो नेपाली एम्बेसीमा। त्यति बेला हामीले त्यहाँबाट अफगानिस्तान पनि हेर्थ्यौँ, अहिले दिल्लीबाट हेर्छौँ। र त्यही सन्दर्भमा म काबुल पनि गएको छु, त्यहाँ नेपालीहरूको अवस्था देखेको छु। मैले 4 जना नेपालीलाई त त्यहीँ गएकै बेलामा जेलबाट उद्धार गरेर पनि निकालेर लिएर आएको पनि थिएँ। त्यसकारण त्यो पाकिस्तान र अफगानिस्तानको रिलेसन पनि मैले अब पाकिस्तान नगएको, अफगानिस्तान नगएको मान्छेहरूभन्दा अलि बढी बुझ्छु। किनभने जे भए पनि सामुदायिक रूपमा कल्चरल क्लोजनेस भनेको असाध्यै बलियो हुँदो रहेछ। पाकिस्तान अफगानिस्तान दुवै मुस्लिम कन्ट्रीहरू हुन्, त्यसकारण पाकिस्तानी जनता र अफगानी जनता बिचको यति गहिरो घनिष्ठ सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धले यसलाई पनि असर गर्छ। म अब पछि दिल्लीमा पनि आएँ, दिल्लीबाट पनि हेरेँ र त्यसको साथसाथमै म परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको हुँ। मेरो ब्याकग्राउन्ड त्यहाँ हो, मेरो प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्ड। म सार्क डिभिजनमा पनि काम गरेँ, सार्क प्रोसेसमा इन्भल्भ पनि भएको छु। अब यहाँ बाहिर बौद्धिक छलफल एउटा पक्ष हुन्छ। बौद्धिक छलफलमा हामीले धेरै कुराहरू गर्छौँ, सार्कलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने, सार्कमा यो बाइल्याटरल इस्युहरू डिस्कस गर्न पर्छ पर्दैन, त्यसमा हामी धेरै छलफल गर्छौँ। तर आज समयको पाबन्दी र मलाई दिएको विषयलाई हेरेर सार्क एज एन अर्गनाइजेसन, रिजनल बडी, यस्तो बेलामा सार्कले के गर्न सक्छ, के गर्छ एउटा, के गर्न पर्ला एउटा पक्ष। छोटकरीमा मैले यो विषय राख्ने प्रयास गर्नेछु। सबभन्दा पहिला यहाँ हामीले बिहानदेखि 11:30 बजेदेखि निकै छलफल गरिरहेछौँ र यहाँ दिनभरिको छलफलमा भाग लिएर धेरै कुरो सिक्ने मौका पाइयो, खुसी लाग्यो। यसमा मेरो अलिकति फरक धारणा मैले राख्न चाहन्छु, थोरै त्यस्तो एकदम डाइभर्जेन्ट होइन। नम्बर 1, अहिले हामी डेभलपमेन्ट इन अफगानिस्तान भन्छौँ। वाट डु वी मिन बाई डेभलपमेन्ट इन अफगानिस्तान? के हो त्यो भनेको? अमेरिकी सैन्य, अमेरिकी फौजहरू अफगानिस्तानबाट गए, हामीले भन्न खोजेको त्यही हो। यसलाई दुईटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ। हामीले त्यसमा कसरी रेस्पोन्ड गर्छौँ भन्ने कुरो, हामीले त्यसलाई कहाँबाट हेर्छौँ? हामीले अमेरिकन आँखाबाट हेर्छौँ हो त? 20 वर्षसम्म लाखौँ जनता मारेर, ट्रिलियन्स अफ डलर खर्च गरेर, आफ्नै पनि 2400 सेना मारेर त्यहाँ यस्तो जति विध्वंस गरायो, त्यसको उपलब्धि के? अहिले चुप्लुक्क लाएर एक हिसाबमा भन्ने हो भने भागेर जानु पर्यो। त्यहाँ तिनीहरू गए भन्ने त अर्को दिन हिँडिसकेपछि अफगान अथोरिटीहरूले पनि थाहा पाथे। त्यो अमेरिकन अथवा वेस्टर्न आँखाबाट हेर्दा अर्कै हुन्छ। हामीले यताबाट हेर्ने कि अमेरिकन आँखाबाट हेर्ने? हाम्रो हिसाबबाट अथवा अफगान पिपल अथवा तालिबानको आँखाबाट हेर्नुहोस्, जेनरली अफगान पिपलको आँखाबाट। अहिले पनि यहाँ विभिन्न सरहरूले सिक्युरिटीको कुरो गर्दाखेरि भन्नुभयो 3 लाख अफगानी सेना, लाखभन्दा बढी वेस्टर्न सेना, अनि त्यसपछि अरू पुलिस फोर्स, त्यस्तो एकदम नेटोले ट्रेन्ड गरेको फोर्सलाई 70-75 हजारको लडाकुले कसरी सजिलै एकदम अनएक्सपेक्टेडली हटाए? त्यसको कारण के हो? त्यसलाई हामीले अफगानी आँखाले पनि हेर्नुपर्छ कि? अफगानी आँखाले हेऱ्यौँ भने एउटा पर्सपेक्टिभ के पनि हुनसक्छ भने, अफगानिस्तानबाट अहिले विदेशी सेना गयो, अफगानिस्तान अहिले विदेशी सेनाबाट स्वतन्त्र भएको छ, विदेशी सेनाबाट मुक्त भएको छ। सुड वी कन्ग्रेचुलेट एन्ड सेलिब्रेट विथ अफगानिस्तान? किन हाम्रो परराष्ट्र नीतिको अक्ष, हामीले जहिले पनि फरेन इन्टरफरेन्सको विरोध गर्छौँ। हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो बुझेको त्यही हो, अहस्तक्षेप,
भने कुनै पनि देशको सेना आएर अर्को देशमा हस्तक्षेप गरेर रजाइ गरेर मान्छे मारेर लुटेर जान्छ भने त्यसलाई हामीले सपोर्ट गर्ने हो र? त्यसकारण एउटा पर्सपेक्टिभ हामीले जे चर्चा गरिरहेछौँ त्यो वेस्टमा हुनुपर्ने चर्चा हो। अमेरिकाले गर्नुपर्छ यस्ता चर्चा, हामी किन फिर्ता हुनु पर्यो, यसको इम्प्लिकेसन्स के हुन्छ, हाम्रो साउथ एसियामा हाम्रो रोल के हुन्छ, चाइनाले के गर्छ, भारतले के गर्छ, हाम्रो खुट्टा कसरी अड्यो भने यो वेस्टले सोच्नुपर्ने कुरो हो। अनि अर्को पक्ष त्यसो भनेर चुप्प लाएर खुसी भएर बस्ने हो त? अनि हामीले अफगानिस्तानबाट चाहेको के त? अहिले हुनसक्छ अहिले संसारले नै चाहेदेखि हामीले अफगानिस्तानमा डेमोक्रेसी होस् भन्ने चाहन सक्छौँ, अफगानिस्तानमा ओपननेस होस् भन्ने चाहन सक्छौँ। अहिले जुन तालिबानले एउटा वान साइडेड केयरटेकर गभर्मेन्ट बनाछन् त्यसको ठाउँमा मोर रिप्रेजेन्टेटिभ गभर्मेन्ट बनाऊ, इन्क्लुसिभ गभर्मेन्ट बनाऊ, पछि एउटा ड्यू प्रोसेस फलो गरेर लेजिटिमेट गभर्मेन्ट बनाऊ, त्यो भन्न सक्छौँ। त्यसकारण हामीले त्यहाँ के हेर्ने त्यो एउटा एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हो, मात्रै त्यो एउटा विचार हो कसरी हेर्ने भन्ने कुरो। अर्को कुरो हामीले बायोल्याटरल रूपमा सोच्ने हो भने अफगानिस्तानसँग हाम्रो इङ्गेजमेन्ट त्यति छैन, व्यापार छैन, लगानी छैन, टुरिज्म खासै छैन भने अफगानिस्तान हाम्रो चासोको त होइन कन्ट्री बायोल्याटरली हेर्दा, तर अफगानिस्तान सार्क मेम्बर हो। त्यसकारण यो सबै अब हाम्रो हजारौँ भन्नु पर्ला सैनिकहरू, अघि 5-6 हजारको कुरो आएको थियो। म जुन बेला 2008मा हो के अरे म काबुल गएको थिएँ, त्यति बेला त्यहाँ नेपालीहरू अब एक्ज्याक्ट नम्बर कसैलाई पनि थाहा हुन्न। एक त नेपालीले त्यहाँ जाँदा रेकर्ड गराएर जाने चलाउनुहुन्न, अनेक च्यानल प्रयोग गरेर जान्छन्, त्यहाँ गएपछि आए भन्ने थाहा हुन्न, विभिन्न क्षेत्रमा छोरिएर बसेका छन्, घर घरमा गएर रेकर्ड लिन सम्भव हुँदैन। त्यसकारण त्यो एक्ज्याक्ट नम्बर हुँदैन। त्यही पनि म त्यति बेला जाँदाखेरि त्यहाँ अफगानिस्तानमा 7-8 हजार मान्छे छौँ हामी भन्ने त्यहाँ मैले एउटा कन्ट्याक्ट बनाएको थिएँ, त्यहाँ 2जना साथीहरूलाई जिम्मा दिएर, अनि बेला बेलामा उनीहरू मार्फतै जानकारी लिन्थेँ। त्यस्तो थियो भने नेपालीहरू काम गर्ने ठाउँ भए पनि अरू हाम्रो इङ्गेजमेन्ट त्यति छैन, तर जे भएको छ त्यसलाई हामीले इग्नोर गर्न मिल्दैन। असाध्यै ठुलो घटना हो, त्यसका इम्प्लिकेसन्स रिजनमा इन्टरनेसनल्ली अब यहाँभन्दा वेस्टमा बढी छलफल हुनुपर्छ, त्यो अर्को कुरो हो। यो कन्टेक्स्टमा हामीले त के गर्ने त? मैले देखेका 3टा उपाय गर्ने। नम्बर 1 अघि चर्चा भइहाल्यो, त्यहाँ भएका नेपालीहरू फर्केर आउन चाहने नेपालीहरूलाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गरेर ल्याउने व्यवस्था गर्ने पहिलो। दोस्रो, हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटा मेम्बर पनि हौँ, त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मेम्बर अनि छिमेकी राष्ट्रको हिसाबमा हामीले के गर्न सक्छौँ त अफगानिस्तानमा? त्यहाँ के भइरहेछ हेर्ने। अब त्यहाँ गभर्मेन्टको लेजिटिमेसीको कुरो छ, त्यहाँ गभर्मेन्टलाई मान्यता दिने नदिने के गर्ने त्यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब त्यसको लागि अरू हाम्रा छिमेकीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एज अ होलले के गर्छ, कसरी जाने, अनि हुनसक्छ हामी त्यो संयुक्त राष्ट्रमा सक्रिय मेम्बर हौँ युएनका, हामीले युएन फोरम अरू इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरूबाट केही गर्न सक्छौँ कि अफगानी जनताहरूको सहयोगको लागि वी क्यान कन्सिडर द्याट। र तेस्रो, म अब आफ्नो विषयमा आउँछु अहिले आजको टपिकमा। सार्क, नेपाल अहिले सार्कको चेयर पनि हो, त्यसकारण हामीले आँखा चिम्लेर बस्न हुँदैन। अनि उसो भने सार्कको चेयरको हैसियतले के गर्ने त? यसमा सिम्पली मलाई दिएका 2टा प्रश्न छन्। हाउ विल द डेभलपमेन्ट इन अफगानिस्तान अफेक्ट द इफेक्टिभनेस अफ सार्क? सेकेन्ड, एन्ड सुड नेपाल टेक एनी इनिसिएटिभ एज द चेयर अफ सार्क टु स्टेबिलाइज द सिचुएसन देयर? अब यो कुरो गर्दा पहिलो कुरो हेरौँ, सुपरफिसियल्ली एकदम सजिलो। अघि बिहान हाम्रो ज्ञानचन्द्र सरले पनि भन्नुभएको थियो, सार्कले केही गर्न मिल्दैन, औपचारिक रूपमा केही गर्न मिल्दैन। र तपाईँहरूले सार्कको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने पनि यस्ता घटनामा सार्कले केही गरेका छैन। 1985मा सार्क इस्टाब्लिस भयो हो, त्यसपछि क्रमशः हेर्दै जाने जस्तो के भए। 1998मा इन्डिया पाकिस्तानले बम विस्फोट गरे, 89-90मा नेपाल र इन्डियाको इम्बार्गो भयो, 2001मा युएसले अफगानिस्तानमै आक्रमण गर्यो, सार्क बोलेको छैन, केही पनि बोलेको छैन। 2005मा पाकिस्तानमा भुइँचालो गयो, 1 लाखभन्दा बढी मान्छे मरे, सार्क बोलेन। त्यस्ता घटनाहरू कति भएको छन्। 2015मा नेपालमै भुइँचालो गयो, सार्क बोलेन। नेपाल र भुटानीको शरणार्थीको समस्या, यत्रो लाखौँ शरणार्थीहरूलाई हामीले पाल्यौँ, सार्क केही पनि बोलेन। अहिले के बोल्छ र? क्यान वी एक्सपेक्ट सार्क टु से अ सिङ्गल वर्ड? तर अलिकति यसलाई हामीले औपचारिक रूपमा केही गर्न भनौँ न। मैले हेर्दाखेरि के भने सार्क चार्टरले यस्तो बेलामा कुनै पनि कदम चाल्न बन्देज लगाउँदैन। सार्क चार्टर मैले पनि पढेको छु, तपाईँहरूले पनि पढ्नु भएको छ। इफ यु रिड द सार्क चार्टर, द भेरी फर्स्ट सेन्टेन्स
के भन्छ भने द लिडर्स अफ साउथ एसिया डिजायरस अफ प्रोमोटिङ पिस स्टेबिलिटी एमिटी एन्ड प्रोग्रेस इन द रिजन भनेको हामी जुन बेला सार्क चार्टर सही भयो, सार्क स्थापना भयो, त्यति बेला हाम्रा नेताहरूले यो रिजनमा पिस सिक्युरिटी एमिटी प्रोग्रेस इस्टाब्लिस गर्ने सार्कको उद्देश्य राखेको थियो, त्यो इच्छा भएर गरेको। त्यसको साथसाथै प्रोमोटिङ वेलफेयर एन्ड इम्प्रुभिङ द क्वालिटी अफ लाइफ अफ द पिपल इन साउथ एसिया, त्यो एउटा अब्जेक्टिभ उनीहरूको चाहना त्यस्तो थियो। भनेपछि त पिस स्टेबिलिटी सिक्युरिटी इस्टाब्लिस गर्न त सार्क एज अ होल गर्न त सक्छ नि, त्यसलाई कुनै सार्कले बन्देज चार्टरले लगाउँदैन। अर्को कुरो इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट, अहिले अफगानिस्तानमा जे भएको छ त्यो अफगानिस्तानको आन्तरिक मामला भन्न मिल्छ। त्यसले अब जबसम्म अरू क्षेत्रलाई अरू देशलाई प्रत्यक्ष असर गर्दैन तबसम्म आन्तरिक मामला भनेर उम्किन सकिन्छ। र सार्कको एउटा बेसिक प्रिन्सिपल नन इन्टरफरेन्स पनि हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको आधारमै नन इन्टरफरेन्स भनेको सार्कको बेसिक उद्देश्य नै हो। त्यसकारण कुनै पनि देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न सार्कले दिँदैन। बायोल्याटरल सार्कको चार्टर आर्टिकल 10ले भन्छ बायोल्याटरल द्विपक्षीय इस्युहरू हुन् भने त्यसमा छलफल गर्न पाइन्न, कन्टेन्सस इस्यु विवादास्पद मुद्दा हुन् भने तिनमा छलफल गर्न पाइन्न। त्यो त्यति बेला सार्कको आवश्यकता थियो। हामीले कुन बेलामा सार्क इस्टाब्लिस भयो 1985, त्योभन्दा अगाडि 1980s को परिस्थिति हेर्नुहोस् त, इन्डिया पाकिस्तानको झगडा यहाँको अवस्थिति सार्क स्थापना हुने अवस्था पनि थिएन। त्यसकारण सार्कलाई कमसेकम यो झगडाबाट अलग राखौँ। काश्मीर जस्तो विवाद इन्डिया र पाकिस्तान सधैँभरि लडिरहेको विवाद, त्यसलाई यसको छलफलको विषय नबनाऊ। त्यो छलफल गर्न पाउने गरायो भने सार्क अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर त्यति बेला एउटा जस्टिफिकेसनले नै त्यस्ता कुराहरू सार्कको चार्टरले यस्तो गर्न नपाउने भनेर भनेका छन्। भने यो हामीले एकदम निष्पक्ष भएर यसलाई व्याख्या गर्ने विश्लेषण गर्ने हो भने अफगानिस्तान उनीहरूको अहिलेको अफगानिस्तान आन्तरिक मामला हो। तर तपाईँ हाम्रो पनि छिमेकमा कसैले बदमासी गर्यो, कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने वरिपरिका छिमेकी गरे यस्तो केही नराम्रो भएको भए नराम्रो नगर भन्न मिल्छ, तिमीलाई केही चाहियो भने हामीले मद्दत गरौँ भन्न मिल्छ। त्यो त अधिकारको कुरो हो, गर्नुपर्ने कुरो हो। त्यसकारण सार्क राष्ट्रहरूले अफगानिस्तानमा पिस स्टेबिलिटी सिक्युरिटी मेन्टेन गर्न सबै राष्ट्रहरू मिलेर एकजुट भएर अफगानिस्तानलाई सम्झाउन सकिन्छ। यस्तो नगर, कमसेकम हामीले भन्छौँ तिमीहरूले डेमोक्रेटिक रेजिम स्थापना गर, तिमीहरूको मान्यता अनुसार हामी लोकल कल्चर ट्रेडिसनलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन। तर तिमीहरूको एउटा परिधिभित्र रहेर इन्क्लुसिभ गभर्मेन्ट बनाऊ, अब सबै एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ गभर्मेन्ट बनाऊ भन्न सक्छौँ। यसै सन्दर्भमा जस्ट आई हेभ टेकन वान इक्जाम्पल फ्रम आसियान। के हुन्छ भनेर आसियान डज प्रोभाइड अ युजफुल इक्जाम्पल फर सार्क। फलोइङ द मिलिट्री कू इन म्यानमार इन फेब्रुअरी दिस इयर, आसियान टुक सम इनिसिएटिभ्स। हामीलाई थाहा छ आसियानले धेरै रोल खेल्ने प्रयास गरेको छ। अहिले ब्रुनाई आसियानको चेयर छ। अनि 24 अप्रिलमा आसियान लिडरहरूको समिट भयो र त्यहाँबाट एउटा 5 पोइन्ट कन्सेन्सस एग्रिमेन्ट गरे। 5वटा बुदामा आसियान राष्ट्रहरू एग्री गरेका छन्। तिनमा जस्तै भनौँ न, त्यो 5 पोइन्टमा के भने एउटा पोइन्टमा चाहिँ सिसेसन अफ भायोलेन्स इन म्यानमार, हिंसाको अन्त्य गर बर्मामा, हिंसाको अन्त्य हुने म्यानमारमा, कन्स्ट्रक्टिभ डायलग एमङ भेरियस पार्टिज म्यानमारमा, appointment of an ASEAN special envoy to mediate in the dialogue among various parties in Myanmar. 4थो नम्बरमा facilitation of humanitarian aid. र 5औँमा the deployment of the special envoy to Myanmar to meet with दुई contending parties. यी 5वटा बुदामा आसियान मेम्बरहरू एग्री गरेका छन्। त्यही अनुसार अब ब्रुनाईको सेकेन्ड मिनिस्टर, त्यहाँ मिनिस्टर फरेन मिनिस्टर 1, फरेन मिनिस्टर 2 भन्ने त्यस्तो छ। फरेन मिनिस्टर 2 चाहिँ आसियानको अनबय हुनुभएको छ। त्यहाँ जस आसियान इज प्लेइङ इट्स रोल, युएनमा पनि केही न केही उनीहरूको तर्फबाट रोल खेलिरहेछन्। आसियान चार्टर पढ्नुभयो भने त्यसरी सार्कको जस्तै अरूको कुनै मामलामा हस्तक्षेप गर्ने भन्ने छैन उनीहरूको पनि। तर उनीहरू धेरै अगाडिदेखि नै कसैलाई पनि छोडेर चाहिँ नजाने, साथै लिएर जाने, बरु गाली गरेर कोही भनौँ न कोही अलि हामी साथी पनि अलिकति छुलिया छ भने त्यस्तो नगर भन्दै समात्दै साथै लिएर जाने आसियानको त एउटा राम्रो प्र्याक्टिस छ। त्यसकारण यो अरू रिजनमा पनि छ भने सार्कमा नहुने भन्ने होइन। त्यसकारण यो आसियानको एउटा इक्जाम्पल हामीले लिन सक्छौँ। अनि मैले यहाँ एउटा पत्रिकाबाट, म थाइल्यान्डमा राजदूत थिएँ, त्यहाँका यसो पत्रिकाहरू ब्याङ्कक पोस्ट यताउति अलिकति अहिले पनि मिल्यो भने हेर्छु। त्यहाँ एउटा हेर्दाखेरि त्यहाँको फर्मर फरेन मिनिस्टर, थाइल्यान्डको फर्मर फरेन मिनिस्टर सरलाई म अब सक्ने लाएँ, यो कासित पिरामया पहिलोले एउटा भन्नुभएको छ क्या, त्यो उहाँको कोट गरेको विदिन इन्भर्टेड कमा मैले कोट गर्छु।
ASEAN not only has the right, अधिकार मात्रै होइन कि, but the responsibility, जिम्मेवारी पनि हो. ASEAN ASEAN not only has the right, but the responsibility to act decisively and take concrete action to ensure that Myanmar's generals end the violence, reverse their coup, respect the will of the people, and allow democracy to prevail in Myanmar. मतलब त्यो भनेको चाहिँ यसको अर्थ अन्यथा भन्न खोजेको होइन. उहाँले भनेको ठिक हो बेठिक हो मेरो मतलब होइन. खालि सिम्पली के भने रिजनल एसोसिएसनहरूले आफ्नो मेम्बरभित्र पिस सिक्युरिटी इस्टाब्लिस गर्न त केही गर्न त सक्छन् नि. आसियान एजेन्ट एसोसिएसन गरिरहेछ, सार्कले पनि सक्छ नि. त्यसको ठाउँमा अघि मैले भने अर्को एउटा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरो, हामीले जति चाहे पनि हामीले अहिले सार्क चेयरको हिसाबमा नेपालले केही गर्यो भने means many people will ask. हामीले भनौँ एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सार्क चेयरको अध्यक्षको हैसियतले एउटा विज्ञप्ति ल अफगानिस्तानमा यस्तो यस्तो होस् भन्ने सार्कको तर्फबाट यस्तो शुभकामना दिन्छु भन्नुभयो भने पनि सम कन्ट्रिज विल आस्क किन अफगानिस्तानमा अहिलेसम्म यो सार्क रिजनभित्र यत्रा विवाद भएका छन्, केही बोलेको छैन सार्क, अहिले किन भनेर क्वेसन उठ्न सक्छ. त्यो चाहिँ हामी ध्यान दिनुपर्छ. तर त्यस्तो गरेन भन्दा केही नै नगर्ने एउटा कसैले त बिरालोको घाँटीमा घन्टी त बाँध्न पर्ला नि त. अरू केही नभए मैले चाहने अब के गर्न सकिन्छ होला त भन्दा म कन्क्लुडिङ पार्टतिर गएँ. सार्कले अरू यति भने हाम्रो सार्कको चेयरले एटलिस्ट कल अन बिहाफ अफ द सार्क मेम्बर्स, जस्ट कल अफगान रुलर्स को हो भन्ने थाहा छैन. कमसेकम त्यही अहिले मैले भनेका ह्युमन राइट्स रेस्पेक्ट गर, पिपलको राइटलाई राइट टु लाइफलाई रेस्पेक्ट गर, मोर इन्क्लुसिभ र रिप्रेजेन्टेटिभ गभर्मेन्ट बनाऊ भन्ने त्यो कल गर्न सक्छौँ. त्यो आफूले एक्लै गर्ने होइन, सार्क भनेको रिजनल बडी हो 8वटा मेम्बरको. त्यसकारण सबै क्यापिटलमा एप्रोच गर्ने हामीले कमसेकम सुरु गरौँ, यति गरौँ है भनेर त्यो ड्राफ्ट कसैलाई पठाएर हाम्रो चेयरम्यानले सार्कको चेयरम्यानले एउटा विज्ञप्ति मात्रै जारी गरिदिए सार्कको लागि र नेपालको लागि असाध्यै ठुलो भूमिका हुने थियो, असाध्यै राम्रो हुने थियो. सार्क चाहिँ अघि द्वारिकानाथ सरले मन जस्तै मर्नै लागेकोलाई कमसेकम उठ्यो है भन्ने एउटा इमेज राम्रो जान्थ्यो. र हामी यस्तै कुरामा सँगै मिलेर अगाडि बढ्न थाल्यौँ भने त सार्कको भित्रको जुन कोहेसिभनेस अनि कोअपरेसन पनि बढ्न सक्छ. त्यसकारण यो गर्नु आवश्यक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. र अन्तिममा हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई पनि हामी सधैँ त्यही भन्छौँ, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय इनएक्टिभ छ, खासै परेको बेला काम गर्दैन र हामीले चाहिँ केही गरे हुन्थ्यो भन्छौँ. हामीले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो परराष्ट्र नीति रिएक्टिभ भयो भन्छौँ. र यस्तो अरू केही नभए अहिले सार्क क्यापिटलहरूमा एप्रोच गरेर अनि हामीले केही एउटा विज्ञप्ति निकाल्यौँ, अफगान रुलरहरूलाई एउटा आह्वान मात्रै गऱ्यौँ भने पनि यो चाहिँ नेपालकै इमेज बिल्ड गर्न असाध्यै ठुलो भूमिका पनि हुन्छ. र नेपालको परराष्ट्र नीति अलिकति प्रोएक्टिभ भयो, रिएक्टिभेट भयो है भन्न पनि सकिन्छ. र यदि यो पनि गरेनौँ भने हामी सबैले भनिरहेछौँ, हामीले पढाउँछौँ त्यही भन्छौँ, विद्यार्थीसँग छलफल गर्छौँ त्यही हो, यस्तो सभा सम्मेलनमा कुरा गरौँ त्यही हो. मैले सकेँ सर, लास्ट सेन्टेन्स. सार्कको मात्रै होइन परराष्ट्र नीतिको पनि ठुलो क्वेसन छ. हामीले यो अहिले गरेनौँ भने अदरवाइज द क्वेसन मार्क अगेन्स्ट सार्क रेलेभेन्स एन्ड इट्स रेजों दात्र बिकम बिगर एन्ड मोर पर्मनेन्ट. त्यो क्वेसन मार्क अहिले यस्तो थियो, पछि ठुलो पनि हुन्छ, मोर पर्मनेन्ट पनि हुन्छ. हस्, थ्याङ्क यू. डाक्टर साहब धन्यवाद. सार्कको सम्भावना 19 मिनट लाग्यो तपाईँलाई. ओके, नाउ I would like to request Dr. Mahesh Maske to speak and to make his observations. Sure. Dr. Maske ko सानो परिचय यहाँ मसँग जे प्राप्त छ. Let me read. Dr. Maske नेपालको एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो चाइनाको लागि 2012 देखि 16 सम्म र उहाँ चिफ एडभाइजर टु द अनरेबल डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर एन्ड मिनिस्टर अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन अमिक शेरचन 2006 र 7 बाई प्रोफेसन उहाँ मेडिकल डक्टर हुनुहुन्छ. डक्टर मास्के यो टर्न नाउ. ओके, र मैले अरूलाई पनि भनेको छु प्लिज ट्राई टु फिनिस 5 मेबी 7 8. अब यही नै चलेछ. मलाई 10 मिनट्स भनेर 10 मिनट्सको टाइम दिएको थियो. मैले रिटर्न ल्याएको छु, सो आई विल बी विदिन द्याट टाइम लिमिट. आई विल रिड इट आउट फर द टाइम कन्स्ट्रेन्ट. मिस्टर चेयर, distinguished participants, I would like to thank the organizers for inviting me to comment on Ambassador Dr. Khaganath Adhikari's paper on Afghan crisis, impact on SARC effectiveness. He has presented a comprehensive overview of the present situation in Afghanistan,
underlying concern for safe exit of Nepali nationals, challenge of SARC in dealing with recent developments in one of its member countries, and contrasting similar difficulties faced by ASEAN in Myanmar. I agree with most of the observations and differ at some points, which I will mention here, and also venture to present some of my own perspectives on SARC response to these political developments in Afghanistan. Afghanistan's political development and Nepal's role as SARC chair has been hotly debated and a contentious issue, and I have no hesitation to say that I have all praises for Ambassador Adhikari's assessment of the situation and the bold propositions he crystallizes as a result. I'm sorry, तपाईहरुले यो पढ्न पाउनु भएन होला उहाँको ड्राफ्टहरु. I think तपाईहरुले read out गरेको भए धेरै कुराहरु आउँथ्यो. So in the opening sentence, he has asked for a careful and objective considerations of the situation. And I think he has fared well in his own test of objectivity. What is more, he reminds us of every nation's moral imperative apart from diplomatic responsibility, which is fast becoming a thing of the past. Afghanistan is a member of SARC, and the humanitarian crisis that is unfolding after the withdrawal of US troops and the stunning seizure of political power by Taliban has a rippling effect on the peace and stability of SARC region, which needs to be carefully assessed and dealt with wisdom and maturity. Ambassador Adhikari very candidly states that the US withdrawal is not merely a withdrawal of a country from another country. The withdrawal leaves behind a legacy of foreign intervention of 2 decades, wastage of trillions of dollars, deaths of hundreds of thousands of people from both military and civilian, but mostly innocent civilians, destruction of infrastructure, and chaos in a country's political and social spheres. In my opinion, the one lesson that US and all major powers of the world can draw from their shameful withdrawal is that there is no military solution to a political problem. Now, the US media is full of the news that how the 3 successive presidents, Bush, Obama, and Trump, had in common that they lied to the American people about a war they were not going to win. And then President Joe Biden is equally being criticized in the manner of hasty withdrawal of forces by his NATO allies themselves for making the power transition weaker in favor of the participation of other factions in new government, women's rights and human rights, in other words, making Taliban's hold on power stronger. The question arises, if it was so important to have an inclusive government in Afghanistan to avoid further civil war and pressurize Taliban to form an inclusive government with opposition groups and Afghan model of democracy, why was such a hasty withdrawal which washed away all such possibilities in a midnight deluge? The world saw how almost whole of the Afghanistan fell to Taliban as house of cards, except the Panjshir Valley. And the valley also is now largely controlled by the Taliban at present. So is it true that as the Taliban claim, that Afghan people are supporting them, and it is a victory of people of Afghanistan? Ambassador Adhikari has exhorted that SARC countries should stand with the Afghan people. But here is the dilemma. Who are these Afghan people? The notion of Afghan people seems to be an abstract notion of people resisting against both US-backed corrupt Ashraf Ghani government and against Taliban's stance toward human rights, women's rights, and democracy. Afghan people, in my opinion, are the people who crave peace, stability, and prosperity in Afghanistan. So there is no doubt that the present-day Taliban are far more moderate than those of the 90s, or at least appear to be so. But their conduct still are not reassuring. Therefore, the whole world is pressurizing with an array of tactical moves on Taliban to live up to its own promises sworn to the international community, whether it is UN resolution or US, EU, Russia, China, Pakistan, or India's position. Even after the formation of recent uninclusive Taliban government, these countries have towed a careful line of response. US Secretary of State's Blinken has said
the international legitimacy or support have to be earned. Have to be earned. So he gives an space to Taliban. Pakistan has initiated foreign ministry meeting of Iran, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, and China. China has gone as far as supporting Taliban-led government with funds. India, on the other hand, has initiated dialogue with Taliban about a week ago and found them reasonable toward India's concern. Now, what is that concern? Is that there should be no terrorism that emanates from their territory directed against us or other countries, that we want them to be mindful of the status of women, minorities, and so on and so forth, said the Secretary Harshvardhan of India, Foreign Secretary. Now, in a current opinion piece, the former Foreign Secretary of India, Shyam Sharan, has argued that the Indian government has already conceded that there should be engagement and dialogue with the Taliban, but this is different from formal recognition. So he makes that difference. India could join a broad international consensus on this at the United Nations Security Council, conditional upon Taliban's assurance both with respect to their observation of human rights norms within the country and in not permitting terrorist groups to use Afghan soil against other countries. So, if Pakistan and India, two important members of SAARC, are in their own way engaging Taliban to assure their own security, explicitly related to terrorist activities from Afghan soil, and trying to contribute to peace and stability of Afghanistan, then why Nepal, as chair of SAARC, is reluctant to even come out with a gesture of diplomatic initiative for dialogue with concerned member state to find out a common ground for common concerns. Such concern need not have to be about terrorism per se, but about how, as a member state under Taliban, now Afghanistan fits into the ideal of SAARC Charter and cooperates to ensure peace and stability in the region. This is the vital question, I believe, for SAARC. So Ambassador Adhikari states that we are more reactive than proactive in our response to challenge of international relations. Unfortunately, I think the better word would be a non-active posture towards such challenges, which argues for the wisdom of wait-and-see policy, and a moribund negative fear about how other member countries of SAARC would respond if Nepal, as a chair, takes such initiative of dialogue. And other fears also were factored in, such as safety of Nepali nationals in Afghanistan, that would be jeopardized if Nepal takes initiative. Such views cannot see that for the very safety of Nepali people, it is important to engage Taliban and consult other member states which have stakes in rescuing their citizens from Afghanistan. Nepal will have to use multiple channels for safe exit of Nepalis from Afghanistan, and all the indicators are there that it is indeed doing so, but not as effectively as one can read from Ambassador Nilambar Acharya's interview. The psychological mindset of some of the Nepal's international experts was evident when 5 former ambassadors to India, to Russia, US, UK, and China, myself included, we had issued a statement on April 24th. Deep Upadhyayaji was there, Durgeshji, Suresh Chalise, and Hirenlal Shrestha, and myself. We made just a humble statement, let's start a dialogue. There is in migration, socioeconomic ripples, and security. So for peace and stability, Nepal to take. But that's why I said it's a very contested issue. And immediately there was a barrage of responses, which showed that there's a very strong feeling that they were saying, oh, it is it affects the internal non-interference policy of this thing and this and that. So I'm very happy that Ambassador Adhikari has really took on that issue and tried to show why it is not in internal affairs, giving examples of ASEAN and all,
And I also believe that a dialogue among member countries is not and cannot be interference in other countries' internal affairs. What is a non-interference? It is very legally defined, for your attention. It's not just like anything can be said as interference in internal affairs. In international court, it is defined. I think it is better to find out what it means by interference and non-interference of other countries. I also want to recall the Secretary General of SAARC, Isala Virakun, visited Delhi between August 8 to 14, immediately before. On 15th, it fell to Taliban. So he was there trying to revive SAARC, but overshadowed by the events. But it could also be that Afghan crisis again be a revival stimulus of SAARC if Nepal plays its part well. I would not go as far as Ambassador Adhikari's use of the word as stabilizing Afghanistan. Now I know that it was not his word, but this question was given by IFA. It's a very ambitious, like stabilizing Afghanistan. I don't think SAARC should ever dream of that. It should have a regional mandate of how peace and stability can be maintained within our region. So I will not use that word stabilizing Afghanistan, which is very, very ambitious. But what we can do as a peace-loving country and chair of SAARC, Nepal can initiate formal and informal dialogue, as and when needed. Nepal can also engage its think tank organization, attract to diplomacy. If you cannot say, immediately as a formal, responsible person, why can't we engage our think tank organizations of these countries? They can discuss and find out a solution. Because one day Nepal has to speak bilaterally also, not only multilaterally about Afghanistan. Nepal can also engage its think tank organization, attract to diplomacy to exchange views with other think tank organizations in the region to seek for a common ground. It may bode well to recall the great crisis like COVID-19 pandemic has given such stimulus in the past. It has given that. We could not build on it, but it has given that. So should we seize that opportunity again? I think any delay will only demonstrate Nepal's and SAARC's non-active foreign policy. We should not be oblivious of the fact that Pakistani foreign minister had proposed Afghanistan government representation to be included in the next dialogue with the foreign minister meeting of the above 6 neighboring countries, China, Tajikistan, and finally there was this thing, next time maybe Afghanistan should be invited for discussion. And can we say such proposal would not be tabled to SAARC, of which Afghanistan is a member? Thank you very much. कोशिश गर्छौँ। अफगानिस्तान सङ्कटले सार्कमा पर्ने प्रभावका बारे यहाँ प्रस्तुत भयो। धेरै कम अध्ययन भएको यस विषयमा प्रस्तुति दिनु आफैमा सहज काम होइन, साथै धेरै प्रश्नहरू हालको निमित्त अनुत्तरित नै छन्। तसर्थ प्रस्तुतकर्ताले धेरै प्रश्नहरू पस्कनु भएको छ। कुल 16 वटा प्रश्नवाचक वाक्यहरू उहाँले उठाउनु भएको छ र ती प्रश्नहरूले नेपालले के स्ट्यान्ड लिने भन्ने अस्पष्टता र अप्ठ्यारोको सन्दर्भमा उठाइएका प्रश्नहरू छन् उहाँको प्रस्तुतिमा। नेपाल सिद्धान्तत कुनै देशमाथि विदेशीले गरेको हस्तक्षेपको विरोध गर्दछ, तर यहाँ हस्तक्षेप गर्ने देश अमेरिका छ। यसबारे समर्थन गर्ने कि नगर्ने यही अलमल छ। जति बेला अमेरिकाले अफगानिस्तान हमला गरेको थियो ट्विन टावर आक्रमणको बदला लिन, त्यति बेला वर्तमान नेपालको प्राइम मिनिस्टर नै नेपालको कार्यकारी हुनुहुन्थ्यो। नेपाललाई तेल भर्ने देश अथवा तेल भर्नको निमित्त अनुमति दिएको थियो। नेपालमा त्यसको विरोध पनि भएको थियो, तर अमेरिकालाई हुन्न भन्न सक्ने औकात हामी राख्छौँ? नेपाल सरकारले त्यो राखेन। अहिले पनि उहाँ नै नेपालको कार्यकारी हुनुहुन्छ। यो संयोग हो या काकताली मलाई पनि थाहा छैन। हिजोको अनुभवबाट हामी साभार लिन सक्दछौँ कि अफगानिस्तानको परिवर्तनलाई अमेरिका र भारतको अनुकूल सङ्केत नपाएसम्म नेपालले अब प्रष्ट विचार अगाडि ल्याउन सक्दैन सायद। नेपालको समाचार र लेखहरूमा पनि अमेरिकाको हार र खरबौँ खर्च भएकोबाट सुरु हुने भएका छन्, न कि तालिबानको जितबाट।
हो, तालिबानका गतिविधिहरू हामीले हेर्ने समाचार र पढेका रिपोर्टहरूमा इस्लाम कट्टरतावादबाट प्रभावित सङ्गठन भन्ने देखिन्छ। सुरक्षा मामिला अध्येता नारायण अधिकारीले हिमालय टाइम्स र कान्तिपुरमा लेख्नुभएको लेखमा यसलाई मानवीय सङ्कट सृजना भएको भन्नुभएको छ भने नेपालमा आतङ्कवादी गतिविधि गर्ने समूहले गैर कानुनी आश्रय लिन सक्ने खतरा देखाउनु भएको छ। यो सम्भावनालाई हामीले खुल्ला सिमाना भएको देशले समयमै तयारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा आजको दिनभरिमा धेरैजनाले सल्लाह दिनु भइसकेको छ। जति बेला अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छोड्दैछ भन्ने समाचार आएको थियो, मैले मेरी अफगानी साथीलाई सोधेँ विच्याट मार्फत कि यो के हुँदैछ अफगानिस्तानमा भनेर। तिनी एक साधारण नागरिक हुन्। तिनले भनिन् उहाँले भन्नुभयो रुस र चीनले नै अब अफगानिस्तान हेरोस् भनेर छोडेका हुन्। एक आम अफगानीले विदेशी गतिविधिलाई महसुस गरेको अनुभव मैले उहाँको एन्सरमा पाएँ। सायद हरेक देशका प्रगति र दुर्गतिमा आफ्नो आन्तरिक कारण मात्र जिम्मेवार हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ र योजना पनि अत्यन्तै संवेदनशील विषय हुन् भन्ने कुरा हामी आफ्नै परिवेश र अहिले अफगानिस्तानको अवस्थाबारे सोच्न बाध्य छौँ। देशहरू स्वतन्त्र त छौँ, तर एकअर्काको कर्मबाट हामी प्रत्यक्ष र परोक्ष असाध्यै प्रभावित छौँ। पाकिस्तानी भौतिक शास्त्री तथा लेखक परवेज हुडबेले 21 जुलाई 1921 को आफ्नो लेखमा कसले अफगानिस्तानमा भद्रगोल गरे भन्ने लेखमा भनेका छन् कि इतिहासदेखि आजसम्म अफगानिस्तानको वियोगान्त परिस्थितिका लागि सोभियत, रुस र अमेरिका सिधै जिम्मेवार हुन् भने पाकिस्तान पनि यो मामलामा चोखो होइन। उनकै अर्को लेख अगस्त 28 मा के तालिबान नयाँ तालिबान बनेको हो भन्ने लेखमा भनेका छन् कि पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा अहिले भएको गडबडीबाट ठुलो भाग पाउने अपेक्षा गरेको छ, तर त्यो गल्ती नदोहोर्याउनु उहाँले सल्लाह दिनुभएको छ भने चीनले जसरी हरेक थरीको खानेकुरा चिज पचाए जस्तै तालिबानलाई पनि पचाउन सकुला भन्ने नसोच्न पनि लेखकले सल्लाह दिएका छन्। अब नेपालको चासो अफगानिस्तानमा रहेका हाम्रा नेपाली नागरिकहरूलाई उद्धार गर्नु, अघि धेरै कुरा भइसकेको छ यस विषयमा। यो सँगसँगै कति नेपाली अमेरिकाको वर्चस्व कायम गर्नको लागि सहयोगी भएर गए र कति चाहिँ अरू काममा गए भन्ने तथ्याङ्कबारे नेपाल जानकार होला त। त्यसरी अरू देशको स्वतन्त्रताको आन्दोलन दबाउनका लागि हाम्रो नागरिक विदेशी सेनामा बताइराख्ने हाम्रो नीति अवलम्बन गरिराख्ने हो। अफगानी जनताको मनमा नेपाल भन्ने बित्तिकै कस्तो इमेज बनेको होला, नेपालले अफगानिस्तानका लागि कस्तो इमेज बनाएका होला, सकारात्मक होला या नकारात्मक, यो अध्ययनकै विषय बनेको छ। अफगानिस्तान सङ्कटमा सार्कको प्रभावकारिताबारे सन् 2007 मा अफगानिस्तानले सार्कको सदस्यता पाउनुमा सार्ककै आवश्यकता भन्दा पनि सार्क सदस्य देशहरूको भू राजनीतिक र भू अर्थतन्त्रलाई बढी ध्यानमा राखेको भन्ने विश्लेषण लेखक जाहिद साहेब अहमेद र मुशर्रफ जाहेद द्वैले गरेका छन्। सन् 2015 मा प्रकाशित यस लेखमा उहाँहरूको लेख छ सार्कमा अफगानिस्तान साङ्गठनिक विस्तारबारे आलोचनात्मक समीक्षा भन्ने लेखमा अफगानिस्तानको सदस्यताको मध्य एसिया जाने बाटो त दिएको छ, तर अफगानिस्तानको युद्धमय परिस्थितिका कारण सार्कका लागि चुनौती नै बढी थपिएको छ। यो थपिने क्रममा अर्को एक चुनौती अहिले छ। अहिलेको अफगानिस्तानको अवस्था दोस्रो ग्रेड गेमको परिणाम भएको कुरा सन् 2001 मा प्रकाशित पुस्तक तालिबान मध्य एसियामा इस्लाम, तेल र नयाँ ग्रेड गेम पुस्तकमा लेखक अहमेद रसिदले भनेका छन्। लेखक एरिड मार्गोलिसले सन् 2001 में प्रकाशित वार एट द टप अफ द वर्ल्ड द स्ट्रगल अफ द अफगानिस्तान, काश्मीर एन्ड द तिब्बतले पनि नयाँ ग्रेड गेमको संज्ञा दिएका छन्। नेपालले सार्क तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रयोग गरी ठुलो युद्ध रोक्न भूमिका खेल्नु पर्दछ। CIA को सन् 1993 को रिपोर्टमा काश्मीरबाट परमाणु युद्ध हुन सक्ने खतरा देखाएको थियो। हामी पनि यही हिमालय क्षेत्रमा पर्दछौँ। भारत, पाकिस्तान र चीन परमाणु युक्त देशहरू हुन्। अबको अफगान विषय यी देशहरूकै पेचिलो मुद्दा भन्ने देखिन्छ। हामीले अफगानिस्तानमा शान्ति कायम गर्न मद्दत गर्नु नै मानवताको पक्षमा काम गरेको हुनेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर नेचाई, तपाईँले 5 मिनटमै सिद्ध्याउनु भयो, त्यसको लागि मुरी धन्यवाद। अब म डाक्टर आचार्य तपाईँलाई कसरी सम्बोधन गरौँ? पुरानो मित्रको रूपमा हामी धेरै पुरानो एकअर्काका मित्रको रूपमा नै म तपाईँलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु। अब म डाक्टर जयराज आचार्यलाई, जोसँग धेरै लामो अवधिदेखि नै चिन्जान छ, कहिलेकाहीँ काम पनि गऱ्यौँ होला, उहाँ नेपालको
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ र उहाँले लाइडन विश्वविद्यालय नेदरल्यान्डमा फेलो भएर काम गर्नुभयो 95मा र हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा 95-96मा उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। तपाईँभन्दा म अलिकति अघि त्यहाँ थिएँ कि डाक्टर आचार्य प्लिज। हुन्छ, बुढो मान्छे हुनुको फाइदा लिउँ र सम्बोधन पनि नगरौँ समय खेर जान्छ भनेर सुरुमै यो इम्प्याक्ट अफगानिस्तानको अहिलेको परिस्थितिको इम्प्याक्ट सार्कमा कस्तो पर्ला भन्ने विषयमा खगनाथजीको मैले पढेँ। त्यो विषयमा मलाई पहिलेदेखि पनि अलिकति लागिराखेको थियो। 14मा हो क्यारे, सन् 14मा हाम्रो यहाँ सार्कको सम्मेलन भएको थियो शिखर। त्यसपछि 16मा पाकिस्तानमा हुनुपर्ने अहिलेसम्म भएको छैन। त्यतिखेरै पनि सरकारले एउटा किताब छापेको थियो सार्क सम्बन्धी, त्यो डेलिगेसनहरूलाई बाँड्न भनेर। त्यसमै पनि मैले एउटा लेख लेखेको छु। सार्कका 3टा आगामी बाटो छन्। एउटा यो कोमामा जस्तै भइरहेको सार्कलाई कहिलेकाहीँ शिखर सम्मेलनबाट बिउजाउने कोसिस गरिन्छ। त्यसलाई बिउजाउने मात्रै होइन, साँच्चैकै इन्भिगोरेट गर्ने भन्छौँ न, सजीव बनाउने, सक्रिय बनाउने एउटा विकल्प त्यो छ। त्यो म त्यति धेरै सम्भव देख्दैन थिएँ। र दोस्रो विकल्प चाहिँ यसलाई गाड्दिने, यो अब काम गर्दैन। किनभने सन् 85मा स्थापना भएको हो, सन् 2014मा 30 वर्ष भयो, कुनै केही उपलब्धि हासिल भएन। त्यो भारत पाकिस्तान सम्बन्धको कठिनाइको होस्टेज भएर बसिरह्यो। अब इन्डोसेन्ट्रिक छ त्यो सङ्गठन भनेको, भौगोलिक दृष्टिले पनि इन्डिया केन्द्रमा छ। के अरे अरू उसका छिमेकी राष्ट्रहरूसित सबैसित इन्डियाको सिमाना जोडिएको छ, तर अरू साना साना राष्ट्रको एकअर्कासित सिमाना जोडिया छैन। एउटा जेरी जस्तो भन्छ नि हामीले पहिले केटकेटी खाने, त्यो भौगोलिक दृष्टिले मात्रै होइन अन्य सबै दृष्टिले पनि इन्डोसेन्ट्रिक छ। जनसङ्ख्या, के अरे राजनीतिक शक्ति, सामरिक शक्ति सबै यो डिस्फङ्सनल छ। त्यसैले यसलाई गाड्दिउँ, दोस्रो विकल्प। तेस्रो विकल्प चाहिँ अब यस्तै कोमामा बसिरहन दिने। मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, 6 वर्ष कोमामा बस्नुभयो र बित्नुभयो। अन्त्यमा त त्यही हो उपाय भन्दा सायद कसैले पनि पढेन होला, किनभने त्यस्ता डकुमेन्टहरू कन्फरेन्समा भएको त्यहीँ कन्फरेन्सकै टेबलमा छोडेर मान्छे घर घर जान्छन्। अनि अस्ति एकजना पूर्व मन्त्री आउनुभएको थियो घरमा। मैले यो सार्कलाई गाड्दिए हुन्छ, बन्द गरिदिउँ भनौँ बोल्डली। मैले भने नि इन्डियाको फरेन ट्रेडको, टोटल फरेन ट्रेडको 5% मात्रै यो सार्क मुलुकहरूसँग हुन्छ। इन्डियाको इकोनोमी त यो सबै अरू सार्क मुलुकको भन्दा त ठुलो छ नि। र सामान्य अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले पनि नाफा केमा हुन्छ? सबभन्दा नजिकको मुलुकहरूसँग व्यापार गर्दा नाफा हुन्छ, किनभने ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कम हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो 5 कक्षाको विद्यार्थीले पनि थाहा पाएको कुरा हो, इन्डियाको फरेन ट्रेडको टोटल 5% मात्रै के अरे सार्क कन्ट्रीसित हुन्छ। भनेपछि हामी साफ्टा भन्छौँ, साफ्टा भन्छौँ, या भन्छौँ त्यहाँ भन्छौँ, यो काम लाग्ने कुरा होइन। अनि काम लाग्ने कुरा होइन भन्दा के त विकल्प भन्नुभयो उहाँले, मन्त्रीजीले। एउटा रिजनल अर्गनाइजेसन नहुने हुन्छ र? सन् 85 भन्दा अगाडि हामी 7 सालको क्रान्तिदेखिकै पिरियड मात्रै लिउँ भने पनि कुन रिजनल अर्गनाइजेसन अन्तर्गत हामी थियौँ र? के अरे रिजनल अर्गनाइजेसन नभए पनि हुन्छ। एकछिन मैले अफ गरिदिउँ है। हाम्रो बायोल्याटरल चाहिँ नि सम्बन्ध त सबैसित थियो। एक्चुअली भन्नुहुन्छ भने अब
हामी परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा म विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्, रियलिजम भन्छन्, आइडियलिजम भन्छन्, लिबरलिजम भन्छन्, डेमोक्रेटिक पिस थ्योरी के भन्छन्। म चाहिँ रियलिजममै बढी विश्वास गर्छु। र यहाँहरूले विचार गर्नुभयो होला हाम्रो नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनकर्ताहरूमध्ये रियलिस्ट को थिए र आइडियलिस्ट को थिए, को सफल भयो को असफल भयो। म के भन्छु भने ट्रु रियलिस्ट पृथ्वीनारायण शाह थिए, जङ्गबहादुर थिए, राजा महेन्द्र थिए। आइडियलिस्टमा बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो र टु सम एक्सटेन्ट किङ वीरेन्द्र पनि हुनुहुन्थ्यो। म के भन्छु भने ती दुईटै आफ्नो फरेन पोलिसीको आइडियलिजमका कारणले असफल भए। यद्यपि म बिपी कोइरालाको ठुलो प्रशंसक पनि हो धेरै दृष्टिले, तर म के भन्छु भने 17 साल पुस 1 गतेको काण्ड हुनुमा विभिन्न आन्तरिक कारण बाहेक परराष्ट्र नीतिमा देखिएको कमजोरी पनि थियो। र किङ वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव हामीलाई राम्रो लाग्थ्यो, हो हुनु पनि पर्ने। तर रियलिस्टिक पोइन्टबाट हेर्दाखेरिमा 116 भन्दा बढी देशले रिकग्नाइज गर्दा पनि हाम्रो दक्षिणको छिमेकीले रिकग्नाइज नगर्दा त्यो असफल भयो। र त्यही नै अन्तिम कारण हुन गयो पञ्चायती व्यवस्था ढल्नुको। र एक किसिमले राजाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो त फेलियर हो नि। उहाँले हात धुनु पर्यो त्यो आफ्नो बुवाबाट प्राप्त गरी बक्सेको के भन्छ त्यो पञ्चायती व्यवस्था। त्यही कारणले उहाँले रियलिस्टिक हुन म चाहन्छु। र खगनाथजीलाई प्र्याक्टिकल भएर हेर्ने म सुझाव के दिन्छु भने यदि अहिले तपाईँ परराष्ट्र सचिव हुनुभएको भए यही सुझाव हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई दिनुहुन्थ्यो कि दिनुहुन्थेन? रियलिस्टिक भने त्यो। म चाहिँ के भन्छु भने नेपालको भू राजनीतिक परिस्थिति हेरेर र हाम्रो संवेदनशीलता हेरेर हामीले पहिलो प्राथमिकता भनेको अहिले सरकारले जे गरिरहेछ चुपो लागेर इन्फर्मल डिप्लोमेसी गरेर आफ्ना मान्छेहरूलाई सकुशल यहाँ ल्याउने पहिलो प्राथमिकता हो। थ्याङ्क गड इराकमा बाख्रा मारिदा चाहिँ 12वटा केटाहरू जुन मारिए हाम्रो, त्यो अहिले अफगानिस्तानमा भएको छैन। द्याट्स गुड। म अहिले जुन ब्युरोक्राटहरूले हाम्रो डिप्लोमेटहरूले खास गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीले जे गरिरहनु भएको छ त्यो। अब अफगानिस्तानको बारेमा हामीले बोल्ने भन्ने विषयमा हामीले पनि भुटानी शरणार्थीहरूलाई 20 वर्ष पाल्यौँ। कुनै सार्क कन्ट्रीको अध्यक्ष भयो होला नि त्यो 20 वर्षमा रोटेसनमा हुने हो। कहिले त मालदिप्स पनि हुन्छ। यसो गर त्यसो गर भुटानी शरणार्थीको विषयमा भन्या भए हामी रुचाउँथ्यौँ कि रुचाउँदैनौँ त्यो कुरा। अफगानिस्तानले अहिले हामीले त्यही भन्यौँ भने रुचाउला कि नरुचाउला? हामीले माओवादी युद्ध पनि 10 वर्ष भोग्यौँ र म त भन्थेँ अनमिनलाई नबोलाउँ, त्यसको विरोधी थिएँ म। आखिर बाध्य भएर बोलाउनु पर्यो र केही न केहीको 30,000 कि कति हजार चाहिँ नि त्यो लडाकुको लिस्ट बनायो। यथार्थमा त्यो होइन रहेछ। उनीहरूलाई पठाएपछि ऊ यहीँ हुनुहुन्छ बालानन्द जरसाब, उहाँहरूले सल्भ गर्नुभयो। त्यो माओवादी लडाका 1400-1500 भन्दा बढी रहन्छन् चाहिँ नि जो साँच्चीकै आर्मीमा भर्ना हुने लायक त। त्यस कारणले म के भन्छु भने यो आन्तरिक मामिला हामीले जसरी सल्भ गऱ्यौँ र भुटानी शरणार्थी समस्या त सल्भ गरेनौँ भन्छु म, गर्न सकेनौँ। त्यो हाम्रो ठुलो कमजोरी पनि हो। र थ्याङ्क गड अमेरिकाले 1 लाख जति लगेर चाहिँ नि हाम्रो जमिन धेरै छ, मान्छे थोरै छ नि ल भनेर गरिदियो। त्यसैले के भन्छ भने चाहे माओवादी युद्ध होस् चाहे भुटानी शरणार्थी होस् हामी बाहिरको हस्तक्षेप मान्दैनौँ, रुचाउँदैनौँ। र म दिल्ली 12 बुँदे सम्झौता जो भयो त्यसको पनि विरोधी थिएँ। यहीँ हामीले सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ थियो। 2061 साल पुस 16 गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको उपलक्ष्यमा एकजनाले मात्रै बोल्ने एउटा गोष्ठी गर्नुभएको थियो। त्यसमा म वक्ता थिएँ र प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा काङ्ग्रेसको वरिष्ठ ठुलो मन्त्री आउनुभएको थियो, एमालेको पनि मन्त्री आउनुभएको थियो, विभिन्न मन्त्रीहरू आएको थियो। मैले बुझिनँ किन त्यस्तो। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ यदि हामीले राष्ट्रिय मेलमिलाप गरेनौँ भने त्यसको परिणाम दिल्ली सम्झौता हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। नभन्दै 62 साल मङ्सिर कि कार्तिकमा 12 बुँदे भयो।
र अहिले धेरै आवाज यहाँ आइरहेछ, अहिले नेपालले जुन भद्रगोल भोगिरहेको छ त्यसको प्रारम्भ बिन्दु 12 बुँदे नै हो भनेर अहिले सबैले भनिरहेका छ। त्यसैले म के भन्छु भने हामी रियलिस्टिक हौँ। हाड के घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ भन्ने त हाम्रो उखान छ नि। त्यसैले म त भन्छु क्लोज डाउन गरौँ, सर बोल्डली भनौँ, यथार्थवादी भएर। अनि अघि कसले भन्दै थियो यस्तो राम्रो हेडक्वार्टर सार्कको काठमाडौँमा छ, कमसेकम हामी काठमाडौँ सार्कको हेडक्वार्टर काठमाडौँमा छ त भन्न पाइएको छ, किन बन्द गर्ने भने? त्यसो भए बिमस्टेकको हेडक्वार्टर बनाऊ, डिप्लोमेसी गरेर त्यो ल्याउन सकिन्छ, हेडक्वार्टरै बन्ने इच्छा छ। के अरे रिजनल सेन्टर फर पिस एन्ड डिसआर्मामेन्ट फर एसिया एन्ड पेसिफिक रिजनको हेडक्वार्टर काठमाडौँमै छ। यहाँहरूलाई थाहा छ युनाइटेड नेसन्सको 3टा यस्तो डिसआर्मामेन्ट हेडक्वार्टर छ। एउटा लोमे अफ्रिकामा छ, उता चाहिँ नि लिमा पेरुमा छ, अनि अर्को काठमाडौँमा छ। विभिन्न रिजनल सेन्टरहरू काठमाडौँमा छन्। हुनसक्छ BBINकै बिमस्टेककै डिप्लोमेसी गरेर त्यो ल्याउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र रिजनल अर्गनाइजेसन डिसमेन्टल हुँदैमा आकाशै खस्ने होइन। वार्सा रिजनल एउटा चाहिँ होइन बडी थियो नि नेटोको काउन्टर, डिसमेन्टल भयो नि त। के कन्ट्रीहरू जम्मै हराए बिलाए त्यसका मेम्बरहरू, झन् त्यसपछि प्रस्पेरिटी आइरहेछ तिनीहरूमा, ती कन्ट्रीहरूमा। बरु चाहिँ नि नन एलाइनमेन्ट भन्दै बसिराखेको थियो बिचरा चाहिँ युगोस्लाभिया 8 टुक्रा भयो। त्यसैले एम्बेसी बन्द गर्न, के अरे डिसफङ्सनल के अरे डिफङ्क्ट चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू बन्द गर्न के अरे डराउनु पर्दैन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई थाहा छैन, यो अलि अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ, सोध्नु पर्ला पुरानासँग। हाम्रो एकताका इरानमा पनि एम्बेसी थियो, हामीले बन्द गऱ्यौँ। मलाई सम्झना छ 1992मा जाकार्तामा 10th समिट भएको थियो नामको। त्यो बेलामा इरानको राष्ट्रपतिले मलाई यसरी घुच्चाएर एम्बेसी खोल न तेहरानमा, हामी त्यहाँ फिनान्सियल मद्दत गर्छौँ भन्नुभएको थियो। म अब त्यहाँ त्यतिखेर अब हामीले कुन कारणले बन्द गरेका थियौँ सबै ब्याकग्राउन्ड थाहा नभएको हुनाले मैले जवाफ दिइनँ। इटालीले यहाँ बन्द गर्यो, हामीले नि बन्द गऱ्यौँ। डेनमार्कको पनि यहाँ ठुलै उपस्थिति थियो, एनजिओहरूलाई थुप्रो पालेको थियो। अहिले डाउन साइज गरेर एउटा कोठा लिएर बसिएको छ, चाहिँ अब कतिले बन्द पनि गरेका छन्। त्यस कारणले अलिकति ओरिजिनल, अलिकति बोल्ड, अलिकति रियलिस्टिक चाहिँ नि स्टेप लियो भने बल्ल मलाई लाग्छ नेपालको छवि, इन्टरनेसनल छवि राम्रो होला। त्यो लकपकाएर चाहिँ नि होइन आइडियलिस्टिक कुरा गरेर चाहिँ नि त्यो त मलाई लाग्छ युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरूले भन्ने कुरा हो। साँच्चीकै जिम्मेवारी लिएको यदुनाथ खनाल जस्तो के अरे डिप्लोमेटले चाहिँ भन्दैन। लास्टमा यहाँहरूको इन्फर्मेसनको लागि सन् 72मा साङ्घाई कम्युनिकेसन निस्कियो चाहिँ अमेरिकाको निक्सनको भिजिटपछि चाइना। त्योभन्दा अगाडिदेखि चाइनिजहरूले अमेरिकनहरूले चाइनिजहरूसँग चाहिँ नि सम्पर्क सूत्र खोल्नलाई कोसिस गरिराखेका थिए र तत्कालीन चाहिँ नि अमेरिकन राजदूतले नेपालले त्यो काम गरिदिए हुन्थ्यो कि भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यतिखेर प्रोफेसर खनाल नै परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्थ्यो। अब यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा छ। तपाईँलाई मैले एक्लै भनेर यो सम्भव छैन। दुवैजना जाउँ राजा महेन्द्रलाई भेट्न दरबार भनेर भन्नुभयो। दुवैजना जानुभयो र राजा महेन्द्रले यो इन्फर्मेसनको लागि एकदम इन्फर्मेटिभ छ र नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा चुरो कुरो पनि हो। टाइमलाई वास्त नगर्नुहोस्, यति सुन्नुहोस्। राजा महेन्द्र धेरै कुटनीतिमा चाहिँ नि एउटा अनुभवी भनौँ अथवा चाहिँ इन्साइट भएको। उहाँले अक्सफोर्ड हार्वर्ड पढ्या त होइन, तर के भने कौटिल्य पढेको। उहाँले चाहिँ यसो एकछिन घोरेर बिस्कारे, अब यो विषयमा हामीले भन्दा तिमीहरूले आफैले चाहिँ नि काम गर्न सक्ने बढी सम्भव र इफेक्टिभ होला भन्ने जवाफ दिनुभयो राजाले। राजदूतले पनि बुझ्नुभयो, खनालले पनि बुझ्नुभयो कि नेपाल अब त्यो भूमिका खेल्न चाहँदैन।
त्यसपछि मैले यदुनाथ खनाललाई सोधेँ, उहाँको त्यो जीवनी लेखेको छु मैले, प्रकाशमा आएको छ, त्यो बेस्ट सेलर किताब पनि भएको छ। त्यस्तो भनेको अब राजा महेन्द्रले चाहिँ भइगयो भन्ने कुरा गर्नुभयो भन्नुभयो। अब तपाईँहरूलाई घर गएर भरे सोच्ने यो क्वेसन छ, किन त्यसो भन्नुभयो होला महेन्द्रले? बडो दूरदर्शी, मेच्योर, फार साइटेड एन्ड नेपालको इन्ट्रेस्टलाई फन्डामेन्टल्ली बुझेको मान्छे रहेछ, रियलिस्टिक। यति भनेर म बिदा हुन्छु। धन्यवाद डाक्टर साहब, तपाईँले अलिअलि बढी ल्यायो। नो, इट डजन्ट म्याटर, त्यो त केही भएन। अब म यो कार्यक्रम अनुसार के गरौँ, बालानन्द जर साहबलाई दिउँ कि फ्लोर डिस्कसनमा जाउँ? ओके, होइन, यो अर्गनाइजरहरूले भन्नु पऱ्यो। कार्यक्रम अनुसार अब फ्लोर डिस्कसन छ, त्यसपछि लेट्स गो बाई प्रोग्राम। अहिले हामीले वी हेभ अलरेडी हर्ड 3 papers, one on ensuring safe repatriation of Nepali citizens from Afghanistan from Madhav Pahari through Zoom. Then we heard Raviraj Thapa, development in Afghanistan, impetus for non-conventional security threats, and also the last but not the least, Afghanistan crisis impact on SARC effectiveness. And also we heard distinguished commentators, Mr. Puran Chandra Bhattrai, for safe repatriation, Jeevan Bania, Dr. Jeevan Bania, with regard to Raviraj Thapa's paper, Devraj Bhatta, Mr. Bam Bahadur Bhandari, then on Khagendra Adhikari's paper, Dr. Mahesh Maske, ambassador, former member of the Constituent Assembly, Dr. Leela Naichai, former ambassador, Jairaj Asarya. Now, the floor is open for your observations, comments, and questions. My request to you, if you are going to ask, I would rather request you to ask the question and also identify to whom you are going to ask it, so that it would be easier. And with regard to your observation, probably we can have your observation during tea time because of the time factor. Now the floor is open. Please introduce yourself and please ask the straight question without maintaining any formality. Thank you. अधिकारी सरलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। लामो समयदेखि अब सुनिराखेको भएको कारणले मलाई एउटा प्रश्न चाहिँ के उब्जिएको छ भनेदेखि, अहिले अफगानिस्तान हाम्रो सार्क कन्ट्रीको एउटा मेम्बर पनि छ र अनि हामी साउथ एसियाको एउटा नेबर पनि हो, एउटा छिमेकी पनि हो। यो अवस्थामा अफगानिस्तानमा नयाँ सरकार बनेको छ। अब अफगानिस्तानकै विषयलाई लिएर अमेरिका गयो, वेस्टर्न एलायन्स एकातिर छ र अहिले चीनको दूतावास पनि त्यही छ, रसियाको पनि त्यही छ। अहिले जियो पोलिटिकल्ली हेर्दाखेरि र अनि जियो इकोनोमिकल्ली हेर्दाखेरि केही इन्ट्रेस्टहरू बाँझिएको जस्तो देखिन्छ। अब सार्ककै सम्बन्धमा भन्ने हो भनेदेखि पनि सार्कले अब कसरी अफगानिस्तानको सरकारलाई लिएला, अनि त्यसमा पनि अब भारत सबैभन्दा बढी यो सार्कमा भूमिका खेल्ने मुलुकको रूपमा रहेको छ। उसको भूमिका के रहला र अनि नेपालले आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई कसरी प्रमोट गर्ने र फरेन पोलिसीको उसको प्रिन्सिपल, अघि खगनाथ सरले पनि भन्नुभयो, हामी नन इन्टरफेरेन्सलाई हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्छौँ। विगतमा चाहिँ इन्टरफेरेन्स भइरहेको थियो, अहिले चाहिँ अब अफगानकै हामीले त्यहाँकै नेसनलिस्ट ग्रुप भन्ने अथवा चाहिँ के भन्ने, त्यसको नेतृत्वमा अहिले सरकार आएको छ। तर त्यहाँको जनताले एक्सेप्ट गर्छ या गर्दैन, त्यो पाटो पनि रहेको छ। यो समग्रमा हेर्दाखेरि हामीले हाम्रो फरेन पोलिसी कन्डक्ट गर्दाखेरि हामीले अब अफगान सरकारलाई कसरी रिकग्नाइज गर्छौँ, गर्नका लागि चाहिँ कस्ता खालका च्यालेन्जहरू आउँछन् र सार्क र हाम्रो देशको बिचको चाहिँ यो कनेक्सन चाहिँ कस्तो रहला भन्ने प्रश्न चाहिँ राख्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। अपर्च्युनिटी मेरो चाहिँ एउटा के क्वेसन हो भने, आफूलाई इन्ट्रोड्युस गरिदिनुस् न। म रामबाबु ढकाल, म परराष्ट्रको पहिलो कर्मचारी हुँ। अहिले चाहिँ भनौँ न त्यतिकै फ्रिल्यान्सर जस्तो छु र स्वतन्त्र नागरिक हुँ। मलाई एउटा के चाहिँ लागिरहेछ भने,
दक्षिण एसियाको स्थिरता, शान्ति, सुरक्षा नेपालको चासो हो कि होइन, एउटा कुरा। त्यस्तै यदि अफगानिस्तान अथवा कुनै भूमिमा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले के भन्छ भने कुनै पनि राष्ट्रभित्रकै इन्टरनल, जुन अघि डाक्टर महेश मास्के सरले भन्नुभयो, वाट इज द डेफिनेसन अफ नन इन्टरफेरेन्स, नन इन्टरभेन्सन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले के भन्छ भने कुनै पनि ठाउँमा संसारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र होस् या गैर सदस्य राष्ट्र, यदि थ्रेट टु पिस, ब्रिच अफ पिस हुन्छ भने द्याट इज द भायोलेसन अफ द युनाइटेड नेसन चार्टर भने अब यहाँ हामीले के हेरिरहेछौँ भने अफगानिस्तानमा शान्ति हुनुपर्छ, सुरक्षा। क्वेसन स्ट्रेट नै छ सर। भने यहाँ के भने सार्क चाहिँ हामीले यहाँ के हेरिरहेछौँ भने सार्कको फर्मल एजेन्डा डेभलप गरेपछि मात्रै सार्कको विषयमा कुरा गर्ने अनि मात्र त्यो सार्कको चुने, जुन अघि डाक्टर खगनाथ अधिकारीले भन्नुभयो, डाक्टर ज्ञानचन्द्र आचार्यले पनि भन्नुभयो, हामीले फर्मल मिटिङमा एजेन्डामा त्यसलाई ल्याउने आफ्नो प्रक्रिया छ, सार्कको प्रोसिजरले नदेला, चार्टरले नदेला। तर के प्रोहिबिट गर्दैन भने दक्षिण एसियाको शान्ति, क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थिरताको विषयमा दक्षिण एसियाका सबै राष्ट्रका नागरिक, इभन विदेशका नागरिक पनिलाई चासोको विषय हुनसक्छ, लेजिटिमेट राइट्स हुन्छ त्यो बोल्ने विषय, किनभने यो शान्ति सुरक्षाको विषय। अब एउटा अर्को हेर्छु म प्रक्रियागत रूपमा, अब आजभन्दा 10 दिन पछाडि, 11 दिन पछाडि, अब सेप्टेम्बर 22, 23, 24तिर जनरल एसेम्ब्लीको नयाँ सेसन, यो जुन एनुअल सेसन हुँदैछ, यहाँ एउटा हाम्रो अहिलेसम्मको प्रचलनमा के छ भने अब सायद गइएन भने पनि भनौँ न, अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा महासभामा भाग लिनलाई फिजिकल प्रेजेन्ट हुने अवस्था छैन जस्तो लाग्छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति बाइडेनले भनिसक्नु भएको छ नआइदिए हुन्थ्यो भनेर। भने अब त्यहाँ भर्चुअल पक्कै पनि इन्फर्मल मिटिङ हुन्छ सार्कको फरेन मिनिस्टर लेभलमा। अब त्यहाँ पनि त्यो मिटिङमा पनि त्यो मिटिङ इन्फर्मल हो, भेरी वर्किङ हो भने त्यहाँनिर पनि चाहिँ सेयर इन्फर्मली सेयर गर्न सकिँदैन भने जस्तो लाग्दैन, किनभने त्यो सेयर गर्दैमा कुनै पर्टिकुलर कन्ट्रीको टार्गेट गरेर कसैलाई चाहिँ आक्षेप गरेर अथवा कसैको विषयको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप हुने किसिमले बोलिएको भन्ने ठानुदैन। अन्यथा त्यो भनेको चाहिँ हामीभित्रको सोच चाहिँ के हो भने हामीलाई एउटा एप्रिहेन्सन जस्तो छ, हामीले केही बोल्ने बित्तिकै कसैले चाहिँ रिसाउँछ कि भन्ने। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो प्रिभेन्टिभ मेजर्स बिकज अघि भन्न बाँकी छ त्यो बताइदिनु होला यहाँले गरेको प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू। र धेरै मुद्दाहरू सँगसँगै जुन खालको अहिले अफगानिस्तानको समस्या छ त्यो समस्याले नेपालमा रिफ्युजीहरू निम्त्याउन सक्ने प्रबलता देखिएको छ। जसरी भुटनिज रिफ्युजीहरू, जसरी रोहिङ्गाहरू नेपालमा प्रवेश गरे, त्यो समस्यालाई निराकरणको लागि नेपाल सरकारले के सोच्नुपर्छ र के गर्दाखेरि यो समस्या समाधान हुन सक्छ, भोलि यो सम्भावित दुर्घटनाबाट नेपाल कसरी बच्न सक्छ। तर रेकग्निसनको कुरा नउठ्या कारणले अब स्टेटलाई, अफगानी स्टेटलाई त अफकोर्स लाइक रेकग्नाइज भइसक्यो, तर तालिबानको गभर्मेन्टलाई चाहिँ रेकग्नाइज्ड गर्ने कि नगर्ने, कसले गर्ने र इन्डियाले गर्यो भने हामीले गर्ने कि नगर्ने, या पाकिस्तानले गर्यो भने हामीले गर्ने कि नगर्ने, किनभने पाकिस्तानलाई पनि ठुलो च्यालेन्ज छ। खैबर पख्तुनख्वा, बालुचिस्तान पश्तुन डोमिनेटेड हो, तालिबानले त्यो एसिमुलेट गर्न सक्छ। यो कसलाई सोध्दै हुनुहुन्छ प्लिज? मैले खालि एउटा यो जनरल रिमार्क्स मात्र राखेको। ओके हजुर, त्यो एउटा। अर्को चाइनालाई पनि ठुलो थ्रेट छ। अब चाइनिज इन्भेस्टमेन्ट त तालिबानले वेलकम गर्छु भनेको छ, तर सिन्जियाङ प्रोभिन्सको चाहिँ ह्युमन राइट्सको इस्युहरू जुन युरोपियन र अमेरिकन्स उठाइरहेछन् त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ होइन। भनेपछि यो तिनवटा कुरा, एउटा रेकग्निसनको कुरा, अब तालिबानी गभर्मेन्टलाई नेपालको चाहिँ त्यसमाथि धारणा के त तालिबानी गभर्मेन्टको रेकग्निसनको लागि होइन, एउटा त्यो। अनि पर्टिकुलरली त्यही नै हो। मेरा कमेन्टेटरहरू र यसमा प्रश्न सोधिदिनु हुने सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकजना कमेन्टेटर डाक्टर महेश मास्के त उहाँ गइसक्नुभयो, हुनुहुन्न। उहाँले धेरै जसो मतलब सार्ककै प्रोसेस भन्दा पनि मैले सुरुमै भनेको थिएँ, मैले सार्क एसोसिएसन संस्थाको रूपमा सार्कको मेम्बर स्टेटको प्रोसेसमा आधारित भएर आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सक्नेछु। सार्क एज एन एसोसिएसन उसको भूमिका के हुनुपर्छ, के हुन सक्छ भनेको थिएँ। र उहाँ डाक्टर साहबले, डाक्टर महेश मास्केजीले उठाउनुभएका धेरै अलिक अरू पनि, जस्तै अब इन्टरनेसनल सपोर्ट निड्स टु बी अर्न्ड, युएन सेक्रेटरी जनरलले यस्तो भन्नुभयो भने जस्ता कुरा पनि। उहाँले एउटा मात्रै मसँग सम्बन्धित एउटा श्याम शरणको लागि कोट गर्नुभएको थियो, कन्डिसन फर सपोर्ट
अफगानिस्तानलाई अब सपोर्ट गर्ने कि नगर्ने भनेको त्यो कन्डिसनल हुन्छ भन्नुभयो भनेको त्यो पनि सार्क प्रोसेससँग सम्बन्धित होइन, तर इन्ट्रेस्टिङ इन द सेन्स कि अघि मैले यसो उठाएको थिएँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान र इन्डिया यिनी तिनटाको रिलेसन एउटा ट्रायङ्गुलर रिलेसन्सले साउथ एसियाकै भविष्यलाई निर्धारण गर्छ। मैले अघि भने पाकिस्तान र अफगानिस्तानका जनताको असाध्यै घनिष्ठ सम्बन्ध छ। अस्ति भर्खर हामीले म पिआरआईसँग पनि सम्बन्धित छु, एउटा पब्लिक डिप्लोमेसी विषयमा एउटा वेबिनार गराएको थियौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ डाक्टर लीला नैचाइले पनि पेपर प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो, डाक्टर खड्ग केसीले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यहाँ हाम्रो अहिलेको यथार्थै के हो भने हामीले फरेन पोलिसीलाई डेमोक्रेटाइजेसन गर्ने भन्छौँ, जनताको असाध्यै ठुलो भूमिका हुन्छ। अहिलेको कुनै पनि सरकारले जनभावनालाई निग्लेक्ट गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यो पाकिस्तान र अफगानिस्तानका जनता बिचको जुन असाध्यै घनिष्ठ सम्बन्ध छ त्यो र अहिले विशेष गरी तालिबानसँग पाकिस्तानको हामी पहिले पनि 96 को गभर्मेन्ट पछाडि पनि हामीले हेऱ्यौँ तालिबान रेजिमलाई सपोर्ट गर्ने साउदी अरेबिया र पाकिस्तान थिए। अहिले पनि तिनीहरूको पहिलेदेखिको सम्बन्ध हेर्दाखेरि तालिबानको सम्बन्ध र पाकिस्तान अफगानिस्तानको सम्बन्ध, त्यसले गर्दाखेरि एकदमै साउथ एसियामा र इन्डियाले त्यसैले पाकिस्तानले जे गर्छ निश्चित रूपमा हामी अनुमान गर्न सक्छौँ यिनीहरूको पोजिसन फरक हुन्छ। हुनसक्छ तालिबान रेजिम र पाकिस्तानको सम्बन्ध राम्रो होला, यसभन्दा अगाडि चाहिँ इन्डिया र अफगानिस्तानको राम्रो थियो, पाकिस्तानसँग कुनै प्रब्लम थियो अनि त्यहाँ त पाकिस्तान विरोधी नारा पनि लागिरहेछन् अफगानिस्तानमा अहिले तालिबान आएपछि सायद पाकिस्तानसँग सम्बन्ध अलि सुमधुर हुने, त्यसको अर्थ इन्डियालाई अप्ठ्यारो परिरहेछ। त्यही भएर कतारमा इन्डियन राजदूतले तालिबानसँग सम्पर्क स्थापित गरिसके भन्ने पनि न्युजमा आइरहेछ। यिनी तिनटाको ट्रायङ्गुलर रिलेसन्स हुन्छ। यसमा श्याम शरणजीले जे भन्नुभयो त्यो सार्कको पर्सपेक्टिभबाट भन्दा पनि उहाँहरूले बायोल्याटरल आफ्नो फरेन पोलिसी पर्सपेक्टिभबाट भन्नुभएको हो। त्यसमा यसमा खासै यो गर्नु परेन। अनि डाक्टर लीला नैचाइको कमेन्ट पनि मैले उहाँहरूले भनेका कुरालाई सम्मान गर्छु, इज्जत गर्छु, हाइली भ्यालु गर्छु। अनि त्यस्तो खासै ऊ गर्नु छैन। उहाँले नेपाल आर्मीका कुरा यताउति पनि गर्नुभयो, ठिक छ, उहाँका विचारहरू त्यस्तो खासै जवाफै दिनुपर्ने प्रश्न उहाँले उठाए जस्तो मैले बुझिनँ। डाक्टर जयराज आचार्यजीले मलाई बडो च्यालेन्जिङ प्रश्न सोध्नुभयो, अब के भन्ने है। उहाँले अब रियलिजम आइडियलिजमको कन्सेप्ट पनि ल्याउनुभयो र उहाँले एउटा फ्रेन्डली वेमा हाँसोको हिसाबमा पनि तर भेरी सिरियस, यदि परराष्ट्र सचिव भएको भए अहिले तैँले पेपरमा जे भनिस् त्यही सल्लाह, अर्थात् नेपाल सार्क चेयर भए नाताले हामीले अरूसँग एप्रोच गरौँ, अफगानिस्तानको बारेमा केही यसो वक्तव्य निकालौँ, अफगानिस्तानलाई एडभाइस गरौँ, तिमीहरूले कमसेकम यसो गर है भनेर जे तैँले भनिस् त्यो त आफै परराष्ट्र सचिव भएको भए प्रधानमन्त्रीलाई त्यो सल्लाह दिन्थिस् भनेर बडो अप्ठ्यारो प्रश्न सोधिदिनु भयो। म सर इमान्दारीपूर्वक भन्छु मैले त्यही सल्लाह दिन्थेँ। मान्ने नमान्ने प्रधानमन्त्री लिडर उहाँ हो नम्बर 1। मेरो कन्भिक्सन के हो भने हामी साँच्चै नै केही पनि गरेका छैनौँ, जेमा पनि लतर लुतुर पार्ने, नबोल्ने, चुप्प लाग्ने, असाध्यै रियाक्टिभ। म थाइल्यान्डमा राजदूत हुँदाखेरि सिङ्गापुरको पनि राजदूत थिएँ। सिङ्गापुर मैले अलिअलि बुझेको छु। सिङ्गापुर सानो यत्रो कन्ट्री हो, त्यसको इन्फ्लुएन्स हेर्नुहोस्, त्यहाँको पोलिटिक्स, त्यहाँको डिप्लोमेसी कति एक्टिभ छ। यसो जेमा पनि लतरपत्र गरेर नबोलेर हुँदैन। हामीले अफगानिस्तानको विरोध गर्ने भनेका छैनौँ, इन्डिया पाकिस्तान अथवा कुनै पनि राष्ट्रको विरोध गर्ने भनेका छैनौँ। सार्क चेयरको हैसियतले बोल्ने प्रक्रिया सुरु गरौँ न। आसियानले चाहिँ त्यत्रो 5 पोइन्ट एग्रिमेन्ट, कन्सेन्सस एग्रिमेन्ट गराउन सक्छ, हामीले गराउन सक्दैनौँ र अहिलेसम्म भएको छैन त्यो अर्को कुरो। तर एउटा ब्रेक थ्रु हुने थियो, एउटा नयाँ बिगिनिङ हुने थियो। मैले पेपरमा त्यही भनेको छु र श्रद्धेय जयराज आचार्यजीलाई मैले एकदम भन्छु इमान्दारीपूर्वक मैले त्यही सल्लाह दिने थिएँ। त्यसपछि अहिले दुईवटा प्रश्न विशेष गरी अहिले फ्लोरबाट आए। एकजना उहाँ मित्रले एउटा प्रश्न सोध्नुभयो, सार्कले अफगानिस्तानको गभर्मेन्टलाई कसरी लिन्छ अनि नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरो गर्दा कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने। अब यो सार्कको प्रत्येक यसमा सार्क प्रोसेस त अघि द्वारिका सरले भने जस्तै साँच्चै मर्नै लाग्यो, कोमामा गएको भनौँ बरु सार्क है। अब त्यस्तो अवस्था छ, इफेक्टिभ छैन त्यो। हामी सबैले सार्कले केही गरे हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना हो। नत्र भने सार्क मेम्बर स्टेटले सार्क प्रोसेस भन्दा पनि नेसनल इन्ट्रेस्टलाई नै हेर्छन्। पाकिस्तानले आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्छ, पाकिस्तान र अफगानिस्तानको राइभलरीले गर्दाखेरि अर्को पोजिसन इन्डियाले गर्छ। ती दुईटाको खिचातानीमा अरू साना देशहरू पर्लान्, सार्क त्यसैको शिकार भइरहेको छ। त्यसकारण सबैले आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टको रूपमा नै हेर्ने हो र हामीले पनि हाम्रो अहिले तत्कालको नेसनल इन्ट्रेस्ट हामी सच्चै अफगानिस्तानको बारेमा इन्टरफेयर गर्ने हिसाबमा आफै केही बोल्ने इत्यादि गर्ने त्यो होइन। हामीले अहिले मैले यो पेपरमै भने पनि लेखेको पनि छु, हाम्रो अहिले त्यहाँ भएका नागरिकहरूलाई
सकुशल उद्धार गर्ने र यदि हामी इन्टरनेसनल फोरममा केही भूमिका खेल्न सक्ने छ भने अफगानिस्तानी जनताको लागि केही भूमिका खेल्न छ भने खेल्ने, त्यही नै हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा हुन्छ। र अर्को त्यो राजन उहाँ भट्टराईजीले गौरव भट्टराईजीले यसो प्रश्न सोध्नुभएको थियो रेकग्निसनको, मलाई स्पेसिफिक होइन, त्यही पनि हामी यत्तिकै अहिले हतार गरेर अफगानिस्तानको रिजिमलाई अहिले रेकग्नाइज गरिहाल्ने पनि कुरो आउँदैन। हेरौँ अरूले के गर्छन्। हाम्रै छिमेकी चीनले अलिकति क्लोजनेस बढाइरहेछ, इन्डियाको पनि अब कतारमा तालिबानी रिप्रेजेन्टेटिभसँग राजदूतले भेट गरिसक्नुभयो, उहाँको पनि केही मुभमेन्ट भइरहेछ। वेस्टले के गर्छ, अरू हाम्रा छिमेकीले के गर्छन्, त्यो हेर्नै पर्छ। त्यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द सिचुएसन। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। र यहाँहरूको सम्पूर्णको इन्ट्रेस्टको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। जर साहबले राखिएको ऊ चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्स के हुनसक्छ, नेपालको इन्ट्रेस्ट के हो यसमा भन्ने होला जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरो त हजुर जर साहबकै ऊबाट चाहिँ मलाई पनि यो आउँदाखेरि अझै घोत्लिन मन लाग्यो। यो साँच्चै समस्या हाम्रो हो कि होइन त? हामीले पहिला बुझ्नुपर्ने यो हाम्रो नेसनल सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट हो कि होइन? यो जुन हामी यो मुस्लिम एक्टिभिटी जो मुस्लिम एक्सट्रिमिस्ट गतिविधि छ, यो अहिले तालिबान त एउटा उसमा आएको कुरा हो। तालिबान कसरी आएको भने यो चाहिँ मुस्लिम एक्सट्रिमिस्ट गतिविधिसँग यसको हिजोको कनेक्सन, हिजो तालिबान वान चाहिँ त्यो तालिबानले पहिला चाहिँ राज्य गर्दाखेरिको उसले दिएको हार्बर गरेको, उसले सेल्टर गरेको र अन्य रिजनल र इन्टरनेसनल टेरोरिस्ट गतिविधिहरूले त्यहाँ चाहिँ फस्टाएको अवस्थाले गर्दाखेरि अब पनि फेरि त्यही दोहोरिने हो कि? तालिबान इट्सेल्फ हामी टेरोरिस्ट अर्गनाइजेसन भन्ने होइन, तर उसका रेजिमका बेलामा, उसका चाहिँ पावरमा राज्यमा भएको बेलामा हिजो जसरी चाहिँ अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि, अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्ककारी सङ्गठन र क्षेत्रीय आतङ्ककारी सङ्गठनलाई हार्बर भएको थियो, सेल्टर भएको थियो, सहयोग भएको थियो, ट्रेनिङका लागि, प्लानिङका लागि सबै जस्तो भएको थियो, त्यो भोलि पनि नहोला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नआउनाले वर्ल्ड र साउथ एसिया र नेपालले पनि कन्सर्न राख्ने विषय त्यो हो। र त्यो हो भने अब एक्सट्रिमिस्ट मुस्लिम एक्सट्रिमिस्ट गतिविधिका सम्बन्ध नेपालमा कति छ त भन्ने कुरा मैले अघि अलिअलि गरेँ। अब यसलाई विश्लेषण गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामीले अघि पनि भन्नुभयो नि, हामीले चाहिँ अरू देशको आँखाबाट हेर्ने होइन, त्यो अफगानिस्तानको आँखाबाट अथवा चाइनाको आँखाबाट अथवा अमेरिकाको आँखाबाट, इन्डियाको आँखाबाट होइन, हाम्रो नेपाली आँखाबाट यो चाहिँ के हो त चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि के यस्तो गतिविधिहरू भइरहेका छ यिनीहरू गतिविधि, र यो साँच्चै हाम्रो नेसनल सेक्युरिटी हो कि होइन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ के हो भने हाम्रो नेसनल सेक्युरिटीको इन्ट्रेस्टको विषय हो। किनभने जुन गतिविधिहरू टेरोरिस्टहरू यहाँ चाहिँ पहिला हिजो चाहिँ हाइज्याक गर्नेदेखि लिएर लस्करे तोइबा, इन्डियन मुजाहिद्दिन, जैसे मोहम्मद लगायतका अर्गनाइजेसनहरूको जुन किसिमका गतिविधिहरू यहाँ सेल्टर लिने कुराहरू, यहाँ चाहिँ ऊहरू मिलिटेन्टहरू ओहोरदोहोर गर्ने कुराहरू, यहाँ प्लानिङ गरेका लस्करे तोइबाले 2000 लस्करे तोइबा अल-कायदाले पनि 2004मा फैयाज इस्माइल भन्ने मान्छे यहाँ चाहिँ गर्न आएको थियो, केसिङ गर्न आएको थियो टार्गेट सेलेक्सनका लागि। मतलब यी सङ्गठनहरूका गतिविधि भूमिगत रूपमा यस्ता सङ्गठनहरू भइरहेका छन्। सेल्टरका हिसाबले चाहिँ यहाँ चाहिँ मिटिङका हिसाबले चाहिँ यो मुभमेन्ट गर्ने चाहिँ उसका हिसाबले एक्सप्लोसिभ जस्तो उसको अपहरण गर्नका लागि हतियारहरू आउने कुराहरू, र यहाँ पहिला आइइडी एक्सप्लोसिभहरू, आइइडीहरू, कम्युनिकेसनका इक्विपमेन्टहरू पनि काठमाडौँमै बरामद पनि भएका थिए टेरोरिस्ट अर्गनाइजेसनका। त्यस कारण यस्ता गतिविधिहरूलाई नेपालले के हामीले हार्बर गरेर अथवा यसलाई सेल्टर गरेर अथवा यसलाई राख्नु हाम्रो नेसनल सेक्युरिटीको लागि राम्रो होला कि? हामीले त्यसरी राख्यौँ भने अथवा हार्बर गरेर अथवा सेल्टर गरेर राख्यौँ भने अरू त्यसबाट इम्प्लिमेन्टेसन पर्ने देशहरूको रियाक्सन चाहिँ हामीले बियर गर्न सकौँला? यो हाम्रो चाहिँ त्यस कारणले पनि हामीले र हाम्रो आफ्नै हिसाबले पनि यहाँ कुनै पोखरामा अथवा चाहिँ काठमाडौँमा कुनै टुरिस्ट एरियामा अथवा कुनै ठाउँमा चाहिँ एउटा एक्सप्लोजन भयो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो इकोनोमीमा पर्ने चाहिँ असरहरू, एफडिआईमा चाहिँ पर्ने असरहरू लगायतको असरहरूले हाम्रो आफ्नै चाहिँ हिसाबले पनि यो चाहिँ सिरियस भयो हुनाले यसलाई हामीले चाहिँ नेसनल सेक्युरिटीका हिसाबले यो सिरियस म्याटर हो र हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा। अब गर्ने कसरी त भन्ने सम्बन्धमा पहिलो कुरो
हामीलाई यसमा चाहिँ ऱ्याडिकलाइजेसन जुन वहाबी मेन्टालिटी छ यहाँ चाहिँ हाम्रो सुन्नी मुस्लिमको वहाबी मेन्टालिटी जो यदि अलकायदा छ, आइसिस छ, लस्कर ए जति पनि यो रिजनल र टेरोरिस्ट इन्टरनेसनल टेरोरिस्ट अर्गनाइज छ, यी सबै सुन्नी मुस्लिम अर्गनाइजेसनहरू यो रिजनमा एक्टिभ हुने हाम्रो साउथ एसियन रिजनमा र इभन अलकायदा र आइसिस पनि। र उनीहरूको वहाबी मेन्टालिटी र यो देवबन्दी मेन्टालिटी भन्छ, त्यो देवबन्दी र वहाबी मेन्टालिटी चाहिँ केसँग जोडियो त भन्दा उसका मुजाहिद्दिनको समयमा आएर चाहिँ त्यो चाहिँ ऱ्याडिकल थिङ्किङमा गएर अनि यो जिहादको लागि होली वारका लागि चाहिँ गरेको अवस्थाले गर्दाखेरि अब यो जुन ब्रिडिङ ग्राउन्ड छ, हामीले खालि अपरेसनले मिलिटरी अपरेसन गर्ने यो चाहिँ आफ्नो तयारी गर्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँ छ, त्योभन्दा पहिला हामीले यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नका लागि चाहिँ ब्रिडिङ ग्राउन्डलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ जरुरी छ। सबैभन्दा ऱ्याडिकलाइजेसनको जुन हामी इस्यु भन्छन्, ऱ्याडिकलाइजेसन भनेको के त भन्दा जुन उनीहरूले चाहिँ हाम्रो होइन मुस्लिमहरूलाई चाहिँ यसरी दबाइएको छ, हेपिएको छ, सेकेन्ड यो उसको लागि चाहिँ सेकेन्ड सिटिजनका हिसाबले व्यवहार गरिएको छ भनेर चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा उनीहरूले मोटिभेट गर्नको लागि जुन किसिमको दिएको छ, के अरे मेसेज दिएको छ, ऱ्याडिकलाइज गरेको छ, त्यो ऱ्याडिकल थिङ्किङलाई चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गर्नु पर्यो, ब्रिडिङ ग्राउन्डलाई एड्रेस गर्नु पर्यो, उनीहरूको कजमा एट्याक गर्नु पर्यो। हामीले एक्सनमा होइन कि पहिला सुरुमा हामीले गर्नुपर्ने के हो त भन्दा कजमा एट्याक गर्नु पर्यो। एउटा मैले चाहिँ यो उसको बेलामा माओइस्ट इन्सर्जेन्सीको किताब लेखेको थियो, एउटा पुलिस जनरल चाहिँ उसको उसले मलेसियामा कम्युनिस्ट इन्सर्जेन्सी हुने बेलामा उसले के भन्थ्यो भने तपाईँले चाहिँ यदि अपरेसन मात्रै गर्नुहुन्छ भने र तल कुनै बिरुवामा तपाईँले अपरेसन मात्रै गर्नुहुन्छ र रुट कजमा हान्नुहुन्न अथवा त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्न र त्यसलाई एड्रेस गर्नुहुन्न भने एउटा बिरुवामा चाहिँ तपाईँले माथि पात काट्या मात्रै हो, काट्या जस्तो मात्रै हो, तल चाहिँ उसले मलजल पाइरहेको छ, हावापानी पाइरहेको छ, चाहिँ उसले मिनरलहरू पाइरहेको छ भने उता चाहिँ फर्स्ट आएर त आइराख्ने, तपाईँले एउटा पात काट्नुहोस् दुईवटा पात पलाएर आउँछ। त्यस्तै हो इन्सर्जेन्सीमा पनि, त्यस्तै हो यो एक्सट्रिमिस्टको आइडियोलोजीमा पनि। त्यस कारणले आइडेन्टिफाई द आइडियोलोजी रुट कज र एड्रेस द्याट रुट कज, त्यो एउटा चाहिँ ऊ हो। त्यो वास्तवमा धेरै कन्ट्रीहरूले यो इभन अमेरिकन आइडियोलोजीमा अमेरिकन डक्ट्रिनमा पनि पर्दैन, यो एड्रेसिङ टु द आइडियोलोजी भन्ने चाहिँ पर्दैन, तर त्यो यो हामी जस्ता कन्ट्रीहरूको लागि चाहिँ त्यो अत्यन्त जरुरी कुरा छ। रुट कज आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने कुराहरू नम्बर 1 चाहिँ। नम्बर 2 गतिविधि चाहिँ अब अरू जुन गतिविधिहरू हामी भन्छौँ सेल्टर, अघि मैले जति गतिविधिहरू भन्यौँ त्यसका लागि इन्टेलिजेन्स डेभलप गर्ने कुराहरू र अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो अत्यन्त विकसित गर्नुपर्ने बोर्डरको चाहिँ जुन सिचुएसन छ, उयो हात्ती छिराउँछ के भनेको छ, सबै टेरोरिस्टहरू इन्टरभ्यूहरू चाहिँ त्यो बोर्डरमा चाहिँ हाम्रो भेरिफिकेसन जुन सिस्टम छ, इमिग्रेसनको भेरिफिकेसन सिस्टम, इमिग्रेसनमा प्राय जसो देशहरूमा के हुन्छ जहाँ यस्तो गतिविधिहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सेक्युरिटीको मान्छेहरूले चेक गर्छ यो सबै। किनभने त्यो हाम्रोमा चाहिँ खालि चाहिँ विदेशीहरूलाई ल्याउने, हाम्रो पाहुनाहरू ल्याउने के भन्छ यो भिजिट चाहिँ 2020 के भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ गतिविधिहरू गर्छ त्यो पनि ठिक छ, इकोनोमीको लागि ठिक छ, तर भिजिट 2020 का नाममा यो टुरिस्टहरूलाई हामीले वेलकम गर्ने नाममा हामीले सेक्युरिटीसँग चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न हुँदैन। त्यस कारणले ती कुराहरूलाई हेर्ने को त भन्दा त्यो इमिग्रेसन फ्रन्ट लाइनमा हेर्ने इमिग्रेसन अफिसरहरू, त्यहाँ चाहिँ इमिग्रेसन अफिसरले सबै चाहिँ बायोमेट्रिक डेटाहरू, डकुमेन्ट डेटाहरू भेरिफिकेसन गर्नु पर्यो। टेरोरिस्टका लिस्टहरू, युएनले स्याङ्सन गरेका लिस्टहरू, इन्टरपोलले चाहिँ स्याङ्सन गरेका लिस्टहरू, टेरोरिस्टका लिस्टहरू, अर्गनाइज क्रिमिनल, ट्रान्सनेसनल क्रिमिनलहरूका डेटाबेसहरू, हाम्रो नेसनल चाहिँ उसमा भएका वाच लिस्टमा भएका मान्छेहरू, ती सबैको डेटाबेसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ इमिग्रेसनको डेस्कको चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ भेरिफाई गरेर त्यहाँका चाहिँ ती अफिसरहरूले राम्रोसँग चाहिँ चेक गर्नु पर्यो। त्यसमा फिङ्गरप्रिन्टको कुराहरू, रेटिना भेरिफिकेसनका कुराहरू, फेसियल रिकग्निसनका कुराहरू, यी सबै चिजहरूलाई हेर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो दक्ष मेन पावर एउटा त सिस्टम चाहियो, अर्को त्यो सिस्टमलाई ह्यान्डल गर्ने र चाहिँ सेक्युरिटी बुझेको चाहिँ दक्ष मेन पावर हुनु पर्यो। बिचरा इमिग्रेसनमा हुम्लाबाट सरुवा भएर भर्खर चाहिँ आउँछ चाहिँ उसमा इमिग्रेसनमा, उसलाई चाहिँ त्यो बाटो काट्न त राम्रोसँग जाने हुन, कम्प्युटर के हो थाहा छैन, त्यहाँ अब इमिग्रेसनमा आएर कसरी त्यस्ता मान्छेहरूबाट चाहिँ यो हाम्रो सेक्युरिटीका विषयहरूलाई चाहिँ चेक हुनसक्छ। त्यस कारणले ट्रेन मेन पावरहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई राख्नुपर्छ र इमिग्रेसनमा एउटा छुट्टै चाहिँ हिसाबले अथवा गृह मन्त्रालयकै राख्ने हो भने एउटा छुट्टै चाहिँ एउटा ट्रेन खालको एउटा पुल बनाएर गर्नुपर्छ। यो सरुवा भएर 6 महिनामा आउने, 1 वर्षमा आउने, फेरि अन्त जाने, त्यो चाहिँ सिस्टमले हुँदैन। त्यस कारणले
कारणले चाहिँ यो जुन डेजिग्नेटेड पोइन्टहरूबाट चेक गर्ने पनि चेक गर्ने सिस्टम छ, त्यसलाई गर्नुपर्छ। र अर्को नन डेजिग्नेटेड जहाँ इलिगल क्रसिङहरू गर्ने ठाउँहरू छन्, हाम्रो ल्यान्ड बोर्डर जुन ओपन ल्यान्ड बोर्डरहरू छ, ओपन ल्यान्ड बोर्डर जहाँबाट पनि क्रस गर्ने, त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सशस्त्र लगायत जुन बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स छ, त्योलाई हामी बोर्डर सेक्युरिटी भन्ने बित्तिकै सशस्त्र भन्छौँ, त्यो होइन। सशस्त्रले त के हेर्ने हो भने इलिगल पोइन्टहरूबाट आएको क्रसिङलाई हेर्ने हो। तर लिगल पोइन्टहरूबाट जुन इमिग्रेसन अथवा भन्सार भएर चाहिँ सामानहरू आउँछ, व्यक्तिहरू आउँछन्, त्यसलाई चेक गर्ने त फेरि इमिग्रेसन र भन्सारको सिस्टमले चाहिँ बाटो हो। र त्यहाँ चाहिँ ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सिजहरूको चाहिँ कोअर्डिनेसन र इन्टेलिजेन्सहरूको चाहिँ वाचमा चाहिँ अब्जर्भेसनमा चाहिँ ती चिजहरू राख्नुपर्छ, ती सिस्टमहरूलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ अर्को मेरो उ छ। त्यसपछि अब काउन्टर अपरेसन क्यापासिटी, काहीँ अब प्लेन हाइज्याक भइहाल्यो अथवा काहीँ टेरोरिस्टहरू आएर चाहिँ आर्म्स बसिया छ भने त्यसलाई काउन्टर गर्ने क्यापासिटी, अब त्यसमा हाम्रो नेपाल आर्मीको लिड होला हैन। नेपाल आर्मीको लिड भयो भने त्यसमा सशस्त्रको भूमिका के हुन्छ, राष्ट्रिय अनुसन्धानको भूमिका के हुन्छ, नेपाल प्रहरीको भूमिका के हुन्छ, भूमिका स्पेसिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ जोइन्ट अपरेसनहरू गराएर बेला बेलामा चाहिँ त्यस्ता फौजहरूलाई त्यस्ता उहरूलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को अघि मैले भनेको थिएँ, भित्र जो मान्छे छिर्यो, विदेशीहरू भित्र छिरे, ती कहाँ छन्, कहाँ बसेका छन्, कसरी बसेका छन्, के खान्छन्, के गरेका छन्, कोसँग सम्पर्कमा गएका छन्, के गतिविधि छ, त्यो गतिविधि वाच गर्ने पनि जानु। हाम्रो अब त्यो नर्मल टुरिस्टको त छोडौँ, यहाँ आएका चाहिँ शरणार्थी भएर आएका शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको समेत चाहिँ भिजिलेन्स चाहिँ राम्रो छैन। त्यस कारणले त्यो भिजिलेन्सलाई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ बढाउनुपर्छ, त्यो क्यापासिटी हामीले चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। र जोइन्ट अपरेसन उहरूको चाहिँ जोइन्ट अर्को चाहिँ मस्जिद मदरसाको कुराहरू अघि आयो, त्यो वास्तवमा सिरियस कुराहरू छ र त्यहाँ हात हाल्नलाई पनि फेरि धेरै विचार गर्नुपर्छ। धेरै ठाउँहरूमा, धेरै देशहरूमा मस्जिदमा हात हाल्दाखेरि, मदरसामा हात हाल्दाखेरि धेरै सेन्सिटिभ कुराहरू आएका छन् हैन। त्यस कारणले त्यहाँ मोनिटरिङ सिस्टम गर्नुपर्छ। त्यहाँ के पढाइराखेको छ, कस्तो पढाइ भइरहेको छ, मस्जिदको गतिविधिहरू कहाँ छ, मस्जिद र मदरसाहरू त्यत्रा बनिरहेका छन् त्यहाँ, त्यो बन्दाखेरि चाहिँ पैसा कहाँबाट आउँछ, कसले मोनिटर गरेको छ, त्यो पैसाहरू कहाँबाट आउँछ, त्यहाँ पढाउने। इभन त मैले एकचोटि अब मैले डिआइजीको पेपरमा पनि सिनियर म्यानेजमेन्ट उसमा पनि एउटा टेरोरिजम सम्बन्धी कहिले पेपर प्रेजेन्ट गरेको थिएँ। त्यहाँ पनि त्यहाँ जति पनि पैसाहरू यसरी चाहिँ आउँछ, त्यो वास्तवमा त्यतिखेर अहिले त के छ, त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लन्चौरमा भएको अफिस के अरे सामाजिक परिषद त्यो त्यसलाई जानकारी भएर त्यसको अडिटमा हुनुपर्ने, उसलाई थाहै छैन कति मस्जिद मदरसामा कहाँबाट पैसा आएको छ, कति आएको छ, के गरेको छ, त्यो कहाँ लगानी भएको छ, कति खर्च भएको छ, त्यो ज्यादै सेन्सिटिभ पार्ट छ। त्यस कारण त्यो विषयहरूलाई चाहिँ पनि हेर्नुपर्छ, रिफ्युजीका कुराहरू। र अर्को यो जस्तो विदेशी अयल काइदा उसका चाहिँ मान्छेहरू पक्राउ परे भने पनि यहाँ के ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्ने, त्यसलाई यहाँ कारवाही गरेका छैन भने, नेपालमा केही गतिविधि गरेका छैन भने के कारवाही गर्ने केही छैन कानुन। हामीले विभिन्न चाहिँ सन्धि सम्झौताहरूमा त सिग्नेचर त गरेका छौँ, तर त्यो अनुसार कानुन यहाँ बनाएको छैन। त्यस कारणले त्यो पनि एउटा चाहिँ नीति बनाउन चाहिँ जरुरी छ। धन्यवाद। यहाँ जसरी व्यक्त भएका छन् त्यो सबै पेपर बनेर सरकारमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। ओके, धेरै ढिला भइसकेको छ। म असफल मोडरेटर हो, म अहिले हात उठाएँ, माफ गर्नु होला, आई कुड नट म्यानेज। जे होस्, अब म रवि थापाजी, तपाईँको केही छ? ओके, डाक्टर साहब केही छ? अरू प्यानलिस्टहरूको केही भनाइ छ? प्लिज, डक्टर न्यायछाई कहाँ हुनुहुन्छ? सबैलाई तपाईँको केही छ? ओके, अरू कसैको कमेन्टेटरमा केही छ? छैन भने अब म यो स्पेसल रिमार्क्सको लागि लेफ्टिनेन्ट जनरल बालानन्द शर्माजीलाई र अनि हामीसँग रक्षा मन्त्रालयको सहसचिव हुनुहुन्छ टोकराज पाण्डेजी, उहाँहरू दुईजनालाई स्पेसल रिमार्क्सको लागि अनुरोध गर्छु। पहिले जनरल बालानन्द शर्मा। Now you decide how many minutes you want to take. You have already seen it. Due salutations to यो मञ्चमा आसीन सबै व्यक्तित्वहरूलाई। यति बेला आएर बोल्दा यो थाकेको अडियन्सको ध्यान क्याप्चर गर्न निकै नै
कठिनै होला। म छोटकरीमा बुँदागत रूपले केही मलाई भन्न मन लागेको कुराहरू भन्छु। आज अहिले 3टा पेपर प्रेजेन्टेसन भयो। सबभन्दा पहिला चाहिँ नि यो अफगानिस्तानबाट रिटर्निजहरूको नेपालीहरूको बारेमा चाहिँ नि जब नेपालीहरू आउने भन्ने कुरा भयो नि, भएपछि सिसिएमसीमा जहाँ आयो म कार्यरत छु, त्यहाँ गृहमन्त्रीज्यूको फोन आयो, प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयबाट फोन आयो, मुख्य सचिवको फोन आयो, सबैबाट आएपछि चाहिँ नि यिनलाई के गर्ने भन्ने कुरो त्यति बेला बल्ल सुरु भयो। म आधिकारिक व्यक्ति पनि होइन तिनीहरूलाई चाहिँ नि रिसिभ गर्ने र तिनीहरूलाई थानको मानको गर्ने। अनि मैले के भने हस् सर, अब भनिहाल्नुभयो, हामी म्यानेज गरौँला नि भनेपछि परराष्ट्रसँग समन्वय गरेर कुरा गर्दाखेरि परराष्ट्रले के भन्यो भने अहिले नै 1-2 घन्टामा 300+ ल्यान्ड गर्दैछन्, रातभरिमा अर्को 300-400 आउला, भोलिसम्ममा 1400-1500 आउला कि भन्ने यस्तो किसिमको कुराहरू आएपछि अनि हामीहरू चाहिँ नि तिनलाई कहाँ राख्ने के गर्ने, फेरि कोभिडको पनि समस्या थियो। भन्न खोजेको के भने यसको कुनै रेकर्डै रहन्छ, कसैलाई पनि थाहा रहन्छ, इन्टेलिजेन्स पनि छैन, कुनै रिपोर्टिङ पनि छैन। हवाईजहाज चढेपछि आउँछ भनेपछि थाहा भयो, मेनिफेस्टोबाट थाहा भयो। हामी यसरी सञ्चालित छौँ भन्ने कुरो यसले चाहिँ नि उदाङ्ग पार्यो। मलाई इन्फर्मेसन अर्को के पनि आयो भनेदेखि बढीमा 17,000 आउलान्, नभए पनि 2-4 हजार त आउँछन् भन्ने थियो। अहिले आएर 900 भन्दा घटीमा मोटामोटी टुङ्गिएको जस्तो छ। है म यति मात्रै भन्छु, यसले हाम्रो व्यवस्थाको सही चरित्र देखाएको छ। यो जस्तो अडियन्सले बुझिहालेको छ यो कुरा। अब अफगानिस्तानको बारेमा यो जुन सुरक्षा थ्रेट नन कन्भेन्सनलको बारेमा म के भन्छु भने धेरै कुरा आइसक्यो। अब नेसनल सिक्युरिटी पोलिसीमा हामीहरूले टेरोरिजमलाई स्थान दिएको छ कि छैन, स्थान दिएर मात्रै पुगेन। दिएपछि हाम्रो पोलिसी के हुने हो, प्रोएक्टिभ हो कि रिएक्टिभ हो, त्यो पोलिसी अनुसार हामीसँग कार्य गर्ने क्षमता छ कि छैन, अनि क्षमता अभिवृद्धि गर्न पर्यो, तालिम गर्न पर्यो, रिसोर्सेस चाहियो। त्यो खास भइराखेको मैले देखेको छैन। जति भइराखेको छ अहिलेका एक्जिस्टिङ सिक्युरिटी फोर्सेसहरूले सेल्फ इनिसिएटिभमा जति बने जति गरे त्यतिमै छ। यो सिरियसली सरकारले यसबारेमा सोच्यो भनेदेखि अगाडि बढ्न सकिएला। अब यो ओपन बोर्डर इज अ न्युसेन्स, यो टेरोरिजमको लागि त झन् न्युसेन्सै भइहाल्यो। र अहिले कोभिड-19 को केसमा हामीसँग एप्रोप्रिएट टाइम थियो कि कोभिड-19 को लागि जुन हामीहरूले कोभिड प्रभावित नेपालीहरू फर्केर आउँदाखेरि व्यवस्था गर्न सकिएन र हाम्रो आफ्नै कारणले हामीले व्यवस्था गर्न पर्छ भनेर हामीले व्यवस्था गर्न सकेको भए, गरेको भए, सरकारले आँट गरेको भए अहिले अरू कारणबाट पनि बोर्डरबाट आउनेहरूको नियन्त्रण गर्नलाई पहिलो काम हामीले सुरु गर्थ्यौँ, त्यो पनि भएको छैन। भनेपछि हामीहरूले यसलाई सिरियसली लिएको मैले देखाएको छैन। अब तेस्रो पेपरमा चाहिँ नि अरू धेरै कमेन्ट आइसक्यो भने म त्यसमा नबोलेको। अब अफगानिस्तानको सङ्कट र सार्कको प्रभावकारिताको बारेमा चाहिँ नि सायद अघि नै यहाँ चर्चा चलिसक्यो कि सार्क छ र भन्ने कुरा आइसक्यो। छन् त छ, कोमामा छ भन्ने कुराहरू आयो। तालिबान नआउँदै कोमामा गएको अब तालिबान र पाकिस्तान मिलेको फौजले सार्कको फर्ममा काम गर्ला कि अगेन्स्टमा काम गर्ला भन्दाखेरि म चाहिँ नि अगेन्स्टमा काम गर्ने देख्छु। किनभने यो सोझै पाकिस्तानसँग गाँसिन्छ, पाकिस्तानमा गाँसेपछि इन्डियाको कुरा आउँछ, पाकिस्तान र तालिबान भएपछि चाइना रसियाको कुराहरू आयो भनेपछि यो रिजनल इन्ट्रेस्टमा प्रवेश गर्ने भएको हुनाले
सार्कको प्रभावकारितामा यसले नकारात्मक भूमिका खेल्ने देखियो। अब सार्कको एक्जिस्टेन्स चाहिँ नि हामीले माने पनि नमाने पनि भारतले चाहे यो बाँच्छ, भारतले चाहेन भने बाँच्दैन। स्पष्ट बोल्नु पर्दाखेरि अब हामीहरूले चाहिँ नि होइन सार्कको भूमिका चाहिन्छ भनेर भन्ने बोल्न सकेनन् अरूले, हामीले किन नबोलेको भन्ने हो भनेदेखि हामी चेयर थियौँ, किन नबोल्या त? बोलाए भए हुन्थ्यो नि त। अरूले बोलेन भन्ने, आफू चेयर हुँदा आफै पनि नबोल्ने भने त्यस्तो कमेन्ट गरेर केही अर्थ पनि आएन। सायद यो अपर्च्युनिटी पनि थियो कि हाम्रो भोइस कहिले पनि सुनेन भन्थ्यो, यो बेलामा चाहिँ गहकिलो भोइस ल्याउन सके भए सबैले सुन्ने बाध्यता पो पर्थ्यो कि भन्दै नभएर खुम्चिँदाखेरि हामीले आफ्नो मौका गुमायौँ जस्तो लाग्छ मलाई। नसुने त अहिलेसम्म पनि सुनेको थिएन नि, के फरक पर्थ्यो र? सुन्थ्यो कि। अब अर्को कुरो, पन्जिरको अवस्थामा पाकिस्तानको सहयोग लिएर गरेको भएको र अनि जम्मू कश्मीरमा तालिबानले सहयोग गर्छ भन्ने कुराहरू स्पष्ट निस्किसकेको हुनाले त्यसको इम्प्याक्ट भारतका मुसलमानहरूमा टड्कारो देखिसक्यो। ठुलो स्वरले बोल्न थालिसके, देखिएकै छ। जम्मू कश्मीरमा पनि यी नयाँ केटाकेटीहरूले चाहिँ नि चहल पहल बढाएका छन्। त्यस कारणले यो न्यू डायनामिक्स सृजना हुने जस्तो देखिएको छ, which would be detrimental to the future of SAARC, र हामीलाई पनि नराम्रो होला जस्तो मलाई लाग्दछ। अब अर्को कुरो, भारत र अन्य SAARC मेम्बरहरूको बाइल्याटरल रिलेसन, चाहे यो मल्टिल्याटरलिजममा बसेर होस् अथवा बाइल्याटरली नै होस्, सम्बन्ध चिसो छ, हाम्रै चिसो छ। बाध्यतामा हामीले चाहिँ बोलिरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ, कति कुरा मन नपरे सहिरहेका छौँ, गरिराखेका छौँ। यस्तै एप्लिकेसन बङ्गलादेशसँग छ, यस्तै श्रीलङ्कासँग छ, यस्तै भुटानसँग छ। एउटा म यति बेला भुटानको कुरा गर्दाखेरि सम्झिन्छु, त्यहाँको राजाले इन्डियाको एउटा फोरममा जहाँ म पनि थिएँ, यस्तै पोडियममा आएर बोल्दाखेरि चाहिँ नि उहाँले यसरी बोल्नुभयो, भारतको गुणगान गाएर, मलाई त्यहाँ बस्दाखेरि लाज लाग्यो, लाजै लाग्यो। उहाँको ठाउँमा म भए त्यसरी बोल्न सक्ने थिएन, मेरो आँटै आउने थिएन। मलाई यति धेरै खसखस लाग्यो कि बेलुकाको डिनरमा मैले राजाको छेउमा पुगेर एउटा म्याश्री भनेर चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेर एउटा सानो मेरो जिज्ञासा छ, त्यसको चाहिँ जवाब दिनुहुन्छ कि भनेर म गएँ। नेपाली बोल्नु हुँदो रहेछ। अनि उहाँले मेरो हात मात्रै के भन्नुभयो भनेदेखि, हामी बाँच्नु छ, बाध्यता छ, मलाई मन लाएर बोल्या होला, यति हो उहाँले भने। अब यस्ता किसिमका सम्बन्धहरू भएको ठाउँमा चिसो सम्बन्ध छ, त्यसले सार्कमा असर परेकै छ, पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अफगानिस्तान, तालिबानको अन्तर्गतको अफगानिस्तानको फ्युचर के? इज दिस द एन्ड अफ द प्रब्लम कि इज अ बिगिनिङ अफ ए न्यू प्रब्लम? मेरो हिसाबले इज अ बिगिनिङ अफ ए न्यू प्रब्लम। किन भन्दाखेरि यो 70,000को यो ऱ्याग ट्याग मिलिसियाले 3,50,000को आर्मीलाई परास्त गरेको हो, 1,00,000 पुलिसलाई परास्त गरेको हो होइन। किनभने यस्तो किसिमको खास निर्णायक लडाइँहरू भएको होइन। फेरि त्यसमा यत्र फरेनरहरू थिए भने यो जुन 4.5 लाख फौज हतियारसित तितर-बितर भएको छ, हाम्रो यहाँ 3,400 जम्मा 3,400 हतियार थियो माओवादीसँग, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीले धौधौ पर्यो। माने यो 4.5 लाख हतियार र तितर-बितर भएको 4.5 लाख फौज कसरी व्यवस्थित हुन्छ? लास्ट इयर बिफोर लास्ट म सिरियामा गएको थिएँ एउटा मिसनमा, र मलाई चाहिँ नि त्यो मिसन इन्भेस्टिगेसन गर्ने क्रममा युद्धग्रस्त इलाकामा जानुपर्ने थियो।
म युद्ध नहुँदा पनि गएको मुलुक र युद्ध भएपछि पनि इन्भेस्टिगेसन गर्न गएको हुनाले आई स द डिफ्रेन्सेस। हाम्रो भुइँचालोले भत्काएका घरहरूभन्दा पनि विभत्ससँग सबै सहर तहस नहस छन्। लाखौँ मरे। अहिले भर्खर यहाँ एउटा तथ्याङ्क निस्क्यो, 6 लाख जति शरणार्थी भए। इन्टरनली डिस्प्लेस्ड कति छन्, घर भत्केका कति छन्, घाइते कति छन्, आय आर्जन छैन, ह्युमेनिटेरियन क्राइसिस छ, 40% पपुलेसनलाई खाना छैन, खाना बाहिरबाट नलिकन त्यहाँ उम्जिँदैन भने यो सबै भित्रबाट यिनीहरूले समाधान गर्नु छ। तालिबान उभिनु छ यो धरातलमा। ऊ कसरी उभिन्छ? उभिने क्रममा युनाइटेड नेसनले तालिबानलाई कसरी हेर्छ, कस्तो रूपले प्रस्तुत हुन्छ, त्यो देखिनै बाँकी छ। पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले, नेटो मात्र होइन अरू पनि राष्ट्रहरू छन्, स्क्यान्डिनेभियनको आफ्नै पोजिसन छ, बेलायतको आफ्नै पोजिसन होला, जर्मनीको आफ्नै होला। उहाँले कस्तो किसिमको रिलेसन स्थापित गर्छन्? पाकिस्तानले अफगानिस्तानलाई सार्कमा कुन रूपले प्रस्तुत हुन आग्रह गर्दछ र कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसले पनि मान्यता राख्ला। भारतले मुस्लिम अतिवादमा विश्वास गर्ने तालिबानलाई कुन हदसम्म स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन त्यसले पनि असर पार्ला। तालिबान र अल कायदा कति नजिक आउँछन्, कसरी आउँछन्, यसले सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट पार्छ वेस्टर्न वर्ल्डमा र भारतमा। अहिले तालिबानको सरकार जुन बन्यो, हेर्दाखेरि अतिवादमा विश्वास गर्ने समूह र लडाकुहरूलाई प्राथमिकता दिएको देखियो। हाम्रो यहाँ माओवादी पार्टीको सरकार आउँदाखेरि माओवादीको राजनैतिक नेतृत्व र माओवादीको पोलिटिको मिलिट्री नेतृत्वमा सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो र हामीलाई काम गर्न सजिलो भएको थियो। सत्य कुरा त्यो हो। उनीहरूको कसरी त्यो सम्बन्ध रहिरहेको छ त्यसले धेरै कुराहरू हामीलाई देखाउला। र अर्को आइएनजिओजहरू लाइक इसी मोडहरू जस्तोहरूले यो सबै अफगानिस्तानदेखि लिएर बर्मासम्मको हिन्दुकुश सेक्टरलाई लिएर सर्टेन प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाएका छन्। यसमा यी कसरी समावेश हुन आउँछन्? दिज विल बी द इन्डिकेटर्स। अहिले नै हामीले यही हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था होला जस्तो मलाई लाग्दैन। विल हेभ टु वेट एन्ड सी। अब अफगानिस्तान र को सुरक्षा र सुरक्षा सङ्गठन अनि तालिबानको चाहिँ अहिले क्रिटिकली अलिकति थोरै कोट्याएर हेर्दाखेरि के देखियो भने एक्सक्युज मी, यिनीहरूको आर्मी चाहिँ नि ससाना युनिटमा, हाम्रो यहाँ गुल्म हामीले डिप्लोय गर्थ्यौँ पहिला, त्यस्तै गरेर सानो सानो युनिटमा डिप्लोय गरेको ठाउँमा हरेक युनिटलाई तालिबानले घेरेको देखियो। र ठुलो आर्मी भए पनि लोकली दे वर इन्फेरियर। त्यसमा सायद ओभर डिपेन्डेन्स भए यिनीहरू पश्चिमी मुलुकसँग, अमेरिकनहरूसँग, उनीहरूले पनि गरिदिइहाल्छन् भन्नेमा गए। प्रोपेगेन्डा भयो, आत्मसमर्पण गऱ्यो भने सेनालाई ज्यान माफी दिने, लड्यो भनेदेखि त मरिहाल्छ र तिनको परिवारलाई पनि सिधाइदिन्छु भने। देयर वाज अ डिभिजन, जाहिरी खानी र घरमा बस्नेसँग अप्ठ्यारो पारे उनीहरूले। भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट प्रहरी, ठुलो र अध्यक्ष सेना, प्रविधिमा पुरै पश्चिमासँग भर परेको सेना, पढ्दै नपढ्ने, गर्दै नगर्ने सबै उनले गरिदिन्छ भन्ने, बन्दुक लिएर मात्रै हिँड्ने। त्यो भएको हुनाले यसले प्राइस पे गर्नु थियो, पे गर्यो मलाई लागेको। अर्को ओपियममा आधारित समानान्तर आर्थिक प्रणाली, बाहिर कोहीले पैसा दिए नि नदिए नि त्यो क्यालिस्नोको किन्नलाई चाहिँ केही गाह्रो छैन त्यहाँ। त्यस कारणले यो त्यहाँ थ्राइभ गर्छ किनभने ओपियम प्रडक्सन हुन्छ, ओपियम बाहिरकोले किन्छन्, त्यो ओपियमले हतियार किन्छ, यो चलि नै राख्छ। किन यसलाई रोक्न सक्ने अहिलेसँग
कुनै उपाय निस्केको चाहिँ देखिएन। र अर्को कुरो यो ग्रामीण अफगानीहरूले सबै अफगानिस्तानलाई पश्चिमीकरण गरेको पचाएको पनि थिएन। केही हदसम्म सहयोग लियो तर पूर्ण पश्चिमीकरण गरेको त्यो ठुलो आइडेन्टिटी भएको मुलुक हो। अहिले हामीले कुरा गरिसक्यौँ, कत्र कत्र राज्यलाई हराएको मुलुक हो, इन्डिपेन्डेन्ट रहेको मुलुकले यसरी सिधै रूपान्तर हुन चाहेको थिएन। त्यसको पनि असर लाग्छ। अब सायद मैले भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै आइसक्यो होला। यो म यति मात्रै भन्छु कि यो जति पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ यो स्पेकुलेसन्स हुन्, यी सत्य कति हुन्छन् भने पछि हेर्नुपर्ने हुन्छ। खास भविष्यमा उनीहरूको तालिबान लेड गभर्मेन्टको वचनभन्दा पनि उनीहरूको कर्म हेरेपछि थाहा होला। वान आफ्टर अनदर उनीहरूले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्छन् त्यसपछि हामीलाई धेरै कुरा थाहा होला। सार्क सुसुप्त अवस्थामा छ, सुतेरै बस्ला मेरो हिसाबले। त्यस कारणले चाहिँ यो म के भन्छु भने वी आर इन अ न्यू फेज, ओल्ड च्याप्टर इज क्लोज्ड, न्यू च्याप्टर इज बिगिनिङ एन्ड द्याट वुड बी मोर पेनफुल मेरो हिसाबले। त्यस कारणले विल हेभ टु वेट एन्ड सी। बिस्तारै रियाक्सन सरकारले देला। म यति मात्रै भन्छु, योभन्दा बढी चाहिँ म समय लिएर यहाँहरूको समय बर्बाद नगरौँ। धेरै कुराहरू आइसक्यो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू शर्मा। अब म रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव टोकराज पाण्डेज्यूलाई आफ्ना धारणा राख्न अनुरोध गर्छु। अब देखिहाल्नुभयो समय धेरै थ्याङ्क यू अध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थित विज्ञ व्यक्तित्वहरू। मैले बेल नबजिकन आफ्नो कुराहरू टुङ्ग्याउने छु। मैले 4वटा पोइन्टहरू मात्रै राख्छु भनेको थिएँ। पहिलो पोइन्ट मैले राख्नै परेन, जो सिचुएसनको एनालिसिसको पार्ट थियो, त्यो धेरै कुरा आइसकेको छ, च्याप्टर क्लोज। नम्बर 2, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्थाको बारेमा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया महाशाखा हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई रेस्क्यु गर्ने एउटा कमिटी बनेको थियो। त्यसमा म पनि वान अफ द मेम्बर काम गरेको थिएँ। त्यसैले धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। एउटा इन्ट्रेस्टिङ इक्जाम्पल दिन्छु मैले, थ्योरीमा म जाँदै जान्न। एउटा धार्मिक ठाउँमा हामीले 34 जना जति नेपालीलाई रेस्क्यु गरेर राखेका थियौँ। अनि त्यहाँ खान बस्न अप्ठ्यारो भयो भनेर अर्को कुनै ठाउँमा हामीले सिफ्ट गऱ्यौँ। सुरक्षाको कारणले हामीले त्यो ठाउँलाई चाहिँ डिस्क्लोज गरेनौँ। अनि उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ यो वाट्सएपमा कुराहरू भइराखेको थियो। उहाँहरूले भोइस मेसेज पठाउनु भयो, कस्तो छ तपाईँहरूलाई भनेर हामीले सोधेको। सर यहाँ त एकदमै राम्रो छ, बस्न पनि खान पनि, के गर्ने, तर अब रेस्क्यु गरिहाल्ने होला भन्नुभयो। अर्थात् उहाँहरूले इन्जोय गर्नुभएको थियो। अनि जुन सङ्ख्याको कुरा गरियो, झन्डै झन्डै 400को अराउन्डमा त UN र UN एजेन्सीहरूमा काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू भेरी सेफ हुनुहुन्छ। अघि सुरेश आचार्यको नाम आएको थियो, उहाँ कुनै टम डिक एन्ड ह्यारी हो कि भन्ने हिसाबले। उहाँ भेरी अफिसियल पर्सन, UN मा काम गर्ने स्पेसिफिक मान्छेलाई तोकेर हामीले जिम्मा दिएका थियौँ। त्यसैले डराउनु पर्ने अवस्था छैन। नम्बर नेक्स्ट, नेपालमा पनि विशेष गरेर सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा समिति, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको त आज पनि बैठक भयो। यो विषयमा पर्याप्त गृह कार्य भएको छ र गभर्मेन्टले यसको लागि प्लानहरू गरेको छ र यसले राम्रै रिजल्टहरू ल्याउँछ। त्यस्तै गरी अब नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावको बारेमा हामीले एनालिसिस गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। खास गरेर सेक्युरिटी थ्रेट नै हो। हिजोका दिनमा भुटानबाट नेपाललाई के प्रभाव पर्यो, म्यानमारको जुन रोहिङ्ग्या शरणार्थीको के प्रभाव पर्यो, टर्किसबाट आएको टर्कियनहरूको पनि यहाँ एक्टिभिटीहरूको कारणले विशेष गरेर यो जोरपाटी एरियामा केही क्राइसिसहरू आएको थियो, त्यो इम्प्याक्ट नेपालमा पर्न सक्छ। यो थ्रेटको बारेमा पनि हामी अपडेट भइराखेका छौँ र केही प्लानहरू भइराखेको नै छ। त्यस्तै गरी अब सीमा व्यवस्थापन हाम्रो लागि मेजर कुरा हो। विशेष गरेर एयरपोर्ट व्यवस्थापनको कुरा, झन्डै झन्डै 1.5 लाख जति मानिसहरूलाई रेस्क्यु गरेर बाहिर लैजाँदै गर्दा त्योभन्दा धेरै नम्बरमा मानिसहरू स्थलमार्गबाट बाहिरिएका छन्। ती मानिसहरू सुरक्षित गन्तव्य, शान्त नेपाली, बडा चिसो मौसम, अफगानिस्तानको जस्तै क्लाइमेट भएको कारणले नेपालमा आउन सक्ने जोखिम पनि छ। त्यो चिजबाट हामी अलिकता प्लान वेबाट अगाडि बढ्नुपर्नेछ र त्यसमा नेपाल सरकारले प्लान पनि गरिराखेको छ।
सँगसँगै विशेष गरेर त्यहाँबाट आउने मुस्लिम समुदायका मानिसहरू जो आतङ्कवादी गतिविधिमा संलग्न हुन सक्ने रिस्क छ, मेजर रिस्क फ्याक्टर चाहिँ यो हो। यो जुन इन्डियाको मुस्लिम कम्युनिटीमा पनि देखिएको पछिल्लो रेस्पोन्स जस्तो खालको छ, त्यसले नेपालमा पनि इम्प्याक्ट पर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले सुरक्षा निकायहरूको समन्वयमा यो काम अगाडि बढ्ने नै छ। यस्तै गरी अर्को मेजर पार्ट भनेको रोजगार बजारमा पर्न सक्ने प्रभाव हो। हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि नेपालीहरू, विशेष त नेपाली सेनामा हामीले अहिले 16 वर्षमा यो पेन्सनमा जाने सैनिक नियावली संशोधन गरेर जुन व्यवस्था गरेका छौँ, त्यसपछि सुरक्षा बजारमा ती मानिसहरू प्रवेश गर्छन् र उनीहरूले एउटा नेसनल एजेन्सीहरूमा राम्रो जबहरू अफर हुने र त्यो जबमा इङ्गेज हुने गरेको पाइन्छ। अब ती मानिसहरूलाई कसरी हामीले रोजगार बजारमा टिकाउन सक्छौँ, किनभने अफगानिस्तान एक खालको राम्रो रोजगार बजार थियो। हामीले जतिसुकै सेक्युरिटी थ्रेटको कुरा गर्दा गर्दै पनि $5,000-6,000 खाएर राम्रो खालको सेफ्टी मेजरहरू अपनाएर बसिराखेका नेपाली युथहरू फर्केका छन्। यो अब कसरी म्यानेज गर्ने, गाउँमा गएर त्यो मानिस निराश भयो भने त्यसले निम्त्याउन सक्ने द्वन्द्वको बारेमा पनि हामीले केही प्लान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। त्यसमा हामी कन्सर्न एजेन्सीहरू, लाइन एजेन्सीहरू र अरू सपोर्टिङ एजेन्सीहरू मिलेर काम अगाडि बढेकै छ। अब फिर्ता भइसकेका मानिसहरूलाई केही काउन्सिलिङ गर्ने, पुनर्स्थापनाको कामहरूको पनि प्लान भइराखेको छ। यो विषय मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। धेरै इस्युहरू अगाडि आएको छ। अब यो इस्युहरूमा म फेरि गएर कोट्टाएर यो बित्दो समयको दुरुपयोग गर्न म चाहन्न। अब यहाँहरूलाई रक्षा मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा म अनुरोध गर्छु। खास गरेर रक्षा मन्त्रालय यो इस्युमा भेरी क्लियर छ र हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट राख्नुपर्ने कुराहरू क्लियरली राखेका छौँ। यदि कोही अफगान रिफ्युजीहरू नेपालमा आउँछ भने उसलाई UNHCRको जिम्मा लगाउनुपर्छ र UNHCRले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो रक्षा मन्त्रालयको अफिसियल धारणा हो। मलाई श्रीमान सचिवले यही कुरा यहाँ राख्ने गरी पठाउनु भएको थियो। यो समयका लागि, यो आयोजनाका लागि पेपर प्रेजेन्ट गर्ने प्रेजेन्टरहरू, कमेन्टेटरहरू र पार्टिसिपेन्ट सबैलाई म हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र यो अवसरका लागि इन्स्टिट्युट अफ फरेन अफेयर्सलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। अरू कसैको केही छ? लास्ट बट नट लिस्ट केही छ? होइन, छैन भने अहिले मैले अघि नै भनिसकेँ, आई फेल टु मेन्टेन द टाइम। हामीले 3:15 मा सुरु गरेका थियौँ। फर्स्ट सेसन 4:38 मा सिद्ध्यायौँ। सेकेन्ड 17:06 मा गरेका थियौँ। अहिले यो 6:54 भइसक्यो। मलाई 2-3 मिनट दिनुहुन्छ भने बोल्छु, किनभने आफैले म समय माग्छु, तपाईँले मलाई रोक्नु होला। दिनुहुन्छ भने बोल्छु, किनभने आई हेभ नट बिन एबल टु मेन्टेन द टाइम। वुड यु अलाउ मी 2-3 मिनट्स? ओके, थ्याङ्क यू। मेरो केही पनि छैन। सर्वप्रथम धन्यवाद र म केही चिजहरू अलर्ट गर्न चाहन्छु IFA मार्फत सरकारलाई। एक, यस्तो किसिमको समस्याको लागि सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा समिति छ, त्यसको म्यान्डेट हेर्नुपर्छ। हुँदैन भने यस्तो एउटा स्ट्यान्डिङ कमिटी यसको लागि, यस्तो किसिमको डिसास्टर प्लस यस्तो किसिमको लागि एउटा स्ट्यान्डिङ कमिटी बनाउने तर्फ सरकारले विचार गर्नु राम्रो होला। अब रह्यो दोस्रो, म निश्चित अब कसरी स्थिति बढ्छ थाहा छैन, तर नेपालमा अब ड्रग, टेररिस्ट र रेडिकलिजम र त्यसपछि आएर कश्मीरमा पर्ने असर, त्यसले यहाँ शरणार्थी सङ्ख्या बढ्ने देख्छु। त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ र रिजनल पावर्सहरूको ब्याटल ग्राउन्ड हुन्छ अफगानिस्तानमा। त्यो स्थिति नेपालमा पनि हुन्छ। त्यसलाई हामीले सतर्क हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। र हाम्रो जुन किसिमको गभर्नेन्स सिचुएसन छ र त्यसमा पोरस बोर्डर छ र हिजोदेखि नै भारतीयहरू अत्यन्तै सिरियसली उनीहरूले कन्सर्न देखाइसकेका छन्। र अब एलाइनमेन्ट एउटै राम्रो सार्क मेरो लागि पनि डेड भइसकेको छ, यसले केही गर्न सक्दैन। त्यस कारणले नेपालले प्रोएक्टिभ भएर ह्युमेनिटेरियन कज, ह्युमन राइट्स र वुमेनहरूको राइट र अरू राइटको लागि UN फोरमलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। मैले त बारम्बार भनेको छु, सार्क इज डेड, लङ लिभ सार्क इज डेड। त्यस कारणले अब यो स्थितिमा त्यो पनि तर सम्भावना देख्छु है, किनभने चीन एकातिर चीन पनि कन्सर्न हुन्छ, चीन र पाकिस्तान एकातिर भारत पनि अहिले यो कश्मीरमा समस्या हुने हुनाले प्रोबेबली आई सी सम रे अफ होप्स। यदि हामीले प्रोएक्टिभ हुन जान्ने हो भने, होइन भने हामीले अर्को तरिका के छ,
एमिनेन्ट ग्रुप्सहरू नेपालले एमिनेन्ट्स ग्रुप बनाएर त्यसबाट पनि लबी गराउन सक्छ जस्तो कि थियो है। होइन भने हामीले सार्कबाट धेरै आशा गर्नु म त्यति आशा गर्दिनँ, तर देयर इज ए रे अफ होप। विथ दिज रिमार्क्स मलाई मौका दिनुभयो, धन्यवाद। 56 वर्ष अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका गुरुहरूलाई सम्झना गराइदिनु भयो। म कन्टेम्पोरेरी थिममा यसो लेखपढ गर्छु, त्यही पनि मलाई पढाउने गुरुहरूलाई नमन गर्छु र मौका दिनुभयो, धन्यवाद। र म तपाईँहरूसँग क्षमा माग्छु, मैले समय मेन्टेन गर्न सकिनँ, सरी। अनि एउटा ग्रुप, अब यो कार्यक्रमलाई यही नै समाप्त गर्ने घोषणाको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ, म समाप्त भएको घोषणा गर्छु र एउटा ग्रुप फोटोको लागि आग्रह भएको छ।